1, 2, 3. 1. Один, два. Ukraine. In which context I would like to discuss this issue? Again, dear colleagues, guests of the Congress and participants, and my presentation this time is regarding, I would say, massive bleeding management. Definitely, we speak about perioperative space, but it's also, I would say, applicable to battlefield medicine, which is now, I would say, a high priority in Ukraine. In which context I would like to discuss this issue? In the context that routine hemostasis and coagulation control, which is existing when we do not have bleeding,
based on balance is not working anymore. And in emergency medicine, we need to turn into global, quick, it means point of care, control of our coagulation system. Hemostasis, as such, a system of human body, is related to different fields of medicine. You see a list of medical directions that we are dealing with hemostasis disorders, hemostatic disorders, and coagulation issues. But again, we have traumatology and battlefield medicine on top of all this right now. We may not start discussing which way to manage bleeding, severely bleeding patient, without emphasizing that hemostasis is a balance, and when this balance is breaking down, when we are not speaking about the trivial thrombosis or non-major bleeding, we speak about massive bleeding. And then all rules and algorithms that we have got used in our routine clinical practice is not really working anymore. Coagulation cascade is a pretty complex issue. Maybe for some part of the world it wouldn't be that complex, in China I believe, but for us it looks pretty like an octopus garden, and we don't have time in massive bleeding situation. We don't have even a way to think long. We have to act. We know from textbooks the basics of hemostasis cover several components of the injury. The coagulation factors, their interaction with the common pathway, with the extrinsic pathway, with the intrinsic pathway, with the mechanism of anticoagulation based on protein C, protein S, inhibition of coagulation, and then complex way of factor interaction. And this interaction of factors end up with the production of glue, biological glue, fibrin. Blood cells, plasma proteins, and surface of the vessel wall may result into interaction of a pathological nature. And this may cause both bleeding and thrombotic complications, sometimes with a very simple reason. Primary hemostasis, secondary hemostasis, and fibrinolysis, those are processes that are leading the injury. Fibrinolysis is the most important, as the change in the activation level of fibrinolysis, going to hyperfibrinolysis, usually cause us unexpected outcomes and pretty dramatic scenario when massive bleeding starts and doesn't want to finish. Perioperative defects also may be developed not only because of the natural changes in hemostasis of the patient, but also due to our, how to say, active movements, active motion, and using pharmaceuticals that block coagulation, starting from heparin, overdosing of it, going into the anticoagulation, which is like existing in the patient's body when patient arrives to the hospital. So we get excess of anticoagulation effect within the context of trauma or surgery. We have effect of anesthesia and heparin blockage with protamine. When we want to block heparin to avoid bleeding, and overdosing of protamine causes bleeding again. Clinical situations of acute nature always gives you some questions.
when we have to manage those situations and in which patient, when we have to expect massive bleeding like an outcome, when we even don't have it, but it may arrive. Keeping in mind severe consequences with morbidity and mortality, Trally syndrome with overuse of transfusion products. I don't speak about economical disadvantages of a prolonged hospitalization and overall treatment, high treatment costs. So targeted therapy is the only way to manage properly massive bleeding. In massive bleeding situation, I would say one of the critical points is to decide what is the major cause of massive bleeding. Is it hemostasis or surgery? It means, do we need to transfuse or do we need to revise? And usually it's I would say, argumentation that is placed in front of intensive care unit, physician and surgeon, and usually wins the one who is more having higher authority or more experience or is more aggressive. So if we have surgical problem and we start considering it like hemostatic disorder, we transfuse, we lose time, and situation get worsened, and we may end up with a massive bleeding with DIC. If we have hemostatic disorder and consider it like a surgical problem, we start reopening, and then massive bleeding of a moderate level becomes a massive bleeding of extremely high level and gets out of the control. Even if we decide that transfusion is needed and we are correct, we have to know which component to use. How much of it? 10 doses of red blood cells, or 4 or 2, 2 liters of plasma, 500 milliliters, 4 liters, and how to understand when we have to stop the transfusion. So clearly that those dark points exist in clinical practice, and today we discuss a solution for those questions. To make things even more complex, I would say that usually when we have massive bleeding or bleeding as such in perioperative space, we turn to lab to make coagulation tests like APTT, PT, fibrinogen. Very rarely they do the dimer, but sometimes in more advanced clinics they ask the dimer to avoid, hyperfibrinolysis issue. But honestly, this is a waste of money and time. Because first, you remember, balance works when there's no bleeding. Then coagulation and fibrinolysis are in balance. When massive bleeding starts, balance is not working. So all coagulation tests, all their normal ranges, all their dynamic references are not working because balance is broken. On the other hand, you need time to get tests, and you don't have time. So, to make long thing short, that the lab tests are not interpreted in the massive bleeding context. But what is really interpreted and what really can help to visualize coagulation process, to see how it looks like on screen and decide if it is good or bad and what nature of disorder this process has. For this, thromboelastometry was developed. It was a revolutionary thing which allowed us to see hemostasis process, coagulation process as such, and also fibrinolysis, so it's hemostasis process, visually. It's done due to engineering solution. Thromboelastometric assay
has few parameters which are very simple and very critical. First parameter is I would say immediately the thickness of the clot. You know, the blue field is the clotting, the clot. So the thicker is the clot, the more maximum clot firmness, MCF, the better coagulation is. The second thing, what I would say, this line is very important. It's CT, it's clotting time. This green line is the secondary hemostasis when triggered coagulation goes until the clot starts to form and platelets go into it. Comparison of different type of tests allow us to decide if there is hyperfibrinolysis or so-called DIC situation. Comparison of tests allow us also to decide if we have platelet issue or if we have fibrinogen issue. FIT10 test is fibrinogen test. It's clotting just because of fibrinogen participation. So the normal MCF is usually up to, 17, 18 millimeters. So it's 17 millimeters here. And XTEM is extrinsic pathway clotting. So the MCF is usually more than 60 millimeters. We have 65 millimeters. So it is a normal view, normal situation when we have good fibrinogen and good platelet participation in clotting of extrinsic pathway components. Results you get usually in 15 minutes, very quickly. Comparison of tests, which is specific to DIC based on XTEM, this is extrinsic pathway test, view of coagulation, same like with fibrinogen platelet, same test XTEM, but looks very different. You see that it dissolves so quickly. This dissolving is hyperfibrinolysis. But to be sure that it's related to DIC, to really fibrinolysis, there is a protein-based test to compare. And if same blood, we test with a protein-based test and get so nice view, good thickness and short CT. It means that aprotein or tranexamic acid is the solution to correct this rather damaged view of clotting, which is in the patient who is massively bleeding. So solution is there when a protein test is good and the main test, XTEM, is bad. It shows that it is hyperfibrinolysis, which is corrected with a protein or tranexamic acid. So in 10 minutes, you have to choose, you can choose the therapy before starting transfusion to block fibrinolysis by antifibrinolytic agent. It is, I would say, revolutionary thing, because so quickly, none of laboratory tests can prove you DIC situation. Technically, it's a benchtop system which stands on desk, and so we also can have special tests to diagnose if bleeding is because of heparin. It's called the HepTem test. You compare it with INTEM, and based on that, you get algorithm to discriminate between surgical and bleeding and hemostasis disorder. So imagine you have bleeding, you have discussion on the counter,
you make ROTEM, thromboelastometry, and it's normal. The thickness, blue MCF is more than 60 millimeters. CT is short, less than 100 millimeters, 100 seconds. It means that the hemostasis is normal and patient is bleeding. So, reopening. And if you get thromboelastometry abnormal, yeah, like let's say in the second case, you got extend coagulation damaged, but aprotenin good, you get solution to apply aprotenin or tranexamic acid and start transfusion, then you correct hemostatic disorder. So, you may correct the bleeding and may not, because it can be a situation both with surgery and hemostasis. But step by step, making thromboelastometry, you never jump blind. You start correcting things one by one. If it is hemostasis, you make transfusion. If it's surgery, you make reopening. Targeted therapy is based on this differential diagnosis, like a screening test, it's INTEM and EXTEM coagulation test of thromboelastometry, and then you have algorithm to even decide which type of component to choose. Is it platelet? Is it factor component? Is it antifibrinolytic drug? So you can differentiate diagnosis by using thromboelastometry coagulation point of care analysis. Interpretation of the result is based on those parameters. You know, this CT, this green line, which shows how factors are interacting before platelets are coming in, and blue field is developing, the clot is developing. So you have clear, let's say, indication for bleeding risk. If CT is twice extended, there is a bleeding risk, so you can do it even during pre-surgery screen. If you have MCF high, more than 72 millimeters, you have enhanced hemostatic effect. This you may have sometimes with platelets, which are 30,000. It means that you can operate patient because you have good reserve. You have lowering MCF down to less than 30 millimeters, which says that there is no reserve at all. Coagulation is not happening. So it's clear that you need transfusion to correct MCF to reach it more than 50 millimeters. And then you have a way to have specific selection of tests for proper use of thromboelastometry. Let's say for screening, you use two tests, extrinsic pathway, EXTEM and FIB10, like fibrinogen test. Same like in preoperative screen. If you have bleeding of diffuse origin, of diffuse manner, of unknown origin, then you also add APTEM, because maybe it's a DIC situation. So you need to check if tranexam is needed to stop bleeding and to stop transfusion. When you have massive bleeding problem in ICU where patient get heparin, you add also heparinization control test. And then you can select different sets of tests depending on what kind of instrument you have and what kind of, let's say, situation, let's say, you have. Based on that, we have also more precise algorithm how to manage coagulation in massive bleeding situation using thromboelastometry. It's clear way even which component to choose after making test, thromboelastometric test. If it's fresh frozen plasma units, or it's, let's say, fibrinogen concentrate, or it's desmopressin, or platelet transfusion, so, or combination of those, and depending which level of MCF you have, it's thickness of the sausage, it's thickness of the clot. You can even decide what specific blood transfusion component to use, not to try everything just from the start. For the end of our conversation, I would present you a few case reports
showing how things are working in practice. Let's say you get a patient, yes, which was scheduled for hip replacement, otherwise very normal things, and everything was okay before surgery. And then we got diffuse bleeding during surgery. You immediately suspect that maybe DIC thing developed. And you check APTEM and XTEM, MCF is 59 and 58. But how to say that CT is much shorter in APTEM than in XTEM. It's 134 seconds compared to 48 seconds. It means that diffuse bleeding is not massive bleeding, but it still is on DIC background, and aprocitenine or tranexamic acid is really needed to get correction of the view and correction of the clinical situation to stop the bleeding. So sometimes we may have isolated hyperfibrinolysis. Sometimes we get a patient, let's say a multi-trauma patient after motorcycle with a severe brain trauma, fractures, ruptures of artery, spleen, and intestine. We definitely need to make thromboelastometry to see status of his coagulation system. You see nothing. Just nothing is coagulating. Yet there is no hemostasis. There is no blue, there is no fibrinogen, it's violet. There is just few lines here and there, dots, and that's it. So usually when we have this complex disorder, we start from the worst. We start blocking DIC situation. So we check APTEM, which is 8 millimeters MCF, and XTEM 6 millimeters. It means we need tranexamic to stop thing, and then to transfuse actually all components in row. So first it was aprocitenine infusion at those times, now it's tranexamic infusion, then fibrinogen and platelets. Because there is nothing, so all components are needed, but under the coverage of antifibrinolytic. Not to worsen the situation, but to block DIC status. In 10 minutes, we get result. We get something improving. We got already APTEM 18 millimeters and 18, it means that the DIC situation stopped. And then we get also some MCFs. It means that something is forming, so we just continue. So after 11 minutes, we know that we have to continue with transfusions and to give additional platelets. Nothing, just platelets. And you get a view in 40 minutes, which says the bleeding is stopped, it's completely normalized, and corresponds with clinical picture, and you have MCF almost 50, and you have CT, which is pretty normal, you have MCF 12 millimeters for fibrinogen, so you have normal view of patient's hemostasis. So in 40 minutes, we jumped out of rather critical massive bleeding stress. Sometimes we have acute bleeding and complex hemostatic disorders in other kind of situation with after surgery. So we have, first looking into APTEM, if there is kind of DIC business, and you have much better APTEM, even if it's weird and strange, compared to XTEM. MCF is 13 to 20, and CT is 96 to 118. MCF is more critical parameter, so it means that we start from tranexam and add other components like platelets at the first. So this dramatically improved situation. We have good thickness of clot, strong clot, maximum clot firmness is more than 50. Yes, it's completely corresponds with FTM, which is also 56, it's even less. And 15, all things are completely normalizing. Yes, and we needed just
just fresh frozen plasma, yes, and later the concentrates, and bleeding stopped. So, you know, in very short time, we improve situation dramatically. Other case which I wanted to show, that sometimes we get unexpected bleeding. It was a burnt patient, and it was a special necrotomy operation in treating their burns, and everything looks like okay. No heparin was there. Suddenly he started bleeding, and HepTem showed that bleeding is because of heparin, but no heparin was administered. But HepTem shows that, you know, the protamine, which is in HepTem test, improves situation so that it's absolutely different from Intem, where it shows that it's no coagulation. So protamine is like an indication. It means that the heparin never there, but how it happened. And it was a mistake. It was an accidental heparin administration by using catheter during dialysis. It's burnt patient. Dialysis is a priority. And then it was over-heparinized during dialysis. And during operation, nobody expected this bleeding. So after dialysis, bleeding stopped. And HepTem test allowed us not to jump, not to transfuse, because no sense to transfuse anything, just to administer protamine sulfate. And this, yes, caused complete normalization of situation and, reduced the heparin effect. So protamine 500 units improved situation, and again 1,000 units more, absolutely normalized situation. And the most important thing that you could see that you are not overdoing, not overdosing protamine sulfate. For the end, I have to tell you that all these algorithm strategies and applications are shown in European guidelines, like it's Class A recommendations to control viscoelastic way, also coagulopathies, and select the targeted therapies. And also it's in special situations, in pregnancies, in obstetrics, gynecology, in administrating and using different components like fibrinogen, cryoprecipitate, and protamine complex concentrate. All can be managed with the use of a modern global point of care testing method, so-called thromboelastometry. Thank you very much for your attention, and hope that this will help you in the future. Thank you. Hi, my name is Ogi Gajic. I'm an intensive care clinician here at the Mayo Clinic. I thank the organizers for inviting me. It's my great pleasure to speak to you today. Wish I could be there in person, but I think this will work almost as well. Let's see if I can share screen. Okay, today I'm going to talk about the abdominal compartment syndrome, something that I've learned only after my critical care fellowship. In practice, relatively new concept and not as common, but sometimes devastating complication of critical illness. So first, talk a little bit about intra-abdominal pressure. Normal intra-abdominal pressure should be less than 10 millimeters mercury. There was a prospective study published in Annals of Surgery of 77 supine hospitalized patients, and the average intra-abdominal pressure was around 6.5 millimeters mercury, and it directly correlated with the body mass index being higher in patients with obesity. Another concept is abdominal perfusion pressure, very important concept, like similar to cerebral
perfusion pressure or a kidney perfusion pressure. It's calculated as the difference between a mean arterial pressure and the intra-abdominal pressure, where the target APP of at least 60 millimeters mercury to assure organ perfusion. Elevated intra-abdominal pressure is called intra-abdominal hypertension, and anything above 10 millimeters mercury is at risk of intra-abdominal hypertension. And finally, elevated intra-abdominal pressure, so intra-abdominal hypertension, associated with a new and worsening organ dysfunction is called abdominal compartment syndrome, and it is medical and often surgical emergency. If you look for the grades and severity, as you can see here, normal blood intra-abdominal pressure is less than 10. Intra-abdominal hypertension goes all the way up to 25, and above 25 is almost always associated with new and worsening organ dysfunction, and even less than 25 with new or worsening organ dysfunction is called abdominal compartment syndrome. There are 4 severity grades again, the grade 4 above 25 millimeters mercury, or any grade 3 associated with new organ dysfunction failure is called abdominal compartment syndrome. Predisposing conditions are multiple. We see it in trauma, in particular in patients with multiple injuries, in shock, undergoing aggressive crystalloid fluid resuscitation. Burns, severe burns with more than 30% total body surface area at risk. It's not uncommonly seen in liver transplantation or after liver transplantation surgery. Many abdominal conditions, from medical like a massive ascites, abdominal surgery, intraperitoneal bleeding, can all increase intra-abdominal pressure and lead to abdominal compartment. Retroperitoneal conditions, such as ruptured AAA, pelvic fracture with bleeding, or severe necrotizing pancreatitis can also lead to abdominal compartment syndrome. Some medical illnesses, such as sepsis with third spacing and tissue edema, and again, in a setting of extensive and often unnecessary fluid resuscitation. Post-surgical patients, many who are also given a large amount of crystalloids in the face of hemorrhagic or septic shock. World Society of Abdominal Compartment Syndrome has been organized to draw attention to this important and sometimes overlooked problem where delayed intervention leads to poor outcomes, and it divides the conditions in the abdominal compartment to primary abdominal compartment syndrome, usually associated with injury or disease of the abdominal pelvic region, and often requires early surgical or interventional radiology intervention. Examples are intra-abdominal or retroperitoneal bleeding. Secondary abdominal compartment syndrome refers to conditions that do not originate from abdominal pelvic region, but are associated with capillary leak and a large volume crystal resuscitation, such as burns, polytrauma, and sepsis. They sometimes also require surgical intervention. The risk factors for intra-abdominal hypertension are divided into several. First, anything that diminishes abdominal wall compliance, so respiratory failure with increased intrathoracic pressure, abdominal surgery with primary facial or tight closure, major trauma or burns, prone positioning, elevation of head of the head more than 30 degrees also increases abdominal pressure. Obesity, in particular central obesity, is a risk factor as well.
Increased intraluminal content within the guts, including gastroparesis, ileus, and colonic pseudo-obstruction, are also risk factors. Increased abdominal contents, including hemoperitoneum, pneumoperitoneum, ascites, or liver dysfunction. The capillary leak and, in particular, crystalloid and large volume fluid resuscitation in a setting of acidosis, hypotension, hypothermia, polytransfusion, coagulopathy, massive fluid resuscitation, pancreatitis, sepsis, and major trauma and burns. The consequences of intra-abdominal hypertension are multiple. The most important one is the impaired cardiac function from largely obstructive shock, so compression of inferior vena cava, leading to decreased venous return. There is diaphragm compression, leading to respiratory failure, hypoxemia, and hypercapnia from shunting. Acute kidney injury with compression causing impaired kidney perfusion, so both decreased outflow from compression of renal veins, as well as the direct compression of the kidney from the abdominal pressure, and decreased renal perfusion from decreased cardiac output. Diminished gut perfusion and frank bowel ischemia is important, and large and highly elevated intra-abdominal pressure can also increase intracranial pressure, which is important in multi-organ injury and traumatic brain injury. As you can see here by organs, so decreased cerebral perfusion pressure, GI effects including decreased celiac and SMA blood flow, increased mucosal blood flow and pH, cardiac effects with a decreased cardiac output, venous return, increased CVP, and increased systemic vascular resistance. Renal effects with decreased urinary output, decreased renal blood flow, and GFR. Pulmonary effects, as we elaborated before, with increased intrathoracic pressure, increased peak inspiratory pressure, airway pressure, decreased compliance, hypoxemia, hypercapnia, shunt, and a dead space fraction is increased. Hepatic effects include increased portal blood flow and decreased lactate clearance, as well as mitochondrial dysfunction. And finally, abdominal wall compliance is decreased with decreased blood flow to the rectus sheath, with impact on abdominal closure in surgical interventions. How do you measure intra-abdominal pressure? This is the equipment you need. It's usually extrapolated and very similar to the bladder pressure. So it's done through the Foley catheter with a side port where the urine is sampled, with a clamped to the urinary collection bag, the stopcock that with pressure tuber with the stopcock to the sterile saline on infusion set tubing, 30 milliliter instillation syringe that is instilled in a urinary bladder, and a pressure transducer connected to the cable with a cable to bedside monitor. The procedure, it is measured in millimeters mercury. As you can see here, it has to be measured at end expiration. It has to be performed in supine position. Any inclination of the head of the bed will lead to falsely elevated pressure. It should be zeroed at the mid-axillary line, usually at the iliac crest, and you should instill about 25 milliliters to maximum 30 milliliters of saline. And you have to wait about 30 to 60 seconds because the infusion of room temperature saline leads to the detrusor muscle contraction and falsely elevated bladder pressure. And finally, you have to assure that there is no
active abdominal muscle contraction. In patients who are on mechanical ventilation, we often use temporary bolus neuromuscular blockade to assure that there is no abdominal contraction that could potentially lead to falsely high abdominal pressure. How do we treat abdominal compartment syndrome? So first, and often just temporary measures are not surgical. So anything that will improve abdominal wall compliance, including sedation and analgesia, neuromuscular blockade, and importantly, avoiding head of the bed more than 30 degrees. If possible, we try to evacuate intraluminal contents, so NG tube decompression, rectal decompression, and sometimes it is possible to use prokinetic agents such as in Ogilvy syndrome or colonic sort of obstruction. If there is free abdominal fluid, including ascites or blood, you could attempt percutaneous drainage in emergency while waiting for a definite procedure for bleeding control. It is very important to correct or not allow further positive fluid balance. So you need to avoid excessive fluid resuscitation, which is also a good prevention strategy. You can try to use diuretics. You may use colloids or hypertonic fluids instead of crystalloids to some extent, and sometimes temporarily you may use ultrafiltration to prevent worsening fluid balance in patients with acute kidney injury and anuria. In addition to it, you have to support the organs by maintaining abdominal perfusion pressure above 60 millimeters mercury, usually with vasopressors, so the mean pressure may have to be 80 or 85 to assure this abdominal perfusion pressure, and then it is important to optimize ventilation and avoid acidosis. The ultimate management of abdominal compartment syndrome is surgical decompression. So if the blood pressure is above 20, intra-abdominal pressure is above 20, and there is a new organ dysfunction, one should have a surgeon at the bedside and consider abdominal decompression. Could be either in the operating room or sometimes even at the bedside in the intensive care unit. If there is no new organ dysfunction, temporary you can consider sedation, paralysis, parasympathesis, close observation, and if the things get worse with the signs of organ dysfunction or worsening abdominal pressure, you go back to consideration of abdominal decompression surgically. With abdominal decompression, you attempt first temporary abdominal closure. We do it, and there are other ways with a sponge-based negative pressure wound system that you can see here. Our surgeons do it. After 48 to 72 hours, if the primary condition is resolved, if the primary closure is possible, you continue with the facial closure. If not, we try to approximate fascia a little bit more closer together and continue with a vacuum negative pressure system with another trip to the operating room in 48 to 72 hours until fascial closure is possible. So let's just go to one case I had a few years back. It's a 8-year-old man after liver transplantation. This is intraoperative records. He got a couple of liters of cell saver, only 2 units of red cells. He got 2 units of platelets, about 4 units of FFP, 1 unit of cryoprecipitate, and about 2 liters of albumin. He's doing fine hemodynamically off pressors with a ventilated on only 40%. So there was some intraoperative bleeding, but nothing
unusual in a setting of liver transplantation. The postoperative chest X-ray shows some elevation of the right diaphragm, pulmonary artery catheter in place in another central line without much other abnormalities on this X-ray. As you could see here, he comes in the afternoon postoperatively and slowly becomes more tachycardic. The peak inspiratory pressure started to climb from 12 to 19 to 26 and 29. He requires norepinephrine infusion and slowly becomes oliguric and finally anuric. At the same time in the laboratory he got another 2 units of red cells and another platelet and FFP for some. There was not much drain output and his hemoglobin stabilized at 9, so no more further bleeding. However, his potassium continued to climb and his lactate went to 9 and then 12 and 14.2 within just a couple of hours after coming to the intensive care. This was accompanied with the increased abdominal girth, but no significant drain output. We started measuring bladder pressure and it started with about 19 to 25. Very soon it was almost 30, despite of the measures that we performed, including avoiding any positive fluid balance, starting ultrafiltration, neuromuscular blockade, and norepinephrine, as well as NG tube suction that was already in place. So he went back to the operating room and underwent decompression, evacuation of large organized hematoma, no active bleeding was found. And by the end of the procedure, the bladder pressure was way down to almost 8, and he was off the pressors and started to make some urine. As you could see here, large amount of urine output, no pressors, decreased, peak inspiratory pressure went down, and the normal tachycardia with the normal blood pressure without the vasopressor support. Thank you very much for your attention. I will be happy to answer any questions. Шановні колеги, доброго дня. Ми зараз переходимо до нашого пленарного засідання і у нас трошки певні технічні моменти нові. Ми пропонуємо вам... Включайся? Получається, да, добре. Значить, доповідач Кобиляцький Юрій Юрійович і доповідь місце анестезії в покращенні онкологічного прогнозу. Дякую. Прошу, Юрій Юрійович. Так, зараз. Так, Сергій Михайлович, бачите екран? Екран у нас темний. Зараз він догружає, зараз. Догружає, він ніяк не видить на весь екран. Так, бачите? Так, да, презентація на екрані. Слайди гортаються, можна починати. Так, дуже дякую, Сергій Михайлович. Пожалуйста. Шановні колеги, так, да, вибачаю за затримку. Шановний Сергій Михайлович, шановні колеги,
Сьогодні я би хотів висвітлити таку проблему, як місце онкології у онкологічному ісході. Це, на мій погляд, дуже велика проблема наразі, і особливо з урахуванням того, що саме анестезіологу тут приділяється велика роль. Ось основні складові успіху анестезіологічного забезпечення. Ми використовуємо керовані анестетики, це дуже важливо. Але ж безпека, ефективність, надійність і комфорт, вони також є дуже важливими. Нещодавно ми відзначили 10-річчя Гельсінської декларації безпеки пацієнта в анестезіології. Але не тільки безпека, що стосується великих післяопераційних ускладнень і керування операційною стрес-відповіддю, особливо в онкології, це має значення з урахуванням імуномодулюючих ефектів анестезії, і контролю болю, що може привести до суттєвого погіршення і навіть летального виходу. Також це важливо у системах покращеного відновлення. З огляду на хірургічну стрес-реакцію, саме з позиції онкологічних виходів, потрібно сказати, що і нейроендокринна і запальна реакція, пов'язані з хірургічним втручанням, вони супроводжуються підвищенням кортизолу і катехоламінів, і глибока запальна реакція з подальшою імуносупресією. Ось це дуже важливо. І все це разом дозволяє раковим клітинам рости, розмножуватись та давати віддалені метастази. Тобто саме оперативне втручання викликає в нас імуносупресію, яка сприяє подальшому розвитку онкологічного процесу. Останнім часом було запропоновано принципи мультимодальної загальної анестезії, що дуже велику увагу приділяють моніторингу. Особливо потрібно моніторувати ноцицепцію, свідомість під час анестезії, тому що за нашими даними надто глибока анестезія, вона сприяє когнітивним розладам і вона не повинна використовуватися. Ми це побачили, коли оцінювали засліпленим методом, що в нас, наприклад, після індукції біс може бути і 20, і 18, це абсолютно не корисно. Мультимодальна стратегія повинна також бути продовжена після операції, в тому числі для контролю болю. Що стосується якого методу потрібно притримуватись при онкологічних втручаннях, методу анестезії. Ось роль інгаляційних анестетиків в рецидивах раку і метастазуванні. Проблема заключається в тому, що інгаляційний анестетик може безпосередньо змінювати внутрішньоклітинні сигнали, що беруть участь у ключових аспектах поведінки ракових клітин. По-друге, інгаляційний анестетик може полегшити прогресування раку шляхом індукції імуносупресії. Тобто сивофлюран, ізофлюран, енфлюран при макі 1,5–2,5 зменшував вивільнення фактора некрозу пухлин інтерлейкіну 1 бета в мононуклеарних клітинах периферичної крові людини. Що стосується тотальної внутрішньовенної анестезії, вона виглядає набагато більш позитивно, особливо на підставі пропофолу. Пропофол пригнічує життєздатність пухлинних клітин, проліферацію, міграцію та вторгнення шляхом регулювання різних сигнальних шляхів. Крім того, протипухлинний ефект пропофолу також при прогресуванні раку тягне за собою непрямі механізми, такі як потенціювання НК-клітинами цитотоксичності і зниження запальної відповіді. Тобто тотальна внутрішньовенна анестезія має переваги з точки зору цитокінного профілю, тому що пропофол знижує прозапальні цитокіни інтерлейкіну 1,6 ТНФ і пригнічує активність простагландину Е2 і циклоексагеназі. Загалом пропофол переважно сприяє антиметастатичній дії у ракових клітинах і пухлинному мікрооточенню. Наразі в нас з'явилися нові анестетики, які більш керовані, наприклад, мідазолам, і він має переваги, особливо щодо метаболізму. Період напіврозпаду метаболітів, наприклад, у діазепаму від 49
до 179 годин, мідазолами менше 1,5 години. І саме внутрішньовенна анестезія також може розглядатися, особливо з урахуванням антиеметичного контролю. Мідазолам навіть краще антиеметик, ніж андоцентрон на сьогодні. Особливо важлива керованість, яка підвищується ще й наявністю зараз флумазеніну, специфічного антагоністу бензодіазепіну. Серед антинуцицептивних препаратів, які ми повинні використовувати в онкологічній практиці, поряд із кетаміном, дексметамідіном, магнезією, лідокаїном, нестероїдними препаратами, у нас є нова можливість – це реміфентаніл. Реміфентаніл – новий потужний селективний неопіоїдний агоніст. Він гальмує висхідні больові шляхи, підвищує больовий порог, викликає знеболювання. І ми можемо сказати, що пропофол-реміфентаніл – це така класична комбінація для тотальної внутрішньовенної анестезії. Крім того, він не викликає вивільнення гістаміну і сприяє значно рідше післяопераційній нудоті та блюванню, ніж фентаніл. Технологія використання фентанілу – це 0,1 мікрограм на кілограм хвилину відразу після болісної ін'єкції. Дуже важливо, що незважаючи на те, що реміфентаніл надійно пригнічує вегетативні та гемодинамічні реакції на пошкоджуючі стимули і забезпечує передбачуваний швидкий період пробудження, в нього є одна досить серйозна проблема – це викликана їм гіпералгезія. Це дуже важливо і особливо важливо, як ви його використовуєте. Якщо це мануальне введення, мануально контрольоване, пропонують його використовувати методом TCI, метод інфузії за цільовою концентрацією. І це дуже важливо, тому що там значно менше дозування і значно менше вираженість гіпералгезії. Є цілий ряд препаратів, які ми можемо використовувати для того, щоб зменшити цей ефект. Це і антагоністи НМДА рецепторів, це і дексметамідін і так далі. Тому досвід використання реміфентанілу дозволяє його застосовувати у пацієнтів з високим ризиком супутньої патології та ожиріння, що дуже часто зустрічається в онкології. Оцінка інтра- та післяопераційної аналгезії. В нас багатий досвід використання ані-моніторингу. У нас це дуже важливий аспект, тому що неадекватна аналгезія при стабільній гемодинаміці – це є досить стандартною ситуацією, і вона нам дозволяє стверджувати на підставі наших даних, що це є негативним в плані сприяння розвитку пухлинного процесу. Ми, використовуючи ані-монітор, змогли зменшити дозування фентанілу під час оперативних втручань без втрати контролю за ноцицепцією. Звичайно, гострий біль, і це добре відомо, викликає імунні порушення. Ще Джон Лібескайн в своїй лабораторії показав, що механічне пошкодження, таке як оперативне втручання, викликає пригнічення активності природних кілерів та поширення пухлинного процесу в експерименті. Ступінь пригнічення імунної відповіді прямо пропорційна ступеню інвазивності оперативного втручання. А недостатньо усунений біль післяопераційний веде до збільшення ризику генералізації пухлинного процесу та підвищує рівень генералізації його при раку молочної залози, голові шиї, легень тощо. Дуже важливо враховувати оцю нову класифікацію аналгетиків, яку ми маємо. Тут вже закладено гіпералгетичні властивості морфіногоністів, і антигіпералгетиками у нас виступають традиційно парацетамол, нестероїди. Дуже важливо – це глюкокортикоїди, не так часто їх використовують з такою метою, і препарати з особливим механізмом дії, трамадол, мифопам тощо. Ну, у нас є велика група не антиноцицептивних, але антигіпералгетиків. Кетамін, габапентиноїди, місцеві анестетики, клонідин тощо. Важливим було в минулому році також те, що було консорціумом 14 наукових товариств запропоновано
індивідуалізація переопераційного знеболювання, яка включає обов'язково також передопераційну оцінку хворих, використання перевірених інструментів оцінки болю, мультимодальну аналгезію, індивідуальну освіту, створення плану лікування до операції, його корекція і при потребі консультація фахівця з лікування болю. Що стосується ролі опіоїдів у прогресуванні онкологічного процесу. Наразі опіоїдна терапія, вона займає лише верхівку цієї піраміди. А раніше завжди пропонувались опіоїди як базова аналгезія. Серед негативних ефектів наркотичних аналгетиків, поряд із традиційними, це також пригнічення імунітету та стійкості до метастазування. Опіоїд-індукована гіпералгезія, вона є нормальною адаптивною реакцією на екзогенне введення опіоїдів, і це потрібно враховувати, тому що вона існує завжди. І ось у кожного з вас, я певен, є досвід, коли абсолютно були неефективні опіоїди для знеболювання. Тим більше, що останнім часом були визначені несхідні больові шляхи, в яких є нейротрансмітерами саме опіоїди, і вони підсилюють біль. У 2012 році була така передовиця у журналі Анестезіології, чи є прямий вплив опіоїдних аналгетиків на прогресію раку. Наразі добре установлено, наприклад, на моделі недрібноклітинного раку легень, що ін'єкція антагоністами опіоїдних рецепторів нальтрексону призводила до зменшення легеневих метастазів на 65%. У мишей без генів неопіоїдних рецепторів значні пухлини взагалі не розвивалися. Тривала інфузія периферичного антагоністами опіоїдних рецепторів метилнальтрексону сповільнювала як первинне зростання пухлини, так і зменшувала кількість легеневих метастазів. І заключення авторів: агоністи опіоїдних рецепторів безпосередньо впливають на розвиток раку легень, а їх антагоністи мають терапевтичну роль. Важливо, що останнім часом було декілька дуже важливих базових рекомендацій міжнародних вийшло з лікування болю. Серед них Американського товариства лікування болю 2016 року. Там 32 положення, і серед них обов'язково інформованість пацієнта і його близьких про можливості і методи лікування післяопераційного болю, використання мультимодальної аналгезії в лікуванні болю. А також ми можемо сказати, що є нові дані щодо застосування нестероїдних препаратів не тільки за традиційними показами, але і як антинеопластичні препарати. До речі, у нестероїдів відкрито ще й антипаразитарні, антибактеріальні і антидіабетичні властивості. Тому це базова група препаратів, які рекомендують в тому числі для базової аналгезії і у онкологічних хворих. Також це нестероїди різних груп і парацетамол. Дуже важливо, тому що наразі є така рекомендація, 9-та у цих рекомендаціях, уникати взагалі внутрішньом'язового введення аналгетиків для післяопераційного болю. Дуже дивно, можливо, це пов'язано з відсутністю у нас тривалим часом інфузоматів для контрольованих пацієнтів аналгезії. І в нас загалом використовувались опіоїди, за виключенням інтраопераційного періоду, тільки внутрішньом'язові щепички. Наразі цей метод потрібно виключити і контролювати побічні ефекти. Ми можемо використовувати зараз також внутрішньовенний ібупрофен, який відповідає рекомендаціям Американської асоціації анестезіологів, особливо в тяжкохворим при наявності когнітивних порушень. Він може бути застосований як в режимі упереджуваної аналгезії, так і після оперативного втручання. Він має дуже великий синергічний ефект з центральними периферичними нервовими блоками.
і дуже добрий профіль безпеки для контролю цитокінів і катехоламінів у переопераційному періоді. Не потрібно забувати, що хронізація болю, особливо онкологічних больних, це дуже велика проблема. Хронічний післяопераційний посттравматичний біль в наступній класифікації, міжнародній класифікації хвороб 11-ї версії, вони вже будуть окремими анестезіологічними формами. Особливо, наприклад, такі як постмастектомічний синдром, постампутаційний, після торакотомії, вони мають і вираженість дуже тяжкого болю у 50%, що є дуже великою кількістю. Загалом наразі у світі виконується десь 310 мільйонів оперативних втручань і супутніх анестезіологічних забезпечень, тому це велика проблема. І дуже хочу зупинитися на регіональній анестезії. Вона має властивість знижувати ризик хронізації гострого болю. І вона виступає компонентом мультимодального знеболювання наразі, покрокового. І дуже важливо, що місцеві анестетики, вони мають протипухлинну активність. Багато метастатичних ракових клітин експресують на своїй поверхні вольтаж-залежні натрієві канали. Щільність експресії у метастатичних клітинах вища, ніж у клітинах первинної пухлини. Тому при блокаді місцевими анестетиками натрієвих каналів пригнічується здатність до міграції метастатичних клітин. Ось тут огляд метастатичного каскаду і необхідні кроки для успішного метастазування, включаючи епітеріально-мезенхімальний перехід, вихід пухлинної клітини з первинної пухлини, інтравазація, циркуляція, екстравазація та виживання і проліферація. Таким чином, будь-які антинеопластичні ефекти місцевих анестетиків не запобігають канцерогенезу прямо, але шляхом обмеження інвазії, міграції та метастатичної дисемінації. І серед прикладів мультимодальної аналгезії дуже велика роль має наші регіональні блокади, в тому числі і регіональні техніки інфільтраційні, такі як ось філдблоки, а пропонуються як препарат вибору ропівакаїн, наприклад, якщо є така можливість. Наразі в нас велика нейроаксіальна анестезія, я показував колись ці слайди, вона, скажімо, зменшує свій сектор використання, тому що є менш інвазивні і більш безпечні альтернативи, такі як переопераційні інфільтративні техніки, які не поступаються за ефективністю. Ось суміші для місцевої та інфільтраційної аналгезії. Вони включають місцевий анестетик, в даному разі ропівакаїн, кетеролак, адреналін і клофелін. Можливо також використання метилпреднізолону та цифороксиму і ванкоміцин при алергії, наприклад, на пеніцилін. І добре відомо, що у порівнянні з традиційними місцевими анестетиками, наприклад, бупівакаїном, у бупівакаїна більш сенсорно-моторна дисоціація можлива. І оця диференціація, більший ступінь диференціації дозволяє нам використовувати їх більш безпечно, з меншим ризиком системної токсичності. І ропівакаїн наразі відповідає вимогам ідеального анестетика і швидким початком, збереженням рухової активності після операції і низьким ризиком системної токсичності. Ось, наприклад, деякі техніки, які застосовуються тривале введення місцевих анестетиків в операційну рану. Це наші давнішні дослідження, коли ми використовували ще бупівакаїн 0,25% у це гінекологічних хворих. При інфільтрації місця розтину ми мали не тільки значне поліпшення керування болем, але ж і відсутність температурної реакції. Також вираз протоколи, наприклад, при тотальній мастектомії,
входять отакі складові. До операції 600 мг габапентину та 1000 мг парацетамолу, 1,5 мг трансдермального скополаміну. Це в нас немає такої форми для попередження нудоти і болювання. Інтраопераційна, саме тотальна внутрішньовенна анестезія, наголошую, що використовується. Мінімізація опіоїдів, регіональна анестезія, в тому числі паравертебральний блок, запобігання післяопераційної нудоти і болювання внутрішньовенним введенням дексаметазону і онданцетрону. І у відділенні інтенсивної терапії опіоїди, якщо потрібно, наприклад, методом контрольованих пацієнтів, аналгезія, онданцетрон і так далі за конкретною ситуацією з хворими. Що стосується периферичних регіональних блоків, так, наприклад, при радикальній мастектомії велику популярність набув блоки пекторальної м'язу, це блоки ПЕКС-1-2, особливо ПЕК-2, ефективний аналгетичний режим при модифікованій радикальній мастектомії. Вони також входять регіональні блоки, особливо в ЕРАС-протоколи. Ось, наприклад, ЕРАС-протокол при радикальній мастектомії, який включає регіональні блоки, це ПЕКС-1-2 та паравертебральні блоки. Якщо можливо їх робити і пролонгованими з катетеризаційними техніками. От зверніть увагу. При радикальній мастектомії результати впровадження програми ЕРАС. Ось, наприклад, нервові блоки, вони підвищився рівень з 18 до 88%. Тобто, практично 90% використовуються регіональні блоки. Ми добре знаємо цей сайт, проспект, який на підставі доказової медицини проводить аналіз і рекомендує схеми переопераційного знеболювання. І ось що стосується рекомендацій для післяопераційного знеболювання після великих і малих онкологічних операцій. Також проспект рекомендує серед паравертебральні блоки, пекси і місцева інфільтрація рани, і в тому числі пролонговано. Що не рекомендується для післяопераційного знеболювання після онкологічних операцій на грудній залозі? Це ретроламінарний блок, еректор-спайн блок, периневральні адюванти, опіоїди, альфа-2 агоністи і NMDA-антагоністи, кетамін. А також трансверсус thoracic muscle plain block. Але ж не тому, що вони, скажімо, мають якісь вади, не тому, що вони взагалі не можуть використовуватися, а тому, що наразі недостатньо доказів, за думкою авторів. І що стосується гіпотетичного балансу факторів, що сприяють і гальмують рецидиви, пов'язані з операцією раку молочної залози. Величина стимулюючого ефекту залежить від розміру операції при раку молочної залози, а величина інгібуючого ефекту залежить від обраних факторів. Хірургічний стрес, інгаляційна анестезія та опіоїди сприяють рецидиву раку грудної залози, викликаючи імуносупресію. А регіональна анестезія, внутрішньовенна анестезія пропофолом і немеханічна вентиляція зменшують рецидиви раку молочної залози, попереджуючи імуносупресію. Таким чином, узагальнюючи свою доповідь, хочу наголосити на тому, що роль анестезіолога в сучасній онкологічній практиці значно зростає. Операційна стрес-відповідь здатна негативно впливати на перебіг переопераційного періоду і онкологічного процесу взагалі. І дуже важлива роль також і запальної відповіді. Сучасна концепція загальної анестезії вимагає використання керованих анестетиків та опіоїдів короткотривалої дії. В онкохірургії має перевагу тотальна внутрішньовенна анестезія у порівнянні з інгаляційною. Гострий біль суттєво погіршує
стан хворих із онкологічними захворюваннями різної локалізації, тому повинно використовувати персоніфікований підхід, особливо на підставі вимірювання ноцицепції і болю для післяопераційного знеболювання, що значно підвищує його ефективність, задоволення пацієнтів і сприяє зменшенню вірогідності розповсюдження онкологічного процесу. Нестероїдні протизапальні засоби у складі мультимодальної анестезії мають переваги в плані контролю запалення та прямої антинеопластичної дії, і надважливі – це регіональні техніки. Тобто ми завжди таке висуваємо положення, що якщо онкологічний хворий планується на оперативне втручання, то в схему анестезії повинна бути включена принаймні одна регіональна техніка. Периферичні інфільтраційні, регіональні техніки і застосування місцевих анестетиків суттєво підвищують якість і безпеку знеболювання, попереджують хронізацію болю і поліпшують остаточний онкологічний прогноз. Дуже дякую. Юрій Юрійович, дякую вам за цікаву і змістовну доповідь. І гарного вам дня. Дякуємо. Вам також. Дуже дякую. Спасибі. Шановні колеги, ми йдемо з деяким випередженням. Ну, я думаю, що ми не будемо заперечувати. І запрошую до доповіді Дмитра Олександровича Дзюбу. Доповідь «Мультимодальна аналгезія при травмі». Прошу, Дмитро Олександрович. Зараз почекаємо на презентації. Всіх вітаю. Гарного недільного ранку всім. Тому що може найкраще бути у свій вихідний, як присвятити його навчанню, особливо на рефреш-курси, особливо на першій офлайн-конференції з ковідного періоду. На жаль, наш ковід змінився на війну, і ковід після цього кажеться таким якимось дитячим маревом. І тому ми будемо розмовляти сьогодні на нашому рефреш-курсі про мультимодальну аналгезію і про мультимодальну аналгезію при травмі. Тому що зараз, на жаль, в кожній лікарні є наші хлопці, та не тільки хлопці, є у нас зараз у відділенні декілька пацієнтів з-під Бахмуту з минно-вибуховими травмами, що не захотіли евакуюватися. Тому мультимодальна аналгезія грає дуже велику роль. Ну то по порядку. Так? Ось з самого початку війни всі оказалися в умовах, коли Київ було оточено. Вся наша кафедра працювала на робочих місцях, поступали вкрай тяжкі хворі. Ну, наприклад, ми нашим відділенням майже 3 місяці жили в одній кімнаті, періодично у підвалах, коли були ракетні обстріли у підвалах і виконували оперативне втручання. Було дуже багато пацієнтів, і ми з цього отримали декілька таких життєвого досвіду, але все робить нас міцнішими. Навіть спогади про це, як це було опубліковано в деяких іноземних журналах, якщо когось цікавить, то ні для кого не є секретом, що все нормально, що зараз цікавість до України значно зросла. Тому, якщо у вас є якийсь досвід, то я зі свого досвіду вам кажу, що публікуватись у найтоповіших журналах світу зараз дуже легше в сотні разів, ніж це було до цього. Тому я вам всім бажаю узагальнювати свій досвід і подаватися і публікуватися в світових журналах. Отже, в сучасних умовах застосування мультимодальної аналгезії є необхідність, і вона повинна бути в протоколах анестезії.
Чому саме при травмі? Тому що, на жаль, особливо ті хлопці, що до нас поступають зараз у лікарню з евакопотягів, це хворі вже з вторинними дефектами, на жаль, з приєднанням дуже тяжкої інфекційної флори. Якщо ви були на секції з попередження та лікування септичних ускладнень, то ви побачили, яка флора, на жаль, зараз у наших військових. І з цією флорою, от те, що казав Юрій Юрійович Кобиляцький в попередній доповіді, що у всіх програмах знеболювання і раз ми повинні використовувати регіонарну анестезію. І так дійсно, регіонарна анестезія, коли є шанс її застосувати, це дуже гарна річ. Але коли приєднується надтяжка флора, то ваші регіонарні методики можуть погіршити плин захворювання, тому що це ще один шлях до інфікування хворого. Тому, на жаль, ми в деяких випадках не можемо використовувати регіонарні методики. І тут нам приходить на доповідь мультимодальна аналгезія. Та ще одне з найголовнішого, що мультимодальна аналгезія лежить у нас у основі так званої концепції мало- та безопіатної анестезії. Чому важливо в тих умовах, які у нас зараз, мало- та безопіатна анестезія? Тому що ми маємо з військовими другу проблему, що на полі бою після цього у стаціонарах першої ланки, другої ланки хворі, щось презентація якось так веде себе дивно, вона сама переключається, ну то нічого. Тобто всі хворі безконтрольно знеболюються як опіатами, так подібними до опіатів знеболювальними. І тому, я назад можу відповідати, так? Угу. І тому виникає такий, як казус, так? Що ми і без того маємо проблеми з опіатами, і зараз всі знають про цю опіатну кризу, а насправді де виникла опіатна криза? І яке має коріння? А опіатна криза має коріння зі Сполучених Штатів Америки. Чого? Тому що в Сполучених Штатів Америки дуже легко у пацієнтів з хронічними больовими синдромами виписують їм опіати та параопіатні препарати. І коли людина часто та якийсь тривалий термін приймає опіати, то ці опіати перестають діяти. І вони навіть не те, що перестають діяти, а в випадках клінічного застосування, як у військових, то виникає такий термін, як гіпералгезія. Тобто, не дивлячись на введення цих анальгетиків, у пацієнта не те, що є больовий синдром, а є інвертований біль. Тобто це незвичайний біль. Це не описується в термінах звичайного больового синдрому, це пекучі, фантомні болі. І з цими больовими синдромами дуже тяжко боротися. І от тут нам допомагає наша малоопіатна анестезія. Ось саме цей слайд, що нам показує, що які проблеми. Тобто 2 мільйони американців у віці над 12 років приймають опіати із-за тих чи інших варіантів хронічних больових синдромів. І тому у них ця виросла велика проблема. А зараз, коли у нас є військові дії, є військові, які теж приймають опіати, то у нас буде ця проблема дуже ярка. Як от ви бачите в лівому нижньому куті, Houston, we have a problem. Houston, у нас проблема. Це така мальовнича фраза, що змальовує майже класично. І насправді так. У нас от зараз всі, хто має досвід в лікуванні больових синдромів з військовими, теж завжди кажуть «Houston, we have a problem». Тобто, як ми не знеболюємо, а знеболювати у нас дуже тяжко виходить. Отже, основна проблема з опіатами – це гіпералгезія, неможливість керованості, дуже багато ефектів. Якщо ми при гострому прийомі опіатів, гострий прийом опіатів – це що? Це у нас наша анестезія. Маємо розлади з гемодинамікою,
розлади, проблеми з відновленням свідомості після оперативного втручання, затримку сечі, то при хронічному прийомі цих побічних ефектів дуже багато. Це і розлади сну, і потливість, і видалення слюни, і проблеми з тим же, з перистальтикою. А якщо ми знаємо, що пацієнт, щоб нормально відновлювався, він повинен створювати білок, а як же він, людина найкраще створює білок через шлунково-кишковий тракт. І він не може адекватно це робити, і тому дуже багато проблем з загоюванням ран виникають у цих хворих. Тому це дійсно велика проблема. І насправді про мультимодальну аналгезію в травмі дуже багато статей, вони зменшують вимогу до опіатів, застосування мультимодальної аналгезії і покращують потім плин післяопераційного періоду. Тож, бо як ми застосовуємо, і що це така мультимодальна аналгезія? Оце класична інфографіка, мабуть, всі бачили її десятки разів. Це мультимодальна анестезія і ось дуже гарна дефініція balancing act, тобто це балансуючий акт. Чим більше ми будемо застосовувати і чим різнокомпонентніше буде наша мультимодальна аналгезія, тим якісніше і з меншою кількістю побічних дій буде наш результат лікування. Чому? Тому що, якщо ми представимо наш больовий синдром як піцу, то ми можемо завжди з'їсти піцу однією людиною, так? Наприклад, опіатами. Але ж, коли ми доєднуємо, от бачите, така біленька схемка, що мультимодальна аналгезія діє на різні ланки центральної нервової системи. Тому і діє на різні ланки, на різні рецептори. Тобто це не тільки опіатні рецептори, а це і серотонінові рецептори, і ендімеї рецептори, і навіть канабіноїдні рецептори. Зараз дуже така слушна тема, і навіть Верховна Рада розглядає включення цих препаратів у систему знеболювання після хронічного болю. Тобто це діє на різні ланки. Але ми сьогодні будемо розмовляти, які ми маємо можливості для застосування мультимодальної аналгезії. О, є. Воно затримкуєте, так? Все, зрозуміло. Отже, для того, щоб розуміти, які препарати ми можемо використовувати при мультимодальній аналгезії, ми повинні розуміти, що у всіх наших препаратів є очікувана дія та неочікувана дія. І ось в таблиці ви можете побачити, що, наприклад, антиноцицепція, від яких препаратів ми очікуємо антиноцицептивну дію. Ну, а вже ж це опіати, це ендімеагоністи, такі як кетамін, дексдометамідін, магнезія, лідокаїд, нестероїди. А неочікувана дія, за рахунок того, що пропофол є, наприклад, габа-агоністом, він теж викликає знеболювання. І тому цим можна оправдати, коли ми, наприклад, вводимо пропофолом як компонент аналогоседації, що він теж викликає знеболювальний ефект. І, наприклад, інгаляційні анестетики теж викликають за рахунок того, що вони габа-агоністи, теж знеболювальний ефект. Друге, наприклад, втрата свідомості. Втрата свідомості у нас від того ж пропофола севофлюрана, але на свідомість і амнезію мають, а вже ж кетамін. Цей препарат можна використовувати навіть як монокомпонент анестезії, але ми потім поговоримо про кетамін, чого не слід цього робити. Той же самий реміфентаніл, чи фентаніл, чи морфін, тому що ці препарати теж мають дуже потужний амнестичний ефект. Дексдометамідін. Ви всі знаємо класичний приклад з кримінальний, що аналог дексдометамідін є аналог клофеліну, і що були такі дівчата, які
капали клофелін в алкоголь, і людина що? Засинала, тому що вона має центральні ефекти. Магнезія теж саме. Магнезія теж саме. За рахунок дії на ендімеї рецептори, вони мають центральні психотичні рецептори. Навіть такі препарати, як м'язеві релаксанти, як цисотракуріум чи рокуроніум, теж знижує пропріорецепцію центральних рецепторів головного мозку і може викликати віддалену седацію. І саме роботи з цими м'язовими релаксантами почали дуже хитати моніторинг глибини анестезії, тому що подопитним студентам чи комусь в США вводили м'язові релаксанти, а показувалось на моніторі, що в них поглиблюється глибина анестезії. Тому це така досить, як я б сказав, інтуїтивна та, мабуть, це має місце мистецтво анестезіології, тому що анестезіологія, коли до неї підходиш з душею, це не тільки праця, це як свого роду мистецтво. Я тут з затримкою, тому я чекаю. О, бачите? Тож, перше, опіати. Опіати, а вже ж, основна дія – антинацицепція, а вони мають і механізм седації і втрати свідомості за те, що вони інгібують холінергічний вброс в центральній мозковій системі і також викликають гіперполяризацію таламуса. А вже ж ви всі знаєте людей, що позагоспітально використовують опіати. Вони ж використовують опіати позагоспітальні для того, щоб знеболитись, а для того, щоб отримати психотичні ефекти. І для того, щоб розуміти анестезіологу, який у вас препарат, наші батьки та вчителі самі на собі пробували всі препарати. Зараз вже немає такої необхідності, тому що є багато літератури. І є такий дуже гарний фільм, я дуже полюбляю, це Once Upon a Time in America, тобто «Однажды в Америці». І там вся парадигма фільму знаходиться на тому, що герой Де Ніро пробує опіат, поглинає отакий сон і згадує все своє дитинство та все своє життя. Тобто опіати мають дуже потужний мнестичний ефект, тому ми повинні це розуміти. І враховуючи ще оці ці побічні дії, що мають опіати, то зараз вся медицина болю, оце рушійна сила медицини болю зараз вся направлена на те, що ми знижуємо кількість опіатів. Тобто ми знижуємо кількість оцієї одної людини, що їсть цю піцу. Тобто, чим більше людей у нас їсть цю піцу, нам вже не потрібно більший знеболювальний ефект, ніж нам потрібен. Тобто, у нас піца – це одна. І тому, чим на більше шматочків ми її розділимо, тим менше у нас буде якихось проблем. Тож, ще раз повторюю, що іншою проблемою опіатів це є генетична детермінованість використання цих опіатів. Тобто кожна людина реагує по-різному на опіати. І по-різному кожна людина реагує, це гарний приклад, як алкоголь. Всі знають, що кожна людина по-своєму сприймає цей препарат. Так же і з опіатами. І тому ми розробили опіатну фентанілову пробу, тобто вводимо стандартно десь на середню людину ампулу фентаніла, вводимо в повній свідомості і дивимось на реакцію. В середньому звичайна людина якось відчуває опіат. Тобто вона відчуває чи марення, чи якусь зміну якихось своїх мнестичних якостей. Але є люди, які зовсім не відповідають на опіати. І ми знаємо, що дуже багато проблем мають, наприклад, ось є така засторога, коли у вас рижий пацієнт на столі, рудий. Так, є таке?
Ось, а чому руди? Чому з рудим так багато проблем? Ви не думали? А тому, що рудий – це рецесивний ген. І такі ж рецесивні гени у нього не тільки кольору волосся, а такі ж рецесивні гени у нього є, мабуть, і сприйняття чи опіатів, чи інших препаратів. І тому саме із-за цього у нас виникають якісь ланки проблем. Тому, коли пацієнт зовсім не реагує на цю пробу, то ми розуміємо, що у нас можуть бути проблеми. І тому ми змінюємо наш план анестезії. Або, якщо ми не маємо ніякого виходу, ми збільшуємо кількість опіатів, або ми розуміємо, що та кількість опіатів, які ми плануємо йому ввести для того, щоб не отримати побічних ефектів, ми додаємо більше ланок і більше людей, хто буде їсти цю піцу. Тобто ми додаємо більше ланок мультимодальної аналгезії. А в іншому випадку, коли проба позитивна, коли пацієнт у нас засинає, тобто ми розуміємо, що це дійсно та людина, яка дуже гарно реагує на опіати. І може зовсім не потрібно збільшувати дозування опіатів, а навпаки трішечки його зменшити, тому що при звичайному дозуванні ми в післяопераційному періоді у нас буде довго просинатися цей пацієнт після операції, і ми будемо мати ці проблеми. Тому просто метод, який може вас якось зорієнтувати. Тому що іншими способами зорієнтуватися дуже незрозуміло як, тому що скільки я не шукав якихось способів детермінації цих станів, то зараз науково обґрунтований є тільки один варіант – це зробити генетичне картування. Але зробити генетичне картування навіть в Америці – це дуже коштовна маніпуляція, тому що розшифровка генома коштує дуже-дуже багато умовних одиниць. Чекаємо. Є. Кетамін. Кетамін – дуже цікавий препарат. Не просто цікавий, а дуже цікавий препарат. На своїй зарі він був як майже безальтернативним препаратом під час аналгезії короткотривалих оперативних втручань. Це вправлення переломів, мала гінекологія, знеболювання дитини. І він вводився як монопрепарат. І ми всі знали таку дефініцію, як дисоційована анестезія. Тобто дисоційована. Але ви розумієте, що людина, коли йде до нас на анестезіологічне, до анестезіолога, вона рідко йде з гарним почуттям. Людина чогось боїться, чогось жахається. А ми кетаміном відкриваємо цю свідомість, вальгалу. А ви розумієте, що у людини нема гарних, він не йде до вас як на свято. Він йде, жахається оперативного втручання. І тому, відкриваючи цю вальгалу великими дозами кетаміну, ви потім отримуєте в післяопераційному періоді усі ці проблеми, за що не люблять кетамін. Що у вас хворий ридає або в поганому настрої. Чому? Тому що мало хто йде в гарному настрої в лікарню. Але зараз, ось ви бачите, такий постер Всемирної організації охорони, Всемирної організації анестезіологів «Ketamine medicine», тому що в передковідну епоху навіть був такий екшен, в них така акція, щоб всі лікарі світу фотографувалися з табличками «Ketamine medicine». Чому? Тому що в ультрамалих дозуваннях кетамін – класний препарат. Чому? Тому що він гарно робить інтеракцію. Тобто, якщо кетамін поєднувати з опіатом, то це, мабуть, найкращий препарат, що робить дію опіатів могутніше. І тому нам не потрібно вводити класичну дозу опіатів, а нам потрібно вводити маленьку дозу опіатів і з тією ж самою дією. Далі. Кетамін має дуже гарний ефект під час того, коли опіат нормально не працює. Саме у цих військових, коли оце є інвертоване сприйняття опіатів, кетамін покращує це сприйняття. І тому кетамін показаний при хронічних больових синдромах, має антитолерантний ефект. От саме
у пацієнтів з гіпералгезією, що ми казали, що може викликати сліздопіатію, у пацієнтів з гіпералгезією може кетамін дуже гарно буде допомагати. Тому в дозування в середньому, якщо ви під час анестезії, то 0,1, 0,2, 0,25 мг на кілограм маси тіла. Сумарна доза за добу не повинна перевищити 2 мг на кілограм маси тіла за добу. Так що, якщо ви робите аналогоседацію у себе в інтенсивній терапії, то десь 2 мг на кілограм маси тіла за добу ставите на інфузомат, і це дуже гарна стратегія от саме цих ультрамалих доз, які допомагають вам керувати больовим синдромом. Чекаємо всю цю затримку. Далі, магнезія. Магнезія насправді діє, теж вважається, що вона намагається діяти як антиноцицептивний препарат теж на НМДА-рецептори, теж як кетамін. Але, от ви бачите навіть на табличці, коли змальовується механізм дії, кетамін стає рядом з магнезією. Але що я можу сказати? Що і дослідження останніх років, і власний досвід, може як якийсь такий рух кістю у живописця, може магнезія і додає якийсь колір. Але впевненого ефекту ми на нашому досвіді не отримали, і з нами солідарні дуже багато вчених. Тому магнезія зараз відходить на другий, а то й на третій план в аналгезії. Лідокаїн. Лідокаїн – це препарат, насправді препарат, дуже гарний препарат, який зараз один із основних базисних препаратів в мало- та безопіатної анестезії. Тому що дійсно лідокаїн дуже гарно працює. Середнє дозування його 2 мг на кілограм навантажувальне дозування і потім 2 мг на кілограм маси тіла за годину. Але ж лідокаїн ви не можете цілодобово виписувати, тому що все ж таки дія на провідникову систему серця може викликати і аритмогенний ефект, тому перед застосуванням лідокаїна обов'язково зробіть кардіограму, обов'язково перевірте, чи нема блокад, чи якийсь зрив ритму, тому лідокаїн не можна. Але коли можливо, то як компонент анестезії, мультимодальної аналгезії, мало- та безопіатний лідокаїн – один із перших номерів. І насправді дуже багато досліджень, дуже багато дозувань, дуже широкі дозування. Але оці 2 мг на кілограм та потім 2 мг на кілограм маси за годину – це є майже найкласичнішим. Дексдометамідін. Дуже багато про нього казали. Гарний препарат за нашим досвідом. Якщо не тривала і не дуже глибока седація в інтенсивній терапії, тобто це не є потужна аналгоседація у дуже травмованого хворого, але якщо у вас хворий потребує післяоперативного втручання, або ви розумієте, що ваша проблема в інтенсивній терапії рахується не тижнями та місяцями, а рахується добами. Тобто потрібно поспати пацієнту 1-2 доби, то дексдометамідін гарний. Якщо підключити до системи якоїсь седації під час процедурної, може підключити. Гарний компонент мультимодальної аналгезії, дійсно гарний, тому що він, як кетамін, теж обладає синергетичною дією. Але все ж таки повністю така потужна седація, все ж таки дексдометамідину трошечки не вистачає. Але в пейн-менеджменті і в РАС протоколах дексдометамідин займає зараз таке гарне місце. Нестероїди. Нестероїди – це були, залишаються і будуть препаратами вибору. Чому? Тому що у них немає ефекту накопичування, вони досить гарно діють. І більшість, не беремо зараз якісь там потужні інгібітори ЦОВ другого порядку, що дуже багато коштують, але зазвичай стандартні нестероїди не досить коштовні, і тому їх зараз пропагують у всіх програмах РАС протоколах знеболювання, тому що вони діють саме на запалення, а біль є що? Спонтанне запалення як компонент больового синдрому. І тому дуже гарні нестероїдні препарати. Самий найвикористовуючий препарат – це у нас ацетамінофен
чи парацетамол. Парацетамол єдина засторога – дуже обережно використовувати у пацієнтів з нирковою та печінковою недостатністю, тому що були і судові процеси, і тому це зменшило, якщо раніше парацетамол у нас йшов рікою, то зараз 6 грамів на добу краще не перебільшувати. Бачите, все працює. Тобто парацетамол як компонент мультимодальної аналгезії дуже гарний препарат, і він використовується у всіх. Далі, пресловута у нас є сходи знеболювання. Сходи знеболювання у нас викликані і визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це різні кроки знеболювання. Тобто ми не можемо, різна людина знеболюється і реагує на препарати по власному рахунку. Ви розумієте? От, наприклад, зубний біль. Комусь допомагає одна таблетка, півтаблетки, комусь допомагає ібупрофен, комусь допомагає парацетамол, а комусь потрібно декскітопрофен у подвійних дозуваннях. І тому оці саме сходи аналгезії, тобто ми покроково йдемо, тобто розпочинаємо, наприклад, з парацетамолу, це яких нестероїдів, так? Не допомагають, підключаємо регіонарну анестезію, не допомагають, вже підключаємо опіоїди. Або, якщо у вас інтенсивні зболі, ви одразу розумієте, то ви покроково переходите на інший крок аналгезії. Тобто саме це степ-ап-аналгезія, це в нас є варіантом саме оцієї інтерпретації простої, нескладної інтерпретації мультимодальної аналгезії, коли ви в залежності від сили болю і в залежності від її інтенсивності обираєте той чи інший препарат. Тобто препарати парацетамолу, як я сказав, тому що він дешевий і ефективний, дуже гарно застосовується. Декскітопрофени зараз в знеболюванні хірургічних пацієнтів в одному австралійському дослідженні було показано, що декскітопрофен діє краще на післяопераційний больовий синдром, аніж стандартний золота доза 10 мг морфіну десь на 20-25%. Тобто він навіть краще працює у нас, ніж стандартний морфін. Ну і, а вже ж, якщо є можливість, то потрібно використовувати регіонарну анестезію. А чому ми при регіонарній анестезії ми використовуємо зараз і всім раджу, і особливо після операційного періоду, переходити на ропівакаїн з бупівакаїном? Чому? Тому що бупівакаїн є із характеристик місцевого анестетика. Одна з основних характеристик – це що? Жиророзчинність. І бупівакаїн краще жиророзчинний, і тому він краще проникає у нервові волокна глибше, а в глибині нервових волокон що? У нас є моторні волокна. Тобто, якщо ми кажемо про інтраопераційну аналгезію, коли нам не потрібно, щоб у нас рухався пацієнт, то вже ж вибір бупівакаїн краще він знеболює, а ропівакаїн в післяопераційному періоді краще. Чому? Тому що нема такої жиророзчинності, він так не проникає у нервові волокна. І чому? І тому у нас пацієнт може мобілізуватися після операції. А мобілізація після операції – це перший крок до швидкого одужання і швидкого пацієнта виходу зі стаціонару. А ще інша, досить велика риса цієї жиророзчинності – то що? Що які у нас клітини дуже полюбляють і є ліпідними структурами. Це мозок та серце. І тому бупівакаїн при внутрішньовенному попаданні краще просто вцепляється в мозок та серце. І що у нас? Системна токсичність місцевих анестетиків. А при еквівалентних дозуваннях, враховуючи меншу жиророзчинність такого препарату, як ропівакаїн, то у нас менша вірогідність системної токсичності місцевого анестетик, а це дуже важливо. Ну і налбуфін, але налбуфін при травмі можна використовувати. Гарний препарат, класна дія. Але налбуфін у військових ні в коєму разі не раджу. Чому? Тому що налбуфін –
Це те, чим вони знеболюються з першого дня отримання травми після військових дій. І коли вони надходять до нас у стаціонар, вони сидять на цьому налбуфіні. І без нього життя свого не бачать. І однією з основною проблемою – це зняти їх з налбуфіна. Але якщо у вас звичайний травмований пацієнт з вулиці, то налбуфін дуже гарно працює. І оце на третьої надвисокої сходині степ-ап-аналгезії налбуфін – це досить гарний препарат. І що хотів би сказати, підходячи до кінця мультимодальної аналгезії, дві такі основні фрази. Перше, ось гарна стаття за 22 рік про мультимодальну аналгезію і про стратегію мультимодальної аналгезії «less is more». Чим менше ми застосовуєте, тим це більше. Тобто застосування різних тактик та стратегій мультимодальної аналгезії дає вам більше переваг і менше побічних ефектів. Робить. Дуже цікаво працювати з такою затримкою, як знаходишся як в віртуальному просторі. Тому про мультимодальну аналгезію я просто бачу, що у нас через 7 хвилин починається наступна секція, а про мультимодальну аналгезію можна розмовляти годинами, якщо не днями. Тому все ж таки я вам раджу в наших умовах, хлопці, носіть маски, рукавички та дотримуйтесь соціальної дистанції. Всім гарного дня! Дякую, Дмитро Олександрович, за цікаву лекцію з використанням досить таких яскравих метафор. Було дуже познавально і цікаво. І у нас хвилин буквально через 5 починається вже нове сесійне засідання. Буде воно починатися з відеолекції Геоф Белінген, United Kingdom, що нове лікування АРДС. І навіть, якщо буде можливість в нашій технічній службі підтримки, то професор Белінгем дуже хотів всіх побачити і приєднатися після відеолекції до деяких запитань. Тому готуйте запитання. Всім гарного сьогодні дня. Найкраща неділя – це неділя, що проходить з пользою на робочому місці або на такому місці, як БУС. Hello. So, I'm Jeff Bellingham, and I'm going to talk to you today on the acute respiratory distress syndrome. And I'm going to focus on latest thoughts and challenges on how to manage ARDS. I'm Medical Director at UCLH and a Professor in Intensive Care Medicine. And this talk, I'm going to focus on a range of things where there's interest and important challenges. I'm going to look at the definition of ARDS. Is there a role for subphenotyping? I'm going to look at high-flow nasal cannula and non-invasive ventilation and its place in the management of ARDS, coupled with evidence on tidal volume, PEEP and recruitment maneuvers, quick look at proning position, neuromuscular blockade, ECMO and extracorporeal life support, compare COVID, non-COVID ARDS, and briefly touch on other future therapeutic options. And the talk will be based on my observations plus insights from the forthcoming, soon-to-be published panel of experts paper in the Intensive Care Medicine Journal on behalf of the European Society of Intensive Care Medicine. And let's start off with ARDS. What is ARDS? So the term ARDS is applied to a spectrum of conditions with different causes. They share a common clinical pathological characteristics, and those include alveolar capillary permeability with increased leak and fluid in the air spaces. They include lung inflammation and inflammatory edema. So there's a common finding of reduced aerated lung tissue, higher elastance, so the lungs are stiffer. There's also impact on the vasculature, so there's shunting, and that gives you increased dead space. And all of this contributes to the pathognomic hypoxemia in ARDS.
and potentially to the hypercapnia, which is common in ARDS. ARDS accounts for about 10% of admissions to the intensive care unit, and about 23% of ventilated patients in the ICU are there because of ARDS. And the mortality has a big spectrum, but in the severe category is up to 45%. So it's an important clinical condition, and we need to understand it. The worse the oxygenation is in ARDS, the greater the mortality risk. And equally, when that is the case, we find we're trying to drive mechanical ventilation harder to improve oxygenation. But the harder we drive our mechanical ventilation, the greater the risk of ventilation-induced lung injury. So promoting lung protective strategies, reducing the transpulmonary pressures are things we really do pay a lot of attention to in ARDS. And that's why we talk a lot about lower tidal volumes, lower plateau airway pressures, the correct use of PEEP, positive end expiratory pressure, whether we should be doing lung recruitment maneuvers to try and reinflate reinflatable lungs, the use of prone positioning, and mechanisms to avoid mechanical ventilation, invasive ventilation, by using non-invasive support for even for severe disease, and in some cases very severe disease, to use ECMO as a support. So all of those physical approaches are fundamental to keeping our patients alive, improving their survival, and understanding where we are at the cutting edge of that is important. What's also relevant as we go through the literature is to understand that COVID pandemic has happened, which you will all obviously know, but that has contributed a lot to the literature, although not all of the literature where we look at the outcomes from COVID is driven through open randomized trials. So we have to just be aware of where COVID is making us behave differently, but may not be the same as the other ARDSs we think about, and may not be driven by open randomized trials on which we should base all of our treatment. ARDS, many of you will know, was first described back in 1967 by Ashbar and colleagues. They described 12 patients with a diffuse pulmonary shadowing and refractory hypoxemia. The diagnosis has evolved over time, and the recognition of clear clinical definitions. So back in 1988, they had the lung injury score, the Murray lung injury score, some of you will know it as. Then in 1994, that evolved and improved into the American European Consensus Conference definition of ARDS. And then in 2012, we've upgraded that with the Berlin definition for ARDS. These definitions still have challenges. The impact of the type of inflammatory challenge and the initiating sites of pulmonary ARDS, extrapulmonary ARDS, can impact on where we are. The impact of the host response. So some people respond very differently to others. Is there a genetic component to this? All of these are relevant. How do we measure the scale of inflammation? In particular, how do we measure intrapulmonary inflammation is really important. And then we are increasingly in the world where we're looking at subphenotypes in ARDS, and we need to know, are these subphenotypes a reality? Do they impact on ARDS and the outcome, and how do we account for that? How do we deal with that? So all of those are relevant things we need to consider in the definition. But some people have argued that we should relook at the definition. For example, not the whole world lives in a place where we can run huge intensive care units with ECMO services and mechanical ventilation services in the way we described in the Berlin definition. The Kigali modification suggests adapting the Berlin definition for resource-poor settings. And this is quite important for us to consider. Should the definition allow patients on high-frequency nasal oxygenation? Should the requirement for PEEP be removed regardless of the oxygen delivery device used? That would allow ours to be diagnosed in locations without consistent access to high-frequency nasal oxygenation or ventilation. Now, all of those approaches would be more inclusive,
but that would also result in many cases that may not have ARDS. In particular, atelectasis will be included in a number of cases, and we'll discuss this as we go forward. And that change would have an impact on outcomes, an impact on duration, and therefore an impact on which therapies get seen as positive in trials. So we need to think about that. At the moment, there's not a recognition we should do that, but we've got to understand the impact on resource-poor environments. Other people look at other approaches in the definition. Should we be using saturation SaO2 over FiO2, not PaO2 over FiO2? And that's for ease, accessibility, and again, internationally more accessible, because not every place has easy access to blood gases. So that has a lot of validity to it, but at the same time, we will know that there are inaccuracies in the way SaO2 reads people with darker skin, people with poor perfusion. And if your saturation is over 98%, you start to lose validity, because it peaks at 98 to 100%, and that's it. Whereas your PaO2 can rise. So it has pros and cons. Equivalently, other people argue, are we right with using the chest X-ray? Because the chest X-ray is operator interpretation, it lacks a standardized definition. Should it be a chest X-ray, CT scan? And what is the impact on outcomes, which isn't always clear. So the definition in ARDS is under a lot of questions. At the moment, the Berlin definition exists. It is the definition we're using, but users should be aware there are other ways of thinking about this. There's also the question of time frames and outcomes in the definition. Excuse me. So ARDS is a syndrome that takes days or weeks to resolve, i.e. it is not transient. And this is important. Trials show too many cases have patients who rapidly improve within 24 hours, and that's our ARDS-net trials, i.e. trials in the first world where they have access to the right definition, they have access to the right equipment, but a greater than 10% of patients in ARDS-net trials improved rapidly within 24 hours. So they were either extubated within 24 hours or their PF ratio improved to greater than 300. And this is probably because there was atelectasis more than ARDS, and that was treated with positive end expiratory pressure, and they got better. Or there may have been inaccuracies in the way that the patients are being defined. So there's clearly a need for a PEEP in the definition, but how long it needs to be on there is not clear. And if you keep the need for PEEP for too long, that can impact on early therapies because you're not able to start them rapidly. So the time frame is something we again need to consider. So future work in refining the ARDS definition should better characterize patients. They should look at the role, especially of biomarkers, and we'll come to subphenotypes further on in this talk. But if you get the right definition, that should help personalized treatments, and that would be a real aim for the future. So, what about phenotyping in ARDS? A limited number of trials have examined ARDS subphenotypes, and interventions that are driven through subphenotypes. There's about 25 papers out there at the moment that identify subphenotype, focus on phenotyping in patients with ARDS. So it's using human data, examining more than 100 patients with ARDS, and shows a heterogeneity in treatment outcome. And when we look at those, we've first got to say, what is a phenotype and what is a subgroup? So a phenotype is a clinically observable set of traits that results from an interaction of the genotype and environmental exposure. So ARDS itself is a phenotype. It's a clinically observable set of traits of refractory hypoxemia, chest X-ray shadowing, and poor lung compliance, resulting from the interaction of those patients with the environmental exposure that has caused the damage. A subgroup is a subset of patients with an inner phenotype, and this will commonly involve a cutoff in a variable.
and often patients might fall just above or just below that cutoff. For example, PaO2 FiO2 ratio is a cutoff, and that's used in the classification of ARDS. And some people will be at 301 millimeters of mercury, and others will be at 299, or 201, or 199, or 101, or 99. And by definition, they will fall into one group or t'other. So that'd be an example of a variable where there's a cutoff. So distinct subgroups can reliably be discriminated from other subgroups based on a set of observable or measurable properties. The questions are then, what does this mean for us going forward? Does a subphenotype alter the response to ARDS? Does it alter the way we should think about it? So I'm just going to give some examples. If we look at drugs that have an anti-inflammatory effect on ARDS, are there subphenotypes back in the literature? So if you look at statins actually have an anti-inflammatory effect. But the picture here, if you look at statins and the impact on ARDS, what happens? The HARP-2 trial, if you secondarily analyze outcomes, and there are clearly defined hyperinflammatory and hypoinflammatory subphenotypes in ARDS. You can look at Caroline Calfee and all her publications relating to this. So in the hyperinflammatory subphenotype, that suggests these patients have a benefit from simvastatin and do better. But if you look at the SAILS trial, similarly another statin trial but using rosuvastatin, subgroup analysis looking at the hyper and hypoinflammatory group does not demonstrate any subphenotype benefit. So it's really unclear at this stage. We haven't got enough data to say that statins, through an anti-inflammatory effect, can influence hyper or hypoinflammatory outcomes. If you take a different example and look at PEEP in ARDS, and the archetypal trial there was the alveolar trial, and again, we used the Calfee hyper and hypoinflammatory subphenotypes. We can see that patients with hyperinflammatory subphenotype potentially benefited from higher PEEP. And if you look at the LungSafe study, another study looking at mechanical ventilatory properties and outcomes, suggested a similar heterogeneity, and again with a hyperinflammatory subgroup doing better when they received a higher PEEP. So this may be a place where subphenotyping does suggest that there is a different strategy or response with the hyperinflammatory subgroup needing or benefiting from a higher PEEP. We still have yet to do the prospective trials to show that either of these hypotheses hold. What about fluids? So if you look at the FACT trial, which was really looking at high fluid or low fluid in ARDS, again, looking at the hyper and hypoinflammatory subphenotypes, patients with hyperinflammatory subphenotype, again, seem to benefit from the liberal fluid strategy. You might expect that there'd be more inflamed, more leak, and that makes some sense. So this is a retrospective analysis of the trial, and there's no future data on it at the moment, but we should be thinking this way in the future, and we should be designing our trials to look at that. So does subphenotyping relate to outcome? 90-day mortality is different between subphenotypes based on the systemic inflammatory response, higher mortality in the hyperinflammatory and reactive groups than the hypoinflammatory and uninflamed. Lung mortality was higher with diffuse lung injury rather than focal lung damage. Recruitability, a higher mortality where there was recruitable lung rather than unrecruitable lung. Different clinical features, a higher mortality when there was more organ failures, more comorbidity, or more acidosis. And longitudinal changes, changes over time. If the respiratory parameters deteriorated over time and their ventilatory ratio worsened over time, those patients did worse than the ones who had a steady respiratory ventilatory ratio.
or an improving ventilatory ratio. So many different subgroups suggesting that subphenotypes may have an impact on outcome, and we need to be aware of that and think about it. But there's a number of research questions yet to be addressed and are unanswered with subphenotyping. First thing is, we don't know what the pathophysiological processes are that lead to any subphenotypes. We don't know how good and how quick our subphenotype classification really is. We don't know what the sustainability of the subphenotype is over time. Is it the same at day 1 as it is at day 7 or day 14? We don't know with the different populations, different geographies have stable subphenotypes related to ethnicity, different microbiology in different regions. We don't know the degree to which subphenotypes lead to different outcomes. So we've done a lot of retrospective analysis that might get us excited, but is this really going to make a difference in outcome? And can we base our treatment strategies on subphenotypes improving outcomes is yet to be proven. So let's look at some therapeutic maneuvers. High-flow nasal oxygen. First question, does high-flow nasal oxygen compared to standard oxygen therapy reduce mortality or reduce the need for intubation? And there have been about 6 trials, over 2,500 patients with a mortality, 28-day mortality, about 21% across those patients. And looking at those trials, no mortality difference was seen between high-flow nasal oxygen versus standard oxygen therapy. No treatment difference in the COVID-19 or immunocompromised subgroups, but there was a significant benefit from high-flow nasal oxygen compared to standard oxygen therapy in preventing intubation. And that's an important thing for us to understand. What about high-flow nasal oxygen and non-invasive ventilation? So the question is, does high-flow nasal oxygenation, or how does high-flow nasal oxygenation compare to NIV with, in terms of reduced mortality or intubation? And again, we see that there's no difference comparing high-flow nasal oxygenation to NIV for mortality or for intubation. And also no difference in COVID-19 or immunocompromised subgroups. For those patients with COVID-19, there was a decrease in intubation rate with CPAP compared to standard oxygen therapy, but that was a single study. And single studies have concerns that we should all be aware of. Similarly, we ask, what about the use of a helmet or a hood as compared to a face mask? Does that reduce intubation and mortality? There was only one randomized controlled trial which showed a 22% mortality reduction and a 43% reduction in intubation rate with a helmet or hood. But let's have a look at this. It's a single study, so it's from a single center with a small population size. And moreover, in this study, they stopped early because of efficacy, and that's always worrying because they may have their definitions wrong. And all of these factors can overestimate a treatment effect. So we really need that study to be repeated in a multi-center study, and we know how often when you repeat studies, especially multi-center studies, that the early small study suddenly becomes null and void. So that shouldn't be taken as a firm recommendation, but should generate more research. It should certainly not stop us using a helmet or hood as part of our armory, but it shouldn't be to the face of everything else. What about low tidal volume ventilation? So, in a number of studies looking at low tidal volume ventilation, not all have the same common definition. They use different definitions for arch severity, tidal volumes, airway pressure targets. Not all of them will run the same way. 2 trials stopped early for futility. 3 trials stopped early for benefit. So despite this, there was sufficient commonality in the trials looked at to make good observations. Overall, low tidal volume had a non-significant benefit on 28-day mortality. We've got to recognize that the all-powerful impact of the 2006 ARDNET trial really stopped further trials in this area since that time. So the rest of the studies were pre that, and essentially the case has been made for low tidal volume ventilation. What about PEEP and recruitment maneuvers?
Lung injury in ARDS is very heterogeneous. It's across the whole lung, it's spread. That, coupled with the surfactant dysfunction found in ARDS, with the gravitational impact on the edematous lung, with the different ventilator management, can all lead to lung de-recruitment and alveolar collapse. So PEEP and recruitment maneuvers are being employed to re-recruit collapsed alveolar, improve oxygenation, and potentially improve outcomes. So the question asks, could excessive PEEP drive barotrauma? Could excessive PEEP drive ventilator-induced lung injury and drop cardiac output and worsen outcomes? Or will it, through improving oxygenation, improve outcomes? There's three main trials in this area: the alveolar trial, LOVES trial, and the EXPRESS trial. And they all essentially compared higher versus lower PEEP against an FiO2 strategy, although there were variations in the way the trials were conducted. The primary outcome for all three trials included mortality, and there was no significant impact on mortality for any trial. Ventilator-free days was only reported in 2 of the trials, and it wasn't significantly different in alveolar, whilst in EXPRESS, the higher PEEP group had significantly more ventilator-free days than the lower PEEP group. The incidence of barotrauma did not significantly differ over all 3 trials. Does use of prolonged high-pressure recruitment maneuvers reduce mortality? There have been 5 trials looking at the effect of prolonged recruitment maneuvers versus no such maneuver. Mortality was not impacted in 4 trials, but in the 5th trial, the ARCH trial, 28-day mortality was significantly higher in the recruitment maneuver group. Ruling all 5 trials showed no impact of recruitment maneuvers on outcome. Barotrauma did not differ significantly by treatment group, except in the ARC trial, which showed a risk of barotrauma to be significantly higher in the treatment group, in the recruitment maneuver group. And similarly, hypotension was more common in the recruitment maneuver groups in 2 of the trials. And there were 3 cases of cardiac arrest potentially attributed to recruitment maneuvers. So overall, we're saying that high versus low PEEP does not definitively make any difference to outcome. Although remember the subgroup analysis, it could be that more severe, it could be the hyperinflammatory group, you might need a higher PEEP, but we need to still prove that. And prolonged recruitment maneuvers are potentially more fraught with trouble than giving any benefit. What about prone positioning? Prone positioning can more evenly distribute the lung stresses. It can reduce right heart stress, it can improve oxygenation. It's been considered for many years, and there have been a number of trials that have refined the protocols over the years. So we're now focusing on longer proning periods and on sicker ARDS patients. In 2013, the PROCEIVA trial demonstrated a clear protective effect of prone ventilation in patients with moderate to severe ARDS. In 2017, the ESRCM and ATS societies provided recommendation for the use of prone ventilation in ARDS, based on both aggregated and individual patient data meta-analysis that included the 4 largest trials. The overall meta-analysis result was non-significant, but in those studies that used a good duration of proning, longer than 12 hours, or included patients with a PF ratio less than 200, these patients had statistically significantly improved mortality. So that, we think, is a positive feature and should guide our ideas on prone positioning. What about awake patients? Patients receiving high-flow nasal oxygenation, can we prone them, and what's the impact on them with reduction in intubation and mortality? And there's 3 trials comparing awake prone positioning. These are all on patients with COVID-19. And most of these have patients treated with high-flow nasal oxygenation. These 3 trials suggest awake prone positioning for non-intubated patients with COVID-19 may reduce the intubation incidence, but the evidence is weak. So
We're not sure whether that will really reduce the frequency with which you intubate people, but many patients tolerate it, and most people say weak evidence and we could use it. There's no evidence on an impact on mortality at this stage. What about neuromuscular blocking agents? This is clearly a drug, and the talk thus far has been on physical agents, but it's a drug that helps us work with our machinery in an effective way. So neuromuscular blocking agents reduce the work of breathing in mechanically ventilated patients. They prevent asynchrony with the ventilator, and they have been reported to improve survival. The Accurasis trial done by Laurent Papazan in France showed this is quite a while ago, showed an early 48-hour infusion of neuromuscular blocking agents in moderate to severe ARDS, resulting in low mortality. There were 3 other smaller trials, similar inclusion criteria, that also showed some benefit. We do know, however, that prolonged use of neuromuscular blocking agents is associated with neuromuscular weakness, and certainly is associated with use of deeper sedation, and we know that that can also drive adverse outcomes. And we know that critical care practices have evolved over the years with lighter sedation, earlier spontaneous breathing. So there was a really good rationale to relook at the early Accurasis trial, and that led to the ROSE study done by ARDSNet, and that studied moderate to severe ARDS and the use, again, of a 48-hour continuous infusion of neuromuscular blocking agents with deep sedation, that was the intervention group, and usual care approach without routine use of neuromuscular blocking agents, lighter sedation, and that was the control group. And there was found to be no significant difference in mortality at 90 days. Meta-analysis of the 2 studies again showed a non-significant result. So there tends to be now a suggestion that neuromuscular blocking agents can be used if you have real problems with sick patients that you need to be formally ventilating, ventilator asynchrony, but it's not something you must do. And what about extracorporeal life support systems? So VV ECMO, that is used to support or replace gas exchange. During ECMO, the blood is passed through a membrane lung that allows exchange of oxygen, exchange of carbon dioxide, by diffusion. And technological improvements in ECMO have moved apace, and there's improved gas exchange, much smaller machines. You've got transportable ECMO machines, far reduced complications, bleeding, heparinized bonded infusion, tubing, etc. ECMO has been used for patients with severe ARDS now for some years, typically patients with a PF ratio of less than 50 millimeters of mercury for greater than 3 hours, or less than PF ratio less than 80 millimeters of mercury for greater than 6 hours, or a metabolic acidosis, or a respiratory acidosis with a CO2 of greater than 60 millimeters of mercury for greater than 6 hours. COVID has also led to quite a lot of patients receiving ECMO. And what does the data show us? We believe that high-volume expert centers report better outcomes with ECMO. That's likely due to an overall package of care alongside the use of ECMO and also including the use of ECMO. So you get good lung protective ventilation, you get use of prone position, and you have highly technical use of the machinery. The CESAR trial, including 180 patients, and the AOLA trial, 249 patients. Both of these trials were ARDS due to non-COVID-19. Meta-analysis of these trials identified a significant decrease in 60-day mortality receiving VV ECMO compared to conventional mechanical ventilation. There's at this stage no randomized control trials of COVID-19 with ECMO, although observation studies suggest a positive short-term benefit for ECMO. So I think ECMO is something that specialized centers could or should be using, and we need to watch where that is. It's obviously highly expensive and has a real impact on your
financial budget, and many patients with less severe ARDS can still be managed without the need for ECMO. So this is somewhere where we need to be looking closely at the choice. There's also the use of ECOR, which is extracorporeal carbon dioxide removal. And there are two trials here, the extravent trial, 79 patients, and the REST trial, 412 patients. Meta-analysis of these trials showed that extracorporeal CO2 removal did not reduce mortality. And indeed, patients receiving ECOR had fewer ventilator-free days out to 28 days. So this therapeutic maneuver is not something for prime time for people at this stage. I talked about COVID and non-COVID ARDS, and the question really is it a different ARDS? And I think if you go back to our original definition, you can see that ARDS is a constellation of different causes of lung injury, of which COVID is just one. And it epitomizes how some different types of lung injury can behave very differently. In COVID patients with lung injury, you have higher platelets, higher fibrinogen, lower prothrombin time, activated partial thromboplastin time, high incidence of DVT compared to patients without COVID-driven ARDS. But in those patients without COVID-driven ARDS, the D-dimers are higher. There's a number of pharmacological agents that are recommended for severe COVID-19, including corticosteroids, IL-6 receptor blockers, and Janus kinase inhibitor, but there are no specific pharmacological recommendations for patients with non-COVID-driven ARDS from other causes at this stage. Both of them have similar mortality, similar long-term outcomes, similar quality of life and cognitive function at 6 months, although more COVID survivors return to work at 6 months. You could look at the same if you take major trauma-driven ARDS. That often seems a milder form of ARDS compared to, say, pneumococcal-driven ARDS. And then direct lung injury with smoke inhalation may be more severe than extrapulmonary ARDS, which may depend on the severity of the rest of the body's injury. So I think we've got to start to think of ARDS as a multiple constellation of causes of ARDS, and in some of these, we will find specific treatments. So what are our future directions? There's many therapeutic options that remain to be tested, and we'll look at this with one final slide. We need to understand the impacts of different causes, just as I've outlined in my previous slide. A number of treatments have been eliminated. Some of these could return. Witness the use of steroids, where that was unpopular. Then COVID has told us maybe we should be using it more. And we may find there's some causes of ARDS where actually we don't want to use steroids, we might want to use other drugs. And one thing we can recognize is this will be a long journey. So here we have a slide from an excellent paper from the Lancet in 2022, and you see the reference there at the bottom, looking at the potential treatable traits in ARDS, looking at it from a pathophysiological model, and you can see there's treatments that could be focused on the inflammatory activation, on the lung epithelium, on the neutrophil recruitment, on the endothelial injury, on the mitochondria, and a range of different processes and many drugs being questioned here as possible things, all the way from drugs through to stem cell therapies. So there's a lot of options and many things still to be defined. None of these are prime time for all of ARDS, although some of them are for COVID. So I think what we can say is it will be a long journey, and for those of us interested in ARDS research, it'll be a fun journey. I'd like to thank you for your attention, and I hope the rest of the Congress goes very well. Thank you very much. Дякуємо, Джеф. І, шановні колеги, Джеф у нас підключився, і ми просимо задавати йому питання. Є така унікальна можливість задати питання онлайн. Hello, Jeff. Hi there. Lovely to see you all, and I hope the Congress has been going well. Yes, we're happy to see you, Joe. So we have several questions from the hall. Professor Loskutov.
Я переведу. What is, so dear Jeff, the question is, what is the percent of mortality with the usage of ECMO with the RDS, with COVID and non-COVID in your clinics? Yeah, very good question. We don't do ECMO on people who've had ARDS for more than 7 days. That group do badly. Our mortality with people who've had severe ARDS early is in the region of 30%. Quite a big range, different centres, different types of ARDS. So we'll have some with good figures, less than 30%, 22%, and some up to 45%. So a range in that order. No, thank you, Jeff. Тобто відповідь така, що ми зазвичай підключаємо ЕКМО у пацієнтів, у яких тяжкий РДС більше, ніж тиждень, і тому це вкрай тяжкі пацієнти. В нашій клініці середній рівень летальності 30%. Є і інколи групи пацієнтів, ми добиваємося, що було 22-23%, а зазвичай по Великій Британії десь 35-40% летальність під час ЕКМО. One more question, Joe. Нефракціонований гепарин, програма інтенсивної терапії тяжкого і крайтяжкого перебігу COVID-19. Okay. So, Jeff, the question is, do you use non-fractionized heparin in programs with COVID RDS in your clinics? Non-fractionized heparin in RDS COVID, and you turn off your microphone, please turn on. We don't hear you. Sorry, I didn't hear the question. My system went funny there. Yes, now please tell us about non-fractionized heparin in RDS. I think there's just not enough evidence on heparin. There's some good data suggesting that in animal studies suggesting heparin actually is a good thing for ARDS, but as a treatment for ARDS, no evidence. We anticoagulate our patients if their platelets and clotting is not way off. Many of them have abnormal platelets and abnormal clotting though. Дуже багато чутно. Thank you. Але наскільки я зміг зрозуміти, що є дуже гарні дослідження на тваринах по використанню нефракціонованих гепаринів, але вони в клініці застосовують більш засторого, і якщо є якісь проблеми, то вони краще, я так розумію, підключають гепаринізацію разом з ЕКМО і лікують такий тяжкий, наскільки я зрозумів. Мабуть, низькомолекулярне. Це таке. Ще запитання? Так, ще є. One more question. Дякую за чудову доповідь. Пацієнтів з РДС не ковід. So, thank you for a wonderful lecture. And one last question. What is your personal opinion of using glucocorticosteroids of non-COVID RDS patients? You have a really good question. There's no strong evidence that helps. The issue is that we've used it so heavily now in COVID ARDS, and the use was going up before in non-COVID ARDS. So many places are doing it. I still think we need to do a proper trial of the value of steroids in non-COVID ARDS. I think the evidence is only circumstantial use, mostly because of the benefit in COVID. So we need to do a trial.
Таке враження, thank you, dear Joe. Таке враження, що ти десь Друга світова війна, і ти в подводній лодці знаходишся і слухаєш центр. Тобто, наскільки я зміг зрозуміти, що нема великої, дякую, дуже гарне та й дискусійне запитання, немає великої доказової бази на використання глюкокортикоїдів, особливо з нековідними пацієнтами, але наш власний досвід під час епідемії ковід трошечки змінює нашу тактику в бік застосування глюкокортикоїдів під час респіраторного дистрес-синдрому. Thank you, dear Geoff. All our conference is glad to see you and hear you. I think you're well, and we're hoping then our situation in Ukraine will over soon, and we will be with pleasure to be our guest on our future conferences. Thank you, Geoff. Thanks, Vic, and I hope sometime to come out and get спочатку. to visit your great congress. Окей. All the best. Bye-bye. Добре. Із тих трьох слів, що я почув від нашого любого професора Джоффа Білінгауна, він бажав нам вдачі, він бажав нам миру і гарного подовження нашого конгресу. Всім гарного дня. Шановні колеги, в продовження теми легеневої патології я б з задоволенням запрошую до трибуни професора Лоскутова Олега Анатолійовича з темою «Особливості анестезії у пацієнтів з супутньою легеневою патологією». Дякую, шановна Марина Анатольевна. Дякую усім присутнім за ваш час, який такий день ви з нами. І дозвольте вашій увазі надати наше уявлення про допомогу хворим із супутньою легеневою патологією. І що я хотів би у цьому відношенні відмітити, то те, що це те, що одним з основних завдань анестезіології це є врятувати життя, зберігши його якість. І це дуже актуально для пацієнтів з супутньою легеневою патологією. Коли анестезіологу треба пройти по межі між тим, що пацієнта треба прооперувати під загальною анестезією ШВЛ, і не завдати йому ще більшої шкоди від анестезії. І от останнім часом дуже багато дослідників повідомляють, що штучна вентиляція легень може викликати пошкодження навіть здорових легень або посилити патологію ту, що є. Так, за даними статистики, середня частота розвитку ушкоджень легень в абдомінальній хірургії досягає 4%, при торакальній – 3,9%, у кардіохірургії – до 5%. А частота розвитку пошкоджень легень при операціях високого ризику зростає до 35%. І при цьому летальність, якщо розвинулося гостро пошкодження легень, воно дорівнює 72%. Навіть коли пацієнт вже одужує та виписується, його довгостроковий прогноз, якщо було це ускладнення, значно гірше, ніж у пацієнтів без ушкоджень легень. Патофізіологічні принципи інтраопераційного пошкодження легень складні і характеризуються взаємодіями, що перекриваються. Ці взаємодії включають у себе, по-перше, надмірне розтягування при великому дихальному об'ємі, циклічне закриття та викриття периферичних дихальних шляхів, що призводять до пошкодження бронхолярного епітелію та паренхіми. Далі стрес легень,
через підвищений транспульмональний тиск, і інактивація сурфактанту за рахунок великих коливань площі альвеолярної поверхні, що збільшує поверхневий натяг. Що ми можемо протиставити цьому при побудові тактики анестезії у подобного контингента хворих? І тут маса чинників, зокрема і вибір анестетика. І в цьому відношенні цікава дія сівофлюрану на зменшення цих факторів, що пошкоджують, що реалізується через ефект прикондиціонування. Сівофлюран зменшує запальну відповідь нейтрофілів, перешкоджаючи їх взаємодії з клітинами ендотелію. Сівофлюран пригнічує адгезію тромбоцитів до судинної стінки та здатність тромбоцитів посилювати індуковану нейтрофілами дисфункцію ендотелію. Дія сівофлюрану на нейтрофіли ідентична ішемічному прикондиціонуванню, що призводить до поліпшення мікроциркуляції та продукції НО. І як ви можете бачити, ефект його дії, який аналогічний до дії прикондиціонування, зменшує кількість активованих нейтрофілів на 36%. До того ж, сівофлюран знижує судинну проникність порівняно з тканиною легень, на яку був патологічний вплив, але без прикондиціонування, на 76%. І ось перспективне рандомізоване клінічне дослідження з Цюриха, яке демонструє здатність сівофлюрану пригнічувати основні тригери запального каскаду із значним зниженням медіаторів запалення та значно кращим клінічним результатом порівняно з пропофолом. І що цікаво, що органопротекторна дія сівофлюрану не залежить від його концентрації в дихальній суміші. Тобто будь-які його концентрації діють на органопротекторний. І ще один препарат, який вже війшов до схеми анестезіологічного забезпечення, це дексмедитамідин. Про його вплив на системну гемодинаміку ми вже говорили, а як він впливає на легені, особливо на скомпрометовані легені, ось я на цьому слайді представив. І ось робота «Оцінка впливу інфузії дексмедитамідину на оксигенацію та механіку легень у пацієнтів з патологічним ожирінням та рестриктивною хворобою легень». Автори продемонстрували, що група дексмедитамідину показала значне покращення співвідношення ПО2 до ФіО2 та вищу податливість легень порівняно з контрольною групою, та продемонструвала зменшення мертвого простору та тиску плата порівняно з контрольною групою. І висновок, який роблять автори цієї роботи, це те, що інфузія дексмедитамідину призвела до помірного покращення оксигенації та легеневої механіки у пацієнтів із рестриктивним захворюванням легень. А в роботі «Вплив дексмедитамідину на оксигенацію та легеневу механіку пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень» автори показали, що дексмедитамідин забезпечує клінічно значущі переваги у пацієнтів з помірним хозлом. Застосування дексмедитамідину не тільки покращило оксигенацію, але і зменшило вентиляцію мертвого простору у пацієнтів з помірним хозлом. Позитивний ефект дексмедитамідину поширювався на післяопераційний період з можливістю кращого результату після операції на легенях. І далі о респіраторні ефекти дексмедитамідину. Я приводжу роботи наших закордонних колег, але у своїй особистій практиці ми використовуємо дексмедитамідин, ми в основі своєї використовуємо дексмедитамідин Everpharma, але дані про можливий механізм сприятливого респіраторного ефекту можна переносити на будь-які форми, однак я наводжу опит іменно з цим препаратом. Дексмедитамідин має бронхорозширювальну дію при гістамінопосередкованому бронхоспазмі. Ось дуже цікава така його дія.
Далі, дексмедитамідин запобігає розвитку гіпоксичної легеневої вазоконстрикції, збільшує перфузію вентильованих легень, знижує окислюваний стрес та підвищує рівень оксиду азоту. Ну і складність у проведенні анестезіологічного забезпечення у пацієнтів з бронхіальною астмою, вона є. І от у цьому відношенні ця робота дуже цікава. Це німецькі автори, які з'ясували вплив агоніста альфа-2 адренорецепторів дексмедитамідину на бронхоспазм. В результаті проведених досліджень автори роблять висновок, що дексмедитамідин у дозі 0,5 мікрограм на кілограм практично повністю блокував рефлекторно індуковану бронхоконстрикцію, та що дексмедитамідин може бути корисним для зниженої реактивності дихальних шляхів у пацієнтів з хозлом або астмою, особливо під час відлучення від ШВЛ, коли можуть бути активовані нервово-опосередковані рефлекси дихальних шляхів. За рахунок чого це відбувається? Окрім бета-2 адренорецепторів та 3 ідентифікованих мускарінових рецепторів у слізовій оболонці бронхів та парасимпатичних бронхіальних гангліях, там присутні альфа-1 та альфа-2 адренорецептори. Дослідження припускають, що альфа-2 адренорецептори модулюють парасимпатичний тонус та інгібують бронхоконстрикцію. А дексмедитамідин є специфічним агоністом альфа-2 адренорецепторів і у 8 разів більш специфічний, ніж клонідин. Тому він і запобігає бронхоспазму. Ну і от така схема мультимодальної анестезії, яку ми можемо пропонувати у таких хворих. Фармакологічні агенти та їх роль у зниженні пошкодження легень, які входять у цю схему. По-перше, кетамін. Субнаркотичні дози використовуємо до 0,5-0,5 мг на кілограм. Він інгібує транскрипцію активатора ядерного фактора каппа, який регулює вироблення прозапальних медіаторів. Субнаркотичні його дози спричиняють дозозалежне зниження летальності при значному зниженні продукції ТНФ-альфа і інтерлейкіну 6. Далі, дексмедитамідин зменшує рівні прозапальних цитокінів, рівні С-реактивного білку, інтерлейкіну 6, 8, ТНФ-альфа. Лідокаїн блокує приймовані нейтрофіли та інгібує виявлення аніонів супероксиду та інтерлейкіну 1Б, інгібує сигнальний шлях ТНФ-альфа. Були продемонстровані протизапальні властивості лідокаїну при ШВЛ, де ШВЛ підвищувало рівень прозапального цитокіну ІЛ-10, тим самим потенційно знижуючи індуковану вентиляцію пошкодження легень. Ну і деякі аспекти штучної вентиляції легень. Останнім часом клініцисти схильні до зниження дихального об'єму до 6 мл на кілограм фактичної маси тіла у критичних хворих. Чому такі об'єми? Ось робота, яка продемонструвала, що при вентиляції об'ємом 10 мл на кілограм вже через 2 години у легенях відбуваються зміни у вигляді формування гіалінових мембран, що вказує на ознаки дифузного альвеолярного пошкодження. Стратегія ШВЛ має прагнути до наступних параметрів. По-перше, це, як я вже казав, це цільовий дихальний об'єм 6 мл на кілограм, тиск плата нижче 27 см водного стовпчика, драйвінг преша дельта П, і ви можете бачити, як він може бути розрахований. Коли дихальний об'єм ми ділимо на респіраторно-системний комплекс, причому підтримувати дельта П слід на безпечному рівні менш ніж 13 см відного стовпчика. Орієнтуємося на транспульмональний тиск, однак у нас ще ця методика не є поширеною. ПІП 5 см водного стовба.
Оцінка достатності оксигенації повинна проводитись за оцінкою рівня насичення киснем венозної крові. От такий протокол ми пропонуємо у пацієнтів з компрометованими легенями. При цьому в дослідженні, що включало більш 100 тисяч дорослих, яким проводилось ШВЛ під час операції, було виявлено, що післяопераційні легеневі ускладнення частіше зустрічаються після вентиляції з контролем за тиском, порівняно з вентиляцією з контролем за об'ємом. Приклад використання показника driving pressure. Вгорі ви бачите нормальну легеню, яка вентилюється об'ємом 500 мл. При цьому driving pressure 500 на compliance порівняно 10. Середня частина малюнка теж та ж легеня, але вже з ураженими ділянками, що вентилюються тим самим об'ємом 500 мл. При цьому driving pressure 500 ділив на compliance маємо 20. І ви бачите, що збільшення дихального об'єму призведе лише до подальшого перерозтягування легень. І це той випадок, коли дихальний обсяг слід зменшити, але підвищити ФО2, титруючи ПІП. Тоді, як ви бачите, малюнок С, driving pressure буде дорівнювати 250 дихальний об'єм, поділений на compliance, маємо 10 driving pressure. До того ж, для зниження driving pressure можна використовувати такі стратегії механічної вентиляції, як титрування ПДКВ до мінімізації дельта П при постійному дихальному об'ємі, або ж використання нижчого дихального об'єму. Далі, маневр розкриття легень. І ось робота порушеної оксигенації під час анестезії, вплив маси тіла. І напруга кисню, от автори цієї роботи продемонстрували, що напруга кисню в артеріальній крові до фракції кисню, що вдихається, прямо пропорційно зменшувалася з віком та масою тіла. Це відбувалось під час анестезії у зв'язку із збільшенням шунтування. Шунт був пов'язаний з ателектазом. У таких випадках доцільно використовувати маневр розкриття легень. При цьому виставляється верхня межа тиску, як ви можете бачити на апараті. У нас в клініці апарат Міндрей, який дозволяє оце робити, всі ці маніпуляції. Виставляється верхня межа тиску, тривалість маневру та залишковий ПІП. І зверніть увагу на початковий низький комплайс 29 і його зростання після маневру фактично вдвічі. Це ви бачили, так? 29 початковий нижній і після маневру зростання фактично в 2 рази. І ось як це виглядає з боку легень. Що там внутрі зараз побачимо відбувається. От, як ви можете бачити, починається маневр. І от легеня, то серце скорочується, а от легеня, яка якби збільшує свій розмір, причому так доволі помірно. І далі, після закінчення цього маневру розкриття легень, приймає свій розмір, який був первоначально. Ніяких перерозтягнень, нічого такого ми не маємо. Зараз, секундочку. Ну, і от далі я хочу продемонструвати от такий алгоритм, який нам наші зарубіжні колеги предлагають і пропонують, і він був оприлюднений в журналі Анестезіологія. Це параметри захисної штучної вентиляції легень, де от ті основні параметри, о яких ми давеча з вами говорили,
представлений, і таким алгоритмом можливо користуватися при патології легень. Дякую за увагу. Дякуємо, Олег Анатолійович. Шановні колеги, чи є запитання? Дякуємо. Дякую вам. Дякуємо. Якщо є. Шановні колеги, зараз буде відеозапис презентації Метью Юрійович. Чи можемо ми захистити легені, захищаючи мозок? Hello everybody, my name is Dr. Matija Jurjević and I'm an anesthesiologist at the County General Hospital, Dr. Josip Trichinski in Croatia. And the topic of my lecture today is, can we protect the lung while at the same time protecting the brain? This is my conflict of interest. So what are the classic things we know about brain injured patients in the intensive care unit? Well, first of all, we know that the traumatic brain injury is the most common cause of death in people under 40 years of age. And we also know that the cerebral vascular disease is the leading cause of mortality and disability, and that acute neurological disorder is the principal indication for invasive mechanical ventilation in around 20% of the cases. And what is the most important thing is that we know that neurologic patients have longer periods of invasive mechanical ventilation regardless of the underlying pathology, whether it's traumatic brain injury, stroke, subarachnoid hemorrhage, etc. The brain-lung crosstalk is a complex interaction from the brain to the lung, but also from the lung to the brain. The pathophysiology of lung injuries after an acute brain injury is still in debate, and several theories have been proposed. One of the most popular is the so-called double hit theory. This means that the systematic inflammatory response appears to play a major role in the development of acute pulmonary failure after acute brain injury, but also that the acute inflammatory response in the lung leads to secondary brain damage. Now, the pathophysiological process is the intracranial inflammatory response that occurs after brain injury with pro-inflammatory cytokines being released and produced locally in the cerebral injured tissue. Then, with the alteration of the blood-brain barrier, permeability allows their discharge into the systemic circulation with transcranial gradient. This could be responsible for the extracerebral dysfunctions. The systemic production of inflammatory mediators constitutes an inflammatory environment to the so-called first hit theory. Organs are therefore more susceptible to the subsequent events, namely the second hit, such as mechanical ventilation, infection, or surgery, that could in normal conditions be relatively harmless if performed lung protectively. However, this inflammatory cascade does not occur only in one brain, from the brain to the lung, but also from the lung to the brain. So two components may be involved in this lung to brain pathway. Lung injuries as themselves, such as acute lung injury or ARDS, and of course mechanical ventilation. For example, in the study by Quiles on high tidal volume versus low tidal volume in rats, it has been shown that inflammatory response in the retroscleral cortex and thalamus were higher in the high tidal volume group than in the low tidal volume group. So it's a complex interaction that works in both ways, and any damage or inflammation to one organ can cause a damage to the other and vice versa. So now we know that most of what we call lung protective ventilation, optimizing mechanical ventilation, comes from mechanical ventilation in ARDS. And this is, for example, the classic things like low tidal volume ventilation or limitation of the plateau pressure. Then, of course, optimizing, individualizing the PEEP, mining, of course, the driving pressure. Recruitment maneuvers, yes, when they are applicable, no, when they are not. Spontaneous breathing, yes, when it's safe, no, when it's not safe. Specific ventilation oxygenation goals that are a bit different in severe ARDS than are in basic physiology. And of course, some major things like measuring of the transpulmonary pressure and adjusting mechanical ventilation to the transpulmonary pressure, use of prone positioning, and of course, if everything else fails, then it's the CCT2 removal or the ECMO. So now with the complexity of brain-lung interactions in mind and the influence of mechanical ventilation both on the lung but also on the brain injury, how can we optimize mechanical ventilation for both brain injury and the lung? There are some
recommendations from the European Society of Intensive Care Medicine published in 2020. There are several recommendations regarding specific mechanical ventilation settings, meaning tidal volume per kilo of ideal body weight, PEEP and the FiO2, in patients with no significant intracranial pressure elevation or if intracranial pressure is PEEP not sensitive. And in these cases, the European Society of Intensive Care Meds, with strong recommendation, recommends that in acute brain injury patients who do not have clinically significant ICP elevation, the same level of PEEP should be used as in patients without brain injury. Of course, also with patients in acute brain injury who have clinically significant ICP elevation that is PEEP insensitive, the same level of PEEP should be used as in patients without acute brain injury. And finally, mechanically ventilated patients with concurrent acute brain injury and ARDS who do not have clinically significant ICP elevation, a strategy of lung protective mechanical ventilation should be used, all three with strong recommendation. Finally, in mechanically ventilated patients with acute brain injury but without clinically significant ICP elevation, a strategy of lung protective ventilation should be considered. The second group of patients are patients with significant intracranial pressure elevation, and in this patient group, unfortunately, both in patients with acute brain injury who have clinically significant ICP elevation, as well as in patients who have concurrent acute brain injury, ARDS, and clinically significant ICP elevation, there are no currently recommended guidelines on how to use lung protective mechanical ventilation. The second big topic in setting up lung protective mechanical ventilation in acute brain injury patients, besides lung protective ventilation parameters, is of course the question of ventilation and oxygenation targets, or the ventilation oxygenation goals. And if we look at this study published in 2022 in Critical Care, when they measured oxygen targets and 6 months outcome after out-of-hospital cardiac arrest, we can see that both hypoxemia but also hyperoxemia were independently associated with higher mortality rates. And this is also similar in the recommendation of the European Society of Intensive Care Medicine, where both in patients who do not have clinically significant intracranial pressure elevation and in those who have, the oxygenation targets are the same, meaning normal oxygenation targets between 80 and 120 millimeters of mercury. Regarding CO2 targets, in patients who do not have clinically significant ICP elevation, the target should be normal CO2 ranging between 35 to 45 millimeters of mercury. And hyperventilation is recommended only as a therapeutic option in the case of burn herniation. And regarding hyperventilation as a therapeutic option in patients with clinically significant ICP elevation, there is no currently recommended specific setting. And if we look at the recently published paper for ventilatory targets following brain injury published in Current Opinion Critical Care in 2023, we can see that the PaCO2 targets its normal ventilation targeting the PaCO2 between 35 and 45 millimeters of mercury. Of course, hypocarbia should be avoided due to possibility of vasoconstriction and ischemia, and also hypercapnia that can lead to vasodilation and increased intracranial pressure. And that mild hyperventilation, meaning reducing PaCO2 a bit, can be considered in case of increased intracranial pressure, but prolonged hyperventilation should be avoided in any case. And in some appropriate settings, it can even be considered to raise the CO2 a bit in order to promote specific blood flow, but of course, like I said, it's in specific context. Regarding PaO2 targets, the target is normal oxygenation with avoiding hypoxemia or hyperoxemia. Regarding mechanical ventilation settings, again, it's the classic approach with tidal volume. So if there is no ARDS, we should avoid tidal volumes over 8 milliliters per kilo of ideal body weight. And if we have a patient with concomitant ARDS, we should use the low tidal volume ventilation strategy targeting approximately 6 ml per kilo. And of course, we should mind to avoid dead space as much as possible due to the possibility of CO2 increase. And of course, plateau pressure under 30 centimeters of water and the driving pressure under 15. As for the oxygenation settings, if we have no underlying lung damage, we should use low and moderate PEEP.
But if we have a concomitant ARDS, we should of course individualize PEEP, and then of course with ICP monitoring to avoid hyperinflation, we should target the mean arterial pressure over 65 millimeters of mercury and try and promote cerebral venous return, for example, with head elevation and so on. And regarding the FiO2 settings, the target should be classic PaO2 80 to 120 millimeters of mercury. So now that we know what we should do and the guidelines recommending mechanical ventilation settings and oxygenation ventilation targets in acute brain injury with or without ARDS, at the bedside we only have two real-life options. Now the first option is to use initial optimization according to guidelines, and then with manual changes in ventilatory settings whenever needed, which keep in mind in mechanical ventilation in acute brain injury and ARDS can be very frequent. The second option that is now available, and what we do in my hospital, is to use automated closed-loop ventilation that is based on guidelines to facilitate 24/7 continuous optimization of both lung mechanics as well as ventilation and oxygenation values in acute brain injury and ARDS. So how can we set up lung protective ventilation at the bedside using closed-loop ventilation? So my bedside tools for 24/7 lung protective ventilation include four major tools. The first one is a quick and safe tool for initial PEEP optimization and recruitment members when necessary, and for this we use the PV tool, which uses the low flow PV loop. The second component is the ventilatory mode capable of adapting to patient's condition, meaning compliance resistance expiratory time constant, and of course that is able to constantly change between controlled and spontaneous and assisted breathing according to the patient's condition. The third component that I like in lung protective ventilation is continuous adaptation to changes in oxygenation and EtCO2, which is extremely important as we have seen in acute brain injury. And finally, I like to have a safe and intelligent tool to facilitate breathing and spontaneous breathing. Now, all these later three are found in closed-loop ventilation, as we will see in the later slides. So when we talk about ventilatory mode capable of adapting to patient's condition, we in my hospital use the adaptive support ventilation, or the ASV, which is based on the Otis formula of minimum work of breathing and the Meads formula of the minimum force of breathing. In ASV, we use minute volume normalized to ideal body weight, where the ideal body weight is calculated based on the selected patient's gender and height, and 100% of minute volume ventilation express the basal ventilation requirements of a specific patient, meaning in adult patients over 30 kilos, it's 100 ml per minute per kilo of ideal body weight, which means, for example, if a patient has an ideal body weight of 75 kilos, 100% of minute ventilation is 7.5 liters per minute. So if we have a patient with 7.5 liters per minute of minute ventilation, we know that this 7.5 liters can be achieved with various combinations of respiratory rate and the tidal volume. Theoretically, you can have a respiratory rate of 5 and the tidal volume of 1.5 liters, or you can have a respiratory rate of 15 and the tidal volume was 500 milliliters, or you can have a respiratory rate of 50 and the tidal volume of 150 ml, or combinations giving 7.5 liters per minute of minute ventilation. How can we now know which is the optimal combination of tidal volume and respiratory rate for our patient? Well, we know from basic physiology that for each of the specific lung condition, whether it's normal lung, increased elastic tissue recoil, or increased airflow resistance, there is a respiratory frequency at which the work of breathing is minimal. So if the machine can calculate this, then we will have the optimal respiratory rate at which the work of breathing is minimal, and then we will know which tidal volume is optimal to apply in our patients. So let's see how it works in real life. We select target minute ventilation and the PASV limit, meaning the pressure limit up to which the machine will ventilate the patient. Then the machine will measure compliance resistance at the expiratory time constant from the patient, see whether there is any spontaneous activity, and then the ASV algorithm will calculate the optimal combination of target respiratory rate and tidal volume, and automatically adjust mandatory rate and the inspiratory pressure to achieve this combination. And this is all done breath by breath, continuously 24/7.
What is important to know about closed-loop control in ASV is that it covers both controlled and spontaneously assisted ventilation and automatically transitions between. Meaning, in controlled ventilation, when there are no spontaneous breaths, the machine will work as a volume-targeted pressure-controlled ventilation based on the minimum work of breathing and a minimum force of breathing principle. And if spontaneous breaths are detected, the machine will automatically switch to volume-targeted variable pressure support ventilation, again targeting the optimal tidal volume as selected by the ASV. So in terms of safety, ASV has 4 major components to provide lung protective ventilation, meaning it always avoids higher tidal volumes and pressures. B, it always avoids low alveolar ventilation, meaning the tidal volume will never drop under 2 times anatomical dead space, meaning 2 times 2.2 ml per kilo. It will always avoid apnea, meaning it will never go with the respiratory rate under 5. And one of the most important features, it will always avoid dynamic hyperinflation, because when it measures the expiratory time constant, and we know that at least 3 expiratory time constants are needed to fully exhale, then the machine knows what is the maximal allowed respiratory rate, and it will never go with the respiratory rate over this. The next component in our individualized lung protective mechanical ventilation is the continuous adaptation to changes in oxygenation and the EtCO2, meaning we want our patient to have stable SpO2 and EtCO2 regardless whether we are at the bedside or not. So how can we do this? We can do this using the so-called intelligent ASV mode. Now the intelligent ASV means that it's now, unlike the manual changes that we have to perform in ASV, either minute ventilation controller, PEEP, the FiO2, or either one of the components is automatically changed by the machine. Either that it's for minute ventilation based on the PEtCO2 and the respiratory rate, or in case of the oxygen and PEEP based on the SpO2 predefined target values. So how do we set up intelligent ASV at the bedside? Well, first of all, we have to select which one of the parameters will be automatized and which one we want to keep manual. Then we can pre-select some patient conditions like ARDS, chronic hypercapnia, or brain injury. If we select none, then the patient is considered normal lung patient. If we use automatic PEEP, then we have to select the upper and the lower PEEP limit, in between which machine can change the PEEP. And one of the most important things are placed on the left side, which is the CO2 elimination and the oxygenation map, in which we can see the targets, and we can make the change in the targets of both EtCO2 and the SpO2. So regarding automatization of ventilation, in controlled ventilation it was quite simple, meaning that you have your current EtCO2 value and you have your preset target EtCO2 zone. And it's quite simple. If your CO2 should rise over your target EtCO2, the minute ventilation will increase. And if your EtCO2 is under your target EtCO2 zone, then the minute ventilation will decrease. And the similar principle works for oxygenation as well. Here you have your current SpO2 value and you have your SpO2 target range. And if your SpO2 value is within your target range, then the machine will maintain FiO2 and PEEP, of course depending whether they are both automatized or one is selected as manual selection. If you have an SpO2 that is over target range, the machine will automatically decrease oxygen and or PEEP. If you have a drop in SpO2 but a small one, then the machine will increase oxygen and or PEEP, again depending whether one or both are automatized. And one safety feature, should the SpO2 drop suddenly to very low ranges, then the machine will immediately increase the oxygen to 100%. Now the specifics of brain injury patient condition in intelligent ASV. So if we select brain injury as our patient's condition, then there are two major changes within intelligent ASV algorithm. First of all, it will block the automatization of PEEP, so the PEEP will have to be selected manually by the doctor.
meaning this is to avoid increasing intracranial pressure. And the second important feature are the changes in the EtCO2 targets and the SpO2 target values. So if we look at our ventilation and oxygenation targets in brain injury mode of intelligent ASV, meaning we select brain injury, now we have manual P, we will see two things. First of all, with CO2 elimination, we will see that across wide ranges of peak pressure, the EtCO2 is remained constant and within really narrow ranges, meaning as soon as its CO2 changes even a little bit, the machine will either increase minute ventilation or decrease minute ventilation, having a really tight and strict EtCO2 control. And the same thing applies for oxygenation, meaning regardless of the peak level, there will be no permissive hypoxia, meaning the patient's SpO2 range will be kept in tight ranges with higher values than what we would use, for example, in classic ARDS without acute brain injury. And this is practically 100% in line with the recommendations we saw before from the recent studies. Of course, what we know is that sometimes due to specific lung conditions, we can have an increase in the PaCO2 to EtCO2 critical gradient. So what we can do, we can take the blood gas analysis, we can see the PaCO2 and the EtCO2 gradient, and if we need to change the EtCO2 targets, we can switch it either to higher or lower EtCO2 depending on the PaCO2 values. But if we look at the study by Jean-Michel Arnaud in 100 patients ventilated with dilated ASV, we can see that this alveolar to arterial EtCO2 gradient is quite stable in all patients' condition, always practically under 10 millimeters of mercury, even in severe COPD. So there are still not a lot of studies on clinical use of intelligent ASV in acute brain injury, but there's this nice study by Ananev in 2017. So what this group did, they took 12 patients with GCS 4 to 9, included under 72 hours of the traumatic brain injury. They used only hemodynamically stable patients, and they interchanged intelligent ASV and PCMV with 12 hours each in each patient. And they targeted the same PaCO2s, meaning 35 to 38 millimeters of mercury in both groups. They took blood gas analysis at start and every 3 hours. And in PCMV group, the readjustment of inspiratory pressure and respiratory rate was done when PCO2 was out of range. And in intelligent ASV group, there was the readjustment of the EtCO2 target when PaCO2 was out of range with the maximum right shift of the SpO2 target. So if we take a look at the results of the study, we can see that the median values in both groups were relatively stable. But two things were noticed. First of all, if you take a look at the number of measurements, the PaCO2 values were off, either too low or too high. It's far less in the intelligent ASV group than in the PCMV group, meaning the number of measurements within exactly desired range in intelligent group was higher. And if we take a look at the mean frequency of manual adjustments that had to be done, we can see that in the intelligent ASV group there had to practically be no adjustments done within the 12 hours period, unlike in the PCMV group where they had to make a lot of adjustments. So in conclusion, in their study, intelligent ASV mode provided a narrower target range of PaCO2 in patients with traumatic brain injury while reducing the need for manual settings of ventilator parameters, and this therefore reduced the workload of the medical personnel, which is extremely important in modern times when we know that the medical personnel is lacking all around. So in conclusion, I would like to say that I think we all know that mechanical ventilation in brain injury patients is difficult due to complexity of brain-lung interactions, and in some cases due to different ventilation and oxygenation targets and strategies for both brain and lung protection. On the other hand, closed-loop ventilation using intelligent ASV delivers breath-by-breath lung protective ventilation with, if the brain injury mode is enabled, tight control of both EtCO2 and the SpO2 24/7, while in the end reducing the workload of both doctors and nurses. And so as we say that the art of life is a constant readjustment to our surroundings, it's the same way that the intelligent ASV constantly adapts to our specific patient's condition,
trying to provide lung protective ventilation breath by breath 24/7, regardless of the patient's clinical condition. So thank you very much for your attention, and goodbye from Croatia. В даній трансляції не передбачено можливість задавати конкретному спікеру запитання, але в нас буде після секційне обговорення доповіді. Ви можете задати нам, за аудиторією, ці питання. І наступний доповідач професор Оля Анатоліївна Голубовська, гемоконтактні вірусні гепатити, проблеми діагностики та лікування. Доброго дня, шановні колеги. Я дякую за запрошення. І сьогодні ми домовилися, що ми з вами поговоримо про гемоконтактні вірусні гепатити, тому що, враховуючи ті обставини, в яких ми з вами знаходимося, ми очікуємо, у нас був прогноз нашої Асоціації інфекціоністів України та Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо виникнення різних спалахів інфекційних хвороб, ну і, звичайно, гемоконтактні вірусні гепатити. Ми теж очікуємо, що буде їх зростання, тому що наші бійці потребують у тому числі переливання крові, у тому числі екстреного і так далі. Ну і при таких умовах це така, на жаль, звичайна ситуація. Тому ми з вами поговоримо буквально про деякі моменти. Ви всі знаєте, що таке вірусні гепатити, чим вони такі небезпечні, які треба пам'ятати у широкомасштабній клінічній практиці, особливо людям, лікарям, медсестрам, усьому медичному персоналу, який надає допомогу, зараз масову допомогу нашим хворим. Всі ці гепатити з гемоконтактним механізмом передачі є повільними інфекціями. Взагалі зараз дуже змінився спектр інфекційної патології. Вже це десь останні років 30-40 відбувається. І зараз ми з вами маємо справу з повільними інфекціями, з вірусними інфекціями, виявляти і лікувати їх, ніж високий хроніогенний потенціал. Гепатит Б 5-10%, ну і безпрецедентний хроніогенний потенціал у гепатиту С більше 80%. На сьогоднішній день він визнаний самим смертоносним вірусом, тому що в будь-якому разі все закінчується формуванням хронічних форм захворювання і термінальних захворювань печінки, але розтягнута у часі. Ну і проблеми з лікуванням, яке не завжди може бути, на жаль, ефективним. Глобальні наслідки поширення гепатиту В ви бачите. Слава Богу, що незважаючи на те, що це дуже поширений гепатит в світі, більш ніж 2 мільярди людей живуть з цим захворюванням, але більша частина у Південно-Східній Азії. Наша країна відноситься до країн з повільним поширенням, десь 1-2% поширення хронічних форм цього захворювання. Але ще раз нагадую, що ми будемо спостерігати зростання. Взагалі гепатит Б останнім часом, десь останні 20 років, він вже себе поводить як гепатит С. Він став більш таким прихованим. Ми вже майже не бачимо такої кількості людей з гострим гепатитом Б, як було раніше, були стаціонари закладені цими хворими. Але останнім часом, у тому числі, ми думаємо, за рахунок імунопрофілактики достатньо успішної, він став більше таким прихованим. Вони ж пристосовуються, збудники, до нашої протидії. І теж треба мати такий клінічний певний досвід для того, щоб заподозрити та виявити це захворювання. У 30% пацієнтів з хронічним гепатитом Б в середньому через 30 років розвивається рак печінки, гепатоцелюлярна карцинома, яка при цьому захворюванні може розвиватися і без цирозу печінки, на відміну від гепатиту С. Ну і взагалі гепатоцелюлярна карцинома – це майже єдина причина первинного ураження пухлиною печінки.
Поширення гепатиту С, усі оці офіційні дані, вони дуже оціночні, тому що ми не знаємо, скільки в світі інфіковано, не знаємо, скільки інфіковано, точну цифру ніхто не може назвати по тій простій причині, що це треба скринінг провести абсолютно усіх людей і одночасно, тому що кожного дня хтось інфікується. Але те ж саме, я вже це казала, 15 тільки відсотків мають спонтанну елімінацію цього віруса, у інших все закінчується формуванням цирозу печінки, гепатоцелюлярної карциноми. Тривалість приблизно така, як і при гепатиті Б, від 15 до 20 років, і залежить від багатьох факторів, від супутньої патології, синдрому інсулінорезистентності, генетичних факторів і так далі. Зараз ми це обговорювати не будемо. Наша країна, ось на відміну від гепатиту Б, вона відноситься до 17 країн з найбільшим поширенням гепатиту С. Ви бачите, що хворих на хронічний гепатит С у людей старше 15 років в нашій країні 9%. Саме хронічних форм захворювання, а поширеність антитіл ще більша, десь 12%. А в загальній популяції це десь близько 5%, за даними БУС, у нас є хворих, інфікованих з гепатитом С. На жаль, більшість цих людей ще про це не знають. Бо якщо ми з вами не протестуємося, ми майже усі групи ризику, інфікуватися дуже легко цим гепатитом, досить легко, я б сказала, то ми не будемо знати, інфіковані ми чи ні. Що потрібно пам'ятати при діагностиці гострих гепатитів Б, С та Д, ось які зараз ми з вами будемо спостерігати зростання, я думаю, цих станів. При гепатиті Б наявність тривалого переджовтяничного періоду, тривалий, 1,5 місяця може бути. При раптовому погіршенні стані у хворого на гепатит Б треба обов'язково досліджувати цих хворих на гепатит Д. Серологічне вікно при гепатиті С складає більше, ніж іноді, верніше, до півроку. Тобто ніякі антитіла в цей період, вже людина може бути інфікована, антитіл немає, тому треба робити саме молекулярно-генетичні дослідження РНК-вірусу. Основний лабораторний маркер діагностики гострого гепатиту Б, він єдиний гострого, це антитіла до HB-core-антигену. А жовтянична форма гострого гепатиту С складає менше, ніж 1%. За даними нашої клініки, ми багато років займалися цією проблемою, і зазвичай вона відбувається у хворих, у яких масивно вони отримували десь оперативне втручання, переливання крові, там на серці операції. Ось коли дуже велика доза збудника людина отримує, тоді може бути жовтянична форма. А зазвичай це, я ще раз скажу, це десь 1% і навіть менше. Я вже казала про варіанти переджовтяничного періоду гепатиту Б. Це важливо пам'ятати, особливо, ще раз скажу, людям, які можуть інфікуватися в будь-який момент. Тому що ще раз скажу, 1,5 місяця людина може почуватися себе погано. І вона не може зрозуміти, що з нею таке робиться. А що може бути в цей період? Можуть бути, ви знаєте, це всі знають, болять сустави. Ось болять сустави, неможливо, дуже і дуже болять сустави. Астеновегетативний синдром, можуть бути різні висипи, бо це імунна хвороба по своїй суті, гепатит Б. Може бути субфібрилітет, слабкість, ви бачите, диспептичний синдром і так далі. При наявності ось таких незвичних якихось станів людина обов'язково, якщо вона мала, скажімо так, можливість інфікуватися цим гепатитом, повинна людина обстежитись на HBS-антиген, на ДНК-вірусу, тому що люди починають лікуватися в цей період, усіма там пити усі протизапальні засоби і так далі, і це все погіршує далі перебіг самого жовтяничного періоду. От в цьому дуже-дуже велика небезпека цього захворювання, тому що воно дуже швидко може закінчитися. Ви бачите ускладнення гострого гепатиту, від гострої печінкової енцефалопатії, так, це
основне, чого ми боїмося, так, до аплазії кісткового мозку. І чим більше нагрузка ще токсична додаткова до вірусу у саме переджовтяничний період, то це все створює такі передумови для тяжкого перебігу. Цей слайд я просто хотіла вам показати, тому що до нас буває, не часто, я не скажу, що дуже часто, але бувають, поступають хворі, у них виникає жовтяниця, їм роблять ультразвукове дослідження, і ось ви бачите ось такий спавшийся жовчаний міхур, і ось такий двоконтурність ми з вами бачимо, як при емпіємі жовчного міхура. Ні, це просто класичний перебіг жовтяничного періоду гострих вірусних гепатитів, коли спадається жовчний міхур, і зазвичай ось так ось ми бачимо оці такі зміни. Чому це дуже важливо? Тому що людей спрямовують на ретроградну холангіографію і ще щось, і це теж може спровокувати надалі більш тяжкий перебіг захворювання. Гепатити Б, гострі гепатити Б, особливо гемоконтактні гепатити, особливо Б, вони дуже такі, їх краще дуже обережно з ними поводитись. Клінічні критерії тяжкості гострих вірусних гепатитів, буквально 2 слова, це зростання загальної слабкості. Взагалі ми з вами знаємо, що хворі на гепатити гострі, вони гарно себе почувають. Вони жовті, але стан їх майже дуже змінюється дуже і дуже мало. Ось коли вони, ці хворі, починають скаржитися, що нема апетиту, нудить, страшні якісь сни вони бачать, провали якісь, а далі вже ми з вами дивимося, там тремор, тахікардія і так далі, це вже ознаки печінкової енцефалопатії, це вже запізно. Нам треба оці класифікація, ось прекома і кома, мені подобається така класифікація. Чому? Тому що майже усі хворі, які ми їх ловимо, як я кажу, на стадії прекоми, вони за рахунок нашого втручання, вони усі майже виживають. І розроблені методи лікування і все. Як тільки цей момент ми з вами десь ми його не побачили, все, а кульмінантні форми вірусного гепатиту дуже і дуже швидко розвиваються, тому треба і середній навчати медичний персонал, у нас завжди так було, бо вони біля хворого знаходяться постійно, і вони теж повинні знати ось такі особливості. Як змінюється поведінка у людини з гострим вірусним гепатитом, треба завжди звати швидко дуже лікаря. І далі вже я не буду дуже ретельно зупинятися на цих біохімічних. Ви знаєте, що підвищення активності амінотрансфераз, білірубіну за рахунок прямої фракції при звичайному перебігу гепатиту, але коли вже трапляється печінкова енцефалопатія, кома вже печінкова, її морфологічною основою є тотальний некроз печінки. Тому зробити, якщо вже кома, нічого не можна. Ці всі показники різко падають, тому що нема вже активності, де братися АЛТ, АСТ. І людина в світі робиться тільки пересадка печінки, а наше завдання – раннє виявлення таких станів. Особливості гострого гепатиту С, я вже сказала, що клінічні прояви немає ніякого дожовтяничного періоду, переважно безжовтяничні форми і непритаманний розвитку ями не бачили, і майже описані поодинокі випадки печінкової енцефалопатії. Особливості перебігів хронічних вірусних гепатитів, гепатиту С. Він може перебігати з нормальною активністю амінотрансфераз, тому якщо хтось там взяв собі аналіз і бачить, що нормальні показники ЛТ-СТ, це ні про що не свідчить. Треба брати обов'язково маркери, на відміну від гепатиту Б хронічного, який обов'язково перебігає з підвищенням активності амінотрансфераз, за винятком окультного гепатиту окультного, але це не так часто відбувається. Тяжкість ураження печінки не корелює з клінічними та лабораторними проявами. Тобто в нас взагалі це дуже велика проблема, своєчасна діагностика компенсованого цирозу печінки. Зараз ми не будемо на цьому зупинятися.
просматрюються в клініці саме компенсовані захворювання печінки, у тому числі цироз компенсований. А нам це надважливо, тому що ефективність нашого з вами лікування, які зараз дуже, проблеми з лікуванням, я вважаю, вже немає такої навіть гепатиту С, як було, але вона залежить від стадії фіброзу печінки, все ж таки залежить. Частіше виявляють вже на фоні цирозу печінки, велика кількість позапечінкових уражень. Я нагадую, тому що ще й досі, повірте мені, є лікарі, які кажуть, та ми цих 100 років спостерігаємо цих хворих, нормальне АЛТ, АСТ, нічого не прогресує. Для того, щоб сказати, що не прогресує, треба розуміти, що повинно, на що треба звертати увагу. Але дивіться, позапечінкових проявів і станів біля 30. Від різних висипів, таких от, глобулінемічні оці синдроми, різні висипи. Тому якщо у людини, дерматологи вже знають, висипи різні ось такі на шкірі, треба обов'язково і на гепатит С обстежувати, так? Від таких уражень до пухлин, лімфопроліферативних захворювань, тому треба лікувати. Вірусні інфекції, хронічні, треба лікувати, тому що вірус рано чи пізно своє візьме. Ну і нарешті постконтактна профілактика у випадку ризику зараження вірусними гепатитами. Треба первинна обробка рани, промити рану водою, слизові оболонки водою або фізрозчином, не знімаючи лінзи, не застосовувати антисептики або дезінфікуючі засоби, не стискати місце ураження, видавлювати або висмоктувати кров з рани. Не треба цього робити. Оцінка ризику інфекції, ну і сама профілактика. Оцінка ризику. Гепатит Б при однократному уколі голкою або порізі коливається від 6 до 30%, залежно від статусу джерела інфекції по HBI антигену, це антиген реплікації, якщо він є в крові, це однозначно йде активна реплікація вірусу. Ризик інфікування відсутній, якщо нема пошкодження шкіри. Гепатит С при однократному уколі голкою або порізі складає приблизно 2%, при потраплянні на інфікованої крові в очі, на слизову носа або ротової порожнини невідомий та відсутній при потраплянні на неушкоджену шкіру. Ну і ВІЛ-інфекція, вже два слова, при однократному уколі голкою або порізі складає приблизно 0,3%. Бачите, найменший ризик, а при потраплянні інфікованої крові в очі, на слизові носа або ротової порожнини 0,1%. І навіть при потраплянні на неушкоджену шкіру, бачите, менше, ніж 0,1%. Специфічна профілактика гепатиту Б, не буду зупинятися, ви це знаєте, це планова, це календар вакцинації. Так, специфічна профілактика вже постконтактна гепатиту Б у особи, яка раніше не була вакцинована. А я нагадую, що захисний титр у всіх повинен бути більш 10. Треба обстежити себе, тому що є люди, які проробили там десь хірургію чи ще щось, вони можуть навіть не знати, що вони були інфіковані. І оцей захисний титр повинен бути більше 10. Призначення в перші 24 години від контакту однієї дози вакцини від гепатиту Б та однієї дози імуноглобуліну. Наступні дози вакцини повинні бути введені відповідно до інструкції препарату. І схема імунізації в такому випадку після першої дози, перший, другий та 12-й місяць. Постконтактна профілактика гепатиту С не рекомендована. Обстеження контактної особи на наявність антитіл слід провести протягом перших 48 годин. При позитивному результаті призначення дослідження методом ПЛР на РНК вірусу гепатиту С якісна. При негативному результаті стартового обстеження повторне дослідження ПЛР через 3-6 тижнів та через півроку, бо я нагадую, серологічне вікно. Тому ось ці, хтось зараз, теж деякі лікарі призначають постконтактну профілактику препаратами прямої дії, вона не рекомендована, вона не має, не доказана її ефективність, і треба дочекатися спонтанної елімінації вірусу, якщо вона відбувається. А потім вже, якщо не відбувається, лікувати. Ну і два слова про постконтактну профілактику ВІЛ. Серологічне обстеження треба
Якщо був інцидент на ВІЛ плюс вірусні гепатити, на тест для жінок на вагітність, за необхідності обстеження на захворювання статевих шляхів. Найкраще розпочати постконтактну профілактику протягом менш ніж 4 години після контакту, але не пізніше, ніж 48-72 години. Ну, чим раніше в інфекційній патології, тим краще. І це закон при будь-якій інфекції, що грип, що гепатит, що ВІЛ і так далі. Схеми я не буду, бо вони відомі. І я думаю, що я знаю, що хірурги періодично, на жаль, вимушені це отримувати, і подальше зазвичай серологічне обстеження. Дякую за увагу, бережіть себе і дай Боже, щоб все було у нас добре. Дякуємо вам, Ольга Анатоліївна, за чудову змістовну доповідь. Хочу від себе додати, що зовсім недавно вийшов підручник за редакцією Олі Анатоліївни інфекційні хвороби, де цілий розділ присвячений вірусним гепатитам. І я думаю, що вам буде, не дивлячись на те, що це в аудиторії не стільки студентська аудиторія, скільки лікарська, ну тут є також присутніми і вчорашні студенти, інтерни нинішні, то я думаю, вам буде цікаво почитати, там ще більше написано по вірусним гепатитам. Шановні колеги, ми продовжуємо нашу програму, і в нас за програмою Сергій Михайлович Недашківський «Отруєння талієм. Наскільки це небезпечно». Просимо, Сергій Михайлович. Шановні колеги, зараз завантажиться презентація, а почати я хочу з того, що ця патологія, вона дуже рідко зустрічається, дуже важко діагностується. В основному вона носить кримінальний характер. І от за останній рік, власне кажучи, ця презентація базується на тих пацієнтів, які ми побачили, які діагностували це отруєння і які лікувалися під нашим спостереженням. Що ж таке являє собою талій? Ну, за таблицею Менделєєва він має порядковий номер 81, два ізотопа. 203, 205 – це середньому 204, 38. Де він використовується, якщо брати його місце застосування? Ну, він перехідний м'який метал, на повітрі часто покривається окислами, застосовується в сплавах для підшипників. Сполуки талія також використовуються у виробництві напівпровідників, оптичного скла. І його радіоактивний ізотоп використовується в медицині для сцинциграфії. З собою він являє безбарвний і безсмачні його солі, ну це може бути сульфат, ацетат і інші. Але що стосується сульфату, то він раніше задіювався як засіб боротьби із гризунами. В міру своєї токсичності і використання в кримінальних ситуаціях з кримінальною метою він ще в 1975 році в Сполучених Штатах і в багатьох інших країнах був заборонений з метою безпеки. Також в Австралії на початку 50-х років минулого століття він був причиною сплеска дивних таких вбивств і замахів на життя. Тоді сульфат талію був доступний у вигляді такого комерційного бренду щурячої отрути Зал А, і злодії, власне кажучи, з тим і користувалися, тому що він не має смаку і запаху, і його дуже важко виявити як отруту. Яка епідеміологічна ситуація по Києву? З чим ми мали справу от із тих, в міру того, як розвивалися ці ситуації? Ну, найбільший сплеск цих отруєнь був 17-18 березня 1986 року. Відразу кілька учнів і працівників школи 16 Мінського району Києва опинились в лікарні з ознаками харчового отруєння. 2 дітей, 2 дорослих померли майже одночасно, а інші 9 осіб перебували в реанімації. Причиною цього отруєння стала посудомийка, яка мала доступ до цієї отрути і підливала в їжу всім незгодним за її, скажімо,
думкою, хто чинив їх якісь, як вона вважала, неприємні речі. Тобто, наприклад, ці учні, вона попросила їх прибрати у їдальні стільці, вони відмовились, і вона у суп підлила їм цю отруту. Але не тільки ці школярі вжили цей суп, але і інші працівники школи. Це була рідина клерічі, водний розчин, який містить рівні частки форміату і малонату талію. Ну, в геології цей розчин застосовують для поділу мінералів по щільності. І ця сім'я, не тільки вона, а й її сестра і батьки, було доведено, що вона була причетна, верніше, ця сім'я була причетна до 20 замахів на вбивство, 9 вбивств і ще 24, відповідно, припали на її батька і сестру. До речі, це була остання жінка в Радянському Союзі, яку розстріляли за вироком суду. Ну, після того реєструвалися одиничні випадки отруєнням талія, тому що його дуже важко виявити лабораторно, і, в принципі, наразі ми дуже маємо мало спроможності для верифікації цієї отрути. Тобто поодинокі випадки. Але от 18-19 рік було 4 зареєстрованих, доведених, верифікованих випадків отруєння талія, серед них 1 смертельний вихід. Джерело отруєння невідомо. Єдине, що було з'ясовано, що ці всі особи, верніше 3 із 4, користувалися одним і тим самим автомобілем. Але при його аналізі поліція нічого не виявила всередині цього отруєння, верніше цього автомобіля. І, скоріше за все, причина потрапляння отрути в організм була інгаляційним шляхом. 23-й рік, оце буквально лютий місяць і початок березня, 6 випадків верифікованого отруєння талія і, на жаль, серед них 1 із смертельним виходом. В чому складність верифікації отруєнь талія? Ну, початкові симптоми вони не специфічні, часто розцінюються як маніфестація інших захворювань. При відносно легких формах інтоксикації талієм ґрунтовне дослідження на наявності речовини в біосередовищах може взагалі не проводитися. Тобто, дуже рідко, коли по первинним симптомам лікарі задаються думкою, чи є це отруєння, чи немає. Часто ця симптоматика вона поліморфно розцінюється як маніфестація інших захворювань. Специфічні симптоми, до яких відноситься, власне кажучи, алопеція, вона в пізні терміни вона виникає через 10-20 днів від початку захворювання. Дослідження вимагає дороговартісної апаратури, наприклад, атомно-адсорбційний спектрофотометр, і ця апаратура вона практично недоступна звичайним медичним закладам, тільки в спеціологічних центрах і лабораторіях. Які бувають поєднання талій? Це, наприклад, талій металевий, бромістий, талійоксид, гідроксид, фторид, сульфат, карбонат, нітрат, ацетат. Але всі ці солі, вони, в принципі, спричиняють одну і ту патологічну картину в незалежності від назви з'єднання. Шляхи потрапляння в організму. Ну, найпоширеніше це ентеральний, коли він з кримінальною метою додається до питва або до їжі. Рідше інгаляційний, але він також присутній от в тому випадку 18-й рік, про який я згадував. І також може бути клінічно значним перкутанний шлях через непошкоджену шкіру, але клініка розвитку при цій ситуації вона досить повільна в порівнянні з іншими шляхами проникнення талію. Клінічно значимі потенційно смертельні дози. Талій відноситься до речовин першого класу безпеки. Вважається, що для дорослої людини 1 грам водорозчинної солі, це на середню вагу людини приблизно 14-15 мг на кілограм, розглядається як мінімальна летальна доза. Ну, для дітей вона менше 4 мг на кілограм, але інші автори, наприклад, Елленхорн і інші, вони наводили про можливу потенційно смертельну небезпеку при потраплянні до організму дещо інші дози, більше, 15-20 мг на кілограм. Ну, якщо говорити про виробничі приміщення, де може вимірюватися концентрація в повітрі, то ця концентрація не повинна перевищувати 0,01 мг на кубічний метр.
Основні механізми токсичної дії. Талій може порушувати насамперед калій-залежні процеси із-за того, що розміри йона талію, вони дуже близькі по розміру до калій і талій. Вони дуже близькі по своїм розмірам, і тому в клітину замість калія може, власне кажучи, потрапляти і талій. Деполяризує клітинні мембрани. Талій діє як антагоніст кальцію у дії на міокард, тобто спричиняючи цим зменшення серцевого викиду. Талій може замінювати калій всередині внутрішньоклітинних структур, наприклад, в механізмі активації АТ-фази, позаяк споріднена з талією до цього ферменту в 10 разів вища, ніж калія. І в зв'язку з чим токсична дія талія може бути зумовлена і інгібудуванням калій-натрій АТФ-фази, тобто порушуються енергетичні механізми всередині клітини, і згодом це веде до апоптозу і до цитолізу. Більш суттєвий механізм заключається в інактивації сульфгідрильних груп, які регулюють проникнення мітохондрій. Це призводить до переміщення у них води і набуханню. Талій також затримує синтез білка, особливо при приєднанні цистеїну, що вірогідно призводить уже в більш віддаленому періоду до затримки кератинізації, і клінічно це проявляється алопецією. Суттєву роль відіграє і дефіцит рибофлавіну, при дефіциті якого спостерігається периферійна нейропатія, алопеція і також дерматит. Органи мішені вражається насамперед. Одна із перших клінічних ознак – це ураження нервової системи. Виникає ураження мієлінової оболонки, спочатку у змішаних нервах, переважно нижніх кінцівок. Також згодом при подальшому перебігу захворювання уражаються черепно-мозкові нерви, виникає енцефаліт, іноді виникає збудження симпатичної частини вегетативної нервової системи з пригніченням парасимпатичної. Також іноді відмічається паренхематозне ураження нирок з можливим виникненням гострої ниркової недостатності при тяжких випадках. При високих, особливо потенційно смертельних дозах талію, уражається міокард, і це може бути уже надалі безпосередньою причиною смерті. Ураження шлунково-кишкового тракту, в першу чергу, характерно для ентерального шляху отруєння. Тобто, кудою первинно проникає отрута, і ці органи насамперед більше підтверджені ураженню. При прийомі токсичної дози в період від 3 до 4 годин до першої-другої доби з моменту отруєння може виникати нудота, блювання, біль в животі. Як правило, вона локалізується переважно в зоні епігастрію та по ходу тонкого кишківника. Явища токсичного гастроентериту, ентероколіту з проносами і з домішкою крові, вони можуть згодом замінюватися запорами і розглядатися іноді як якась кишкова інфекція або інфекційні кишкові захворювання. Дана симптоматика може супроводжуватися субфібрильною температурою, що при першому контакті хворого з лікарем також може помилково розглядатися і оцінюватися як інфекційне захворювання. Тобто діагностика, вона дуже важка, і лікарю іноді дуже важко по першим причинам при зверненні пацієнта визначити, що це все-таки, як кажуть, якась токсикологія. Болі при цьому можуть нагадувати кишкову кольку поза хворого, іноді вона може характеризуватися на боку з приведеними до живота ногами, як от при ексикозі вираженому. При інгаляційному шляху отруєння симптоматика наростає досить швидко. Характерні ринит, бронхіт з сухим кашлем, біль за грудиною, задишка, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. Все це нагадує респіраторну інфекцію і також утруднює діагностику. Для перкутанного шляху отруєння характерні дерматити, кератози, згодом алопеція, симптоматика наростає повільніше і, як правило, не така гостра і інтенсивна, як при інших шляхах попадання до організму. Найбільш типовим є ураження нервової системи, як я говорив. Вона може клінічно проявлятися астенією, нервовою лабільністю, безсонням, атаксією, неадекватністю поведінки. За короткий термін відмічається біль, яка посилюється в нижніх кінцівках. Це пальці ніг, міжфалангові суглоби, м'язи литок, стегна, болі в колінних кульшових суставах. Досить часто болі такі інтенсивні, що пацієнти, яких лікують, вони іноді, як ті пацієнти, з якими
ми спілкувалися, говорили, що мій крик чуло все відділення. Навіть нестероїдні протизапальні засоби і інші анальгетики не знімали цей виражений больовий синдром. Часто ці болі вже згодом, вони переходять в парестезії і в порушення моторної функції. Спочатку нижніх кінцівок, а потім це все піднімається вище до ураження і черепно-мозкових нервів. Спочатку активність пацієнта обмежена в результаті больового синдрому в кінцівках, але десь за 3-7 днів, якщо стан його стабілізується, проявляється вже надалі явищами полінейропатії з перезами і паралічами. При тяжких формах відбувається ураження міжреберних м'язів, м'язів діафрагми, що можуть послужити причиною переводу пацієнта на штучну вентиляцію. Ураження черепно-мозкових нервів воно проявляється зниженням корнеальних, глоточних рефлексів, випадінням полям зору, діплопії і також надалі може завершитися переходом у сопорозний і коматозний стан і, можливо, з набряком мозку. Інші системи. Для тяжких випадків характерне ураження печінки і нирок, підвищується рівень трансаміназ, білірубіну, сечі білок, лейкоцити, еритроцити, нирковий епітелій, шкіра і деривати. Найбільше характерний симптом, як я вже говорив, алопеція, це через 10, 15, іноді і 20 днів з моменту потрапляння талію до організму. Але, як практика показує, іноді хворі до прояву цієї типової алопеції просто-напросто не доживають. Стисла характеристика тих клінічних випадків за 23 рік, які ми бачили. Випадок перший. Бачите на цьому слайді бутилка рому Окхарт. Була жіноча кампанія, якій прийшла смс-ка, що ця жінка до Дня її ангела був розіграш за номерами телефону, вона виграла цей ром, і вона із своєю компанією вирішила це відсвяткувати. Яка ж причина? Колись її чоловік зустрічався з жінкою, яка 20 років минуло з тих пір, і вирішила, що він з нею поступив несправедливо, і вирішила його новій дружині зробити такий подарунок. Відмічали 5 жінок, звичайно, дехто випив дуже мало, у них практично мала симптоматика проявлялась, а у 3 з них досить серйозно, і вони потрапили до відділення токсикології лікарні швидкої допомоги. Типові симптоми – блювання, проноси, нейропатія, полінейропатія, вірніше. А потім, коли почали вже випадати волосся, вже стало зрозуміло, що це. От одна із жінок із цієї компанії, бачите, повна алопеція. Вона вже проявилась уже після першого тижня з моменту отруєння. Хотів показати і іншу ситуацію. Це не з цієї компанії, це пацієнт моє власне спостереження 18 року. Бачите, у нього вогнищева алопеція. Тобто такі от, як дільниці облесіння. Тобто може бути і по-іншому перебігати. І у цих жінок, оця компанія, 3 з них було, подивіться, хотів би показати, була проведена верифікація, і от у них результат вимірювання міліграм на кілограм. Може бути міліграм або мікрограм на літр, тобто і то, в принципі, можна оцінювати. Бачите, 0,46 міліграм на кілограм або 460 мікрограм на кілограм. Норма в крові, не менше 2 мікрограм на літр. Тобто подивіться, оскільки перевищено. Друга жінка 380 мікрограм на кілограм. Тобто перевищення у десятки разів. Наступна жінка 360 мікрограм на кілограм. В десятки разів. Слава Богу, всі вони вижили. Сеча. Там не більше 0,5 мікрограм на літр. Тут, бачите, в скільки разів вище. 2,8 і 7,60. Тобто по-різному, але у всіх клініка і перебіг отруєння був приблизно однаковий. І випадок 2. Оцей пацієнт, який помер в обласній лікарні, він трошки дуже запізно звернувся, він цей ром вживав сам.
І дивіться, от у нього 9090 мікрограм на літр. Він цю дозу прийняв майже на себе, а, до речі, ця бутилка, яка була на фотографії, там було залишок 100 грам. Тобто він за 3 дня приблизно він вжив її самостійно, ну, десь випиваючи кожен вечір десь по 100 грам, по 150. І з часом йому стало погано, і він дуже запізно звернувся. І от у нього концентрація талію в пляшці рому, які визначили також в лабораторії в інституті Медведя, вона, бачите, це на літр або на кілограм, пляшка 0,5. Це приблизно 5 грам талія було у цій пляшці. Ну, лікування. Лікування активоване вугілля. Перший час промивання, кристалоїди, діуретики, якщо хворий в свідомості, багато пити рідину, салуретики і антидотні засоби ферацин або берлінська лазур, прусський синій, 250 мікрограм на кілограм за 3 прийоми, але, на жаль, її в нас антидотів немає. Ефективний діаліз, але діаліз при можливості і тоді, коли, власне кажучи, є така можливість, і він повинен бути пролонгованим. Ну і висновки. Переважно більшість зареєстрованих і верифікованих отруєнь талії є кримінальними, несподіваними для пацієнта і наростають поступово поліморфні. Діагностику слід проводити з неврологічним захворюванням у перші 2-3 доби, а також з інфекційними. Бажано спиратися на оцінку клінічних проявів, тому що лабораторна верифікація, вона досить важка і займає багато часу. Тобто, поки лабораторія проведе верифікацію, слід, якщо є така можливість, призначати антидотну терапію. Ну і ключовими симптомами є поєднання порушень з боку шлунково-кишкового тракту, недотаблювання, проноси, закріпи з неврологічними проявами, парестезії, підйом цієї симптоматики вище. Ну і дякую за увагу. Шановні колеги, скажіть, може, в кого є які питання до Сергія Миколайовича? Будь ласка. Шановний Сергій Михайлович, якщо є, наприклад, підозра на отруєння талії, інфекція з'явилася, куди звертатися? Практично. Дуже слушне запитання, Сергій Миколайович. Значить, дивіться, я думаю, що не треба ждати алопеції. Коли тільки є ситуація, що у пацієнта є, наприклад, вибачте, це мій таймер спрацював. Значить, якщо є поєднання полінейропатії, вона, як правило, з нижніх кінцівок починається. Парестезії, ну, в руках теж можна, але порушення моторної функції. От у тих пацієнтів, що ми спостерігали, у них навіть, скажімо, було порушення пропрецептивного відчуття, тобто вони не відчували, куди вигинаєш палець, вниз або догори. Тобто поєднання кишково-шлункових оцих проявів, поєднання неврології. І я думаю, тоді слід призначати вже препарати калію, інфузійну терапію, рясне вживання, скажімо, води або інших, ну, електролітів, полізбалансованих розчинів, води, салуретики. Ну і думати про антидоти, тому що ті пацієнти, крім останнього, вони все-таки цей феррицин знайшли, і вони його отримували. А де здавати аналізи, значить... Де можна верифікацію провести? Є газова хроматографія, яка може визначити, що там... Я розумію. Значить, дивіться, роблять це інститут Медведя, але дуже важко до них достучатися. Тобто, от вони з науковою метою, от вони, перша оця от клінічна група пацієнток, жінок, і друга група, буквально ми просили, щоб вони приїхали і могли взяти зразки. А доступна, це я не рекламую, просто те, що ми іноді користуємося. Лабораторія доктора Рьодігера, вона в Німеччині, ну, але скільки ходить часу, ну, приблизно 2 тижні. Ну, така ситуація. І друге запитання, як от визначити, що ефективний
Абсолютно слушно. І коли проводились дослідження, вони брали діалізат і вимірювали градієнт талія в крові і талія в діалізаті. Ну і ця ж процедура проводиться. От у останнього хворого, який був в обласній лікарні, змогли провести, от Марина Анатолія також, вона приймала участь в лікуванні, всього, по-моєму, два діаліза було проведено. Але процедура діаліза, вона повинна бути багатогодинною. Тобто для того, щоб, скажімо, ну, це навіть більше схоже на гемофільтрацію, щоб поступово, але тривалий час вимивалося із клітин. Дякую. Дякую. І ми продовжуємо наше секційне засідання. Надається слово Тріщинській Марині Анатоліївні, особливості патогенетичної терапії гострого ішемічного інсульту. Можу лише додати, що наш форум присвячений 100-річчю батька Марини Анатоліївни, професора Анатолія Івановича Тріщинського. Дуже вам дякую за ваше терпіння. І перед тим, як почати тему ішемічних інсультів, оскільки ця тема все рівно буде актуальною, незважаючи на те, для яких спеціалістів, це одна з основних причин смертності і інвалідізації. Ви бачите, за статистикою, кожний 6-й пацієнт або людина в світі буде мати цю проблему. Я хотіла б додати, що пацієнт попередній, який от з нашими спільними зусиллями все-таки було діагностовано це отруєння, він лікувався в неврологічному відділенні і звернувся до неврологічного відділення. І просто, знаєте, така Санта-Барбара, якби лікар, до якого він потрапив, не була мешканкою того міста, де були оті 6 жінок, то вона б, може, і не запідозрила цю проблему, оскільки починалося все як гостре інфекційне ураження периферичних нервів з підйомом цього процесу вище, ну і, скажімо так, не за межами отруєння талієм це можливо, є хвороба така, як гієна Баре, аутоімунний процес, і, як ви розумієте, для аутоімунних інфекційних уражень периферичної нервовою системою нерідкістю є перед тим ознаки інтоксикації кишкового отруєння, тобто це могло бути, і такий пацієнт просто за рахунок дихальної недостатності міг померти без діагнозу і без відповідної верифікації ситуації і відносно тих жінок. Щодо інсультів, проблема дійсно актуальна, і проблема актуальна, незважаючи на те, що ми знаємо, що ми вміємо і як ми це лікуємо. Чому я сьогодні хочу звернутися до вас з цією проблемою? Тому що є певні протоколи, які прицілені саме на інтенсивну терапію гострого ішемічного інсульту, але якщо ми говоримо про цереброваскулярну патологію взагалі, то це є достатньо різноманітна патологія. Ви бачите оці всі квадратики, і є дві таких кардинальні різні ситуації. Це ішемічний інсульт і судинна деменція, які є самі по собі не менш інвалідизуючі. І проблема є з ураженням судин головного мозку, як крупних, так і дрібних. І проблемою дрібних судин є те, що ми їх уже візуалізуємо, проблему з ними, лише вже коли сталася ця подія. І ішемічний інсульт в цьому напрямку більш, скажімо, такий сприятливий стан, ніж судинна деменція, коли ми вже дійсно нічого зробити не можемо. Коли ми говоримо з вами про визначення інсульта, хотіла б звернути вашу увагу, це патологічні будь-які ознаки, які різко виникли, візуалізаційні, це підтвердження діагнозу, та інші суб'єктивні ознаки вогнищевої ішемії головного мозку, спинного мозку та сітківки ока. Тобто, якщо процес лише реалізується, скажімо так, пацієнт перестав бачити на одне око, то це також інсульт. І, в принципі, якщо ми обмежуємо це певним басейном, ми цей діагноз можемо поставити клінічно. Якщо говорити про на сьогоднішній день класифікацію, ми до інсультів навіть відносимо те, що знаходимо при нейровізуалізації, тобто німі так звані вогнища за рахунок ураження дрібних судин також сюди включаються. Є ще певні розбіжності в термінології. Ми іноді називаємо все геморагічний інсульт, але в іноземній літературі, особливо в американській, канадській іноземній літературі, геморагічний інсульт – це геморагічний
динамічна трансформація існуючого ішемічного інсульту. І, як ви розумієте, на відміну від внутрішньомозкового крововиливу, вони будуть мати менші прояви підвищення внутрішньочерепного тиску і загрозливого стану саме в гостріший період. Якщо ж говорити про класичні визначення, то ми з вами повинні при перших ознаках інсульту розуміти, що якщо симптоми швидко проходять і ми нічого не бачимо при нейровізуалізації, ми це називаємо ТІА – транзиторна ішемічна атака. Якщо симптоми прийшли, але ми щось бачимо на МРТ, тобто ознаки гострого інсульту, це буде малий інсульт, ніяких мікроінсультів не існує. І якщо клінічні ознаки залишаються, і пацієнт перші 24 години не помер, як була минула така класифікація або визначення, то це, в принципі, ознаки некрозу клітин, які ми бачимо при нейровізуалізації, це спинного мозку, головного мозку і сітківки ока. І фактично цей діагноз без нейровізуалізації. А ви розумієте, що в умовах локдауну це було найбільш актуально. Клінічно ми також можемо ставити цей діагноз. Не будемо забувати про ішемічний каскад. Ішемічний каскад, який нам дає можливість говорити про те, що у нас є певне віконце, протягом якого ми можемо вплинути на тканину, яка ще певний час зберігається. Це зона пенумбри. Класичним на сьогоднішній день для великих півкуль є 4,5 години, коли оця сіра зона перетворюється в коричневу, тобто некротизовану тканину. Враховуючи наші сьогоднішні можливості лікування, ми ще маємо і інший ішемічний каскад. І ви бачите, що реперфузія, а стрілочка йде від тромболізису і тромбектомії, також запускає певні механізми, які підштовхують той ішемічний каскад, який запущений в тканині. І, відповідно, нам щось потрібно з цим робити і якось на це намагатися вплинути. І фактично це все рівно приводить до того, що ішемічний каскад продовжується. На нинішньому етапі розвитку науки, в принципі, ми говоримо про активні два процеси. Це вільно-радикальне окислення і та нейрозапалення. Тобто ці механізми достатньо близько знаходяться. Що стосується інтенсивної терапії, найбільш розширений протокол, тобто гадлайни, які нам пропонуються для керування в наших дій, це ще Американської асоціації серця і інсульта 18-го з поправкою 19-го року. В 22-му році вийшли гадлайни бьорнські і в 22-му році вже 7-ме оновлення канадських. Що, в принципі, нам дають ці гадлайни відносно того, що ми знали в 19-18 році, в 22-му, в 23-му фактично. Ми маємо з вами певні категорії пацієнтів, тобто тих, які є стійкий неврологічний дефіцит. За шкалою НІГС це буде більше 4 балів або дорівнює. Це вже буде не легкий, а середньої важкості інсульт або більше. Це легкі симптоми, тобто менше 4 балів, але може бути афазія, геміанапсія і тому подібне. І можуть бути все-таки стани, коли ми бачимо, що пацієнту стало клінічно краще, але при нейровізуалізації, при комп'ютерній ангіографії ми бачимо, що є тромбоз великої судини, який треба вилучити. Відповідно, специфічними методами лікування на сьогоднішній день є. В перші 4,5 години це тромболітична терапія, і зараз ми говоримо просто тромболітична, тому що в канадських бьорнських протоколах додався ще один тромболітик, який дозволений для тромболізису. Це тенектоплаза. Раніше у нас була тільки альтеплаза, це що й використовували для інфаркту міокарду, але в іншій дозі. Ми зараз маємо з вами бриджинг-терапію, тобто спочатку проводять тромболізис, і якщо є тромбоз більш крупної судини, то можна провести або необхідно провести, правильно сказати, тромбектомію, тобто ендоваскулярна тромбектомія, це ЄВТ скорочення. І ЄВТ, тобто ендоваскулярна тромбектомія, для нас має більше значення вже коли минуло 4,5 години, для неї терапевтичне вікно 6 годин. А відповідно ми маємо ще можливості застосовувати цю терапію, якщо є все-таки затромбована більша судина, і більший терапевтичний віконце, ви бачите, і 9 годин,
годин і 24 години, якщо є на те певні критерії. Я не буду на них дуже сильно зупинятися, але зупинюсь на тому, що це повинна бути судина відповідного діаметру, куди ми можемо дійти тим катетером, який в нас є. І ви бачите, що в попередній табличці оці всі P1, A1, M1 – це все судинки. Переважно це стосується середньомозкової артерії, найбільш крупної судини, але що стосується інших судин, то це експериментально або це лікар, які це використовують. Є певні обмеження по показах, протипоказах для тих методик. Найбільш такою, ну, скажімо так, обережною тактикою бьорнські протоколи, абсолютних протипоказів, де червоне, ви бачите, що найбільше. Щодо наших протоколів, наприклад, наші локальні протоколи в обласній лікарні ґрунтуються на канадських, європейських і наших протоколах, я вже маю мазі по тромболізису вітчизняні, то ви бачите, що абсолютним критерієм виключення є лише будь-яке активне кровотеча або виявлена крововилив при візуалізації мозку. Тобто все інше є відносними протипоказами, але це також є особливостями. Ну, я хотіла тільки, якщо говорити про те, що ми з вами на сьогоднішній день робимо з пацієнтом поза межами цього специфічного лікування, то, в принципі, цей пацієнт перші доби, тобто це 3, 5, 7, повинні знаходитися в палаті інтенсивної терапії або stroke unit, це інсультний центр, або, я маю на увазі саме інтенсивної терапії палати, яких базисно проводиться інтенсивна терапія цих пацієнтів. Є такий невеличкий чек-ліст, і ви бачите, що неврологічне обстеження так, але тут є кардіальна патологія, легенева, черевна, а також лихоманка. Моніторинг вітальних функцій, особливу увагу ми звертаємо з вами на ритм серцю і рівень артеріального тиску. Для нас потрібно визначити, в залежності від цих базисних функцій, коли ми можемо пацієнта мобілізувати, як і чому ми його кормимо саме таким шляхом. Якщо подивитися на лабораторні тести, то ви бачите, що це особливо необхідно електроліти, маркери запалення і обов'язково маркери функції нирок і гемостазу. Антибіотика терапія рутинна не призначається, призначається за необхідності. І щодо профілактики тромбозу глибоких вен, моніторингу і корекції артеріального тиску, це все також відбувається на засадах інтенсивної терапії, але все-таки з поправками на те, що це пацієнти з гострим інсультом. Чому ми проводимо лікування перші, особливо години, дні, саме в палатах інтенсивної терапії? Завжди є перелік ускладнень, які призведуть навіть успішно лікованого з неврологічної точки зору пацієнта до небажаного не тільки функціонально, а за життєвими показами результату. І ви бачите, що інфекція, постійний моніторинг і седація – це не той метод, який використовується у пацієнтів з гострим інсультом, це тільки за якоїсь життєвої необхідності. В нас немає протоколів, чим, як, коли седувати пацієнта. Що стосується особливості сучасних протоколів, наприклад, ми говоримо про те, що було в 2018 році, 2019 для нас було бажаною сатурація більше 94%, а коли ми вже бачимо бьорнські протоколи 2022 року, то вже допускається і 92%, відносно яких ми не даємо додатково кисню пацієнту. А ви бачите, навпаки, кардіологічна підтримка в основному стосується артеріального тиску та моніторингу аритмій, які можуть у пацієнта в гострому періоді інсульту виникати за рахунок певної зони ураження. І ви бачите, основні препарати – це магнезія, бета-блокатори, а потім вже консультація кардіолога. Що стосується певних якихось додаткових методик, гіпербарична оксигенація залишається скажімо так, поза межами протоколу, тобто ви бачите, немає результату, no benefit. Що стосується інфузійної терапії, все-таки ми на сьогоднішній день не маємо даних відносно того, які об'єми і тривалість, і які саме препарати інфузійні ми застосовуємо у пацієнтів, але всі ці препарати переважно діють
different isotonic fluids, тобто різні ізотонічні рідини. Щодо тиску, основною метою є зниження тиску перед тромболітичною терапією 185 на 105-110. Це цільові цифри артеріального тиску, при якому проводять тромболітичну терапію. Це протокол ще 2019 року, перелік препаратів, які дозволені. Це протокол уже 22 року Бьорнський, і є така цікава, ну, скажімо так, нові додані. Це перфузійна терапія. Для мене було цікаво, чому саме перфузійна, не інфузійна, але урапіділ, лабеталол допускаються протягом 48 годин, а все інше це були болісні періодичні введення до того. Контроль температури тіла 38, ну, скажімо так, як і завжди, але якщо у пацієнта низька температура, тобто менше 37, це свідчить про його імунокомпетентність і можливість інфекційних ускладнень. Що стосується глюкози, все, що залишається жорсткий контроль, і ви бачите, трохи знизилися критичні цифри, тобто ми раніше говорили не більше 10, а верніше все, що більше 10 ми коригуємо. Зараз вже є тенденції до того, що 7,7, 10 краще тримати, оскільки це буде погано відображатися і на прогнозі, і на функції інших органів і систем. Що стосується профілактики тромбозу глибоких вен, хочу звернути вашу увагу, найчервоніша зона – це компресійні чулочки, панчохи у пацієнтів з гострим інсультом. Що стосується профілактичних доз низькомолекулярних або нефракціонованого гепарину, ви бачите, що не визначена ефективність. Так? І в основному це оця intermittent pneumatic compression є доцільна у пацієнтів з гострим інсультом для профілактики тромбозу глибоких вен, ургентна або лікувальні дози антикоагулянтної терапії, незалежно від того, кардіоемболічний, не кардіоемболічний, є тромбоз в ходу чи немає, в протоколах немає, тому що це дуже великі ризики геморагічної трансформації, утворення того hemorrhagic stroke, не внутрішньомозкового крововиливу, а все-таки оцієї проблеми. Ви бачите, що рутинне застосування антибіотиків неефективно, приносить, ну, скажімо так, шкоду. Це катетери сечові, як додаткове джерело, і дуже швидко і активна мобілізація пацієнтів. Зараз я хочу знайти, не знайду. Добре. Якщо говорити про профілактику, що ми робимо за допомогою аспірину або в даному випадку подвійної антитромбоцитарної терапії в гострішому періоді, це ми профілактуємо повторні інсульти у пацієнтів, які знаходяться в тому стані, що ми вже думаємо, інсульт трапився, другого не буде. Таким чином, аспірин – єдиний препарат, який дозволений, як цей препарат через 24 години після тромболізису або в перші 24-48 годин, коли ви вже визначилися з тим, що це ішемічний інсульт. Гемодилюція, призначення, наприклад, високих доз альбуміну або вазоактивні препарати до сьогоднішнього дня немає ні на користь, ні проти, тобто є визначення, немає позитивного ефекту. Що стосується нейропротекторної терапії, що немає позитивного ефекту, це стосується того, що на сьогоднішній день немає доказової бази в розумінні глобальному відносно того, щоб збільшувати терапевтичне вікно. Тобто за межами 4,5-6 годин ми вже застосовуємо терапію, відповідно, вже яка направлена на покращення функціональних результатів. І якщо подивитися на зносочку, то ви бачите, в основному це стосувалося наших сподівань відносно альбуміну і відносно магнезії щодо ефективності як нейропротектора в найгостріший період. Але є протоколи в певних країнах. Ми сьогодні з вами можемо все-таки на себе екстраполювати. Протоколи різних країн, є трохи відмінностей. Це стосується і антитромбоцитарної, і гемодилюції, подивіться, будь ласка, це японські протоколи. В них одна з найвищих смертностей від інсульту, але і на найкращі результати за рахунок тривалості життя. То ви бачите, що ми маємо навіть можливість для гемодилюції, хоча це і консенсус, вводять антитромбоцитарні препарати навіть інфузійно, так скажу, і внутрішньовенно. І щодо нейропротекторних препаратів, то це едаравон як препарат, який
був синтезований саме в Японії, оригінальний препарат є саме там, і фактично на сьогоднішній день є певні дослідження, які показали, що він ефективний як незалежно, як нейропротектор, але найбільша доказова база все-таки стосується його ефективності у поєднанні з тромболітичною терапією. І що в основі лежить того, що ми застосовуємо цей препарат? В принципі, це те, що він є достатньо потужним антиоксидантом. Він впливає на оці останні кроки ішемічного каскаду, тобто це вільнорадикальне окислення, тобто утворення вільних радикалів, як ліпідних, так і водорозчинних, ліпофільних і водорозчинних. Є ряд досліджень, які доказали ефективність даравону як препарату, який зменшує ризик геморагічної трансформації у пацієнтів, яким проводилася тромболітична терапія. І для нас сьогодні є ще можливість його ширше застосовувати. В нас з'явився ще один препарат з цією молекулою всередині, це Флертіс. Він більш доступний і він також нашого виробництва. І ви бачите, що за показами він є не тільки для неврологічних симптомів, проявів дисфункції і тому подібне, але він зареєстрований у світі для лікування або для гальмування процесу у пацієнтів з боковим аміотрофічним склерозом. В принципі, що ми від нього очікуємо? Покращення функціонального стану, ефективніша терапія гострого ішемічного інсульту за рахунок того, що ми маємо менше ускладнень. Єдиним протипоказом є фактично важка ниркова недостатність, але обов'язкова індивідуальна непереносимість. І в принципі, ви знаєте, що він в Японії є радікет. Я хотіла сказати, що відносно Флертіса в нього ідентичний абсолютно склад по іншим речовинам відносно оцього препарату, я маю на увазі оригінального. Фактично, коли ми говоримо про юридичну точку зору, в нас є в інструкції на сьогоднішній день покази застосування його в перші 24 години після проявлення інсульту. Дякую за увагу. Якщо є запитання, які запитання, будь ласка, задавайте. Я просто думала, що для скорочення часу, щоб ми вступили з вами в регламент, я відповім, якщо ви до мене підійдете, я тут буду до кінця дня. 160-300. Тире 300, да. А? Добова. Висока. І в літературі теж від 1 мг до 5 мг. То ваша рекомендація яка краще? 80 мг, 100? Гострий період від 160 до 300. Це протоколи, багатьох країн візьміть, це гострий період. Якщо ми переходимо з вами на профілактичні дози, то дози зменшуються від 75, іноді навіть 50 до 100. Але в гострому періоді нам треба не допустити утворення повторних ішемічних інсультів, тому ми таким чином ризикуємо. І це не виключає профілактичного призначення низькомолекулярних гепаринів. Я маю на увазі низькомолекулярні гепарини в профілактичних дозах. Дякую. А можна ще одне, будь ласка, тому що дуже... Ваш цех неврології, шановна Марина Анатоліївна, дуже часто призначає L-лізина СЦНА. От ваше відношення до цього? Це із той же самої опери, извините, що й маніт. Тобто десь невролог хоче бачити цей ефект, але не з манітом, або його остерігається. Тобто мета призначення лізину фактично та ж. Говорять, внутрі є спирт, і за рахунок цього він краще переноситься пацієнтами певних категорій. Або спирту. Дякую. Дякую. І наступна доповідь запису Галушко Олександр Анатолійович, професор, доктор медичних наук, передопераційний менеджмент тривожних станів плановій хірургії. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо з вами про передопераційний менеджмент тривожних станів в плановій хірургії. Відомо, що у сучасної людини помітно знизилась витривалість до болю, в той же час зросли вимоги до комфорту, пов'язані з хірургічним лікуванням.
Високий рівень тривожності, страху перед хірургічним лікуванням впливає на суб'єктивну оцінку болю, знижує ефективне знеболення, а також може призвести до порушення загального стану організму. Тривожний стан може сприяти ускладненню захворювань та змінам активності важливих систем організму, симпатоадреналової, гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової, що супроводжується порушенням гомеостатичних функцій. Тривога – це природне відчуття страху перед загрозою, яке дозволяє їй помітити і, відповідно, вжити заходи. Якщо причина небезпеки відома, вживається термін «страх». Якщо важка для визначення така причина, то вживається термін «тривога». Патологічні стани характеризуються неадекватністю інтенсивної реакції на причини, яка є джерелом страждання і заважає життєдіяльності пацієнта. У всьому світі тривога вражає приблизно 264 мільйони людей і ще 322 мільйони живуть із депресією. За даними літератури, поширеність тривожно-депресивних розладів у країнах Європи і США становить на даний час близько 5-10%. Жінки хворіють на депресію, тривогу вдвічі частіше, ніж чоловіки. Проте ці дані можуть бути обумовлені тим, що чоловіки менше звертаються за медичною допомогою. Увага до проблеми тривожно-депресивних станів значно зросла на фоні соціальних потрясінь. З 2019-2022 роки пандемія COVID-19, 2022-2023 роки російсько-українська війна. Тривожно-депресивні розлади можуть порушувати переносимість режиму лікування і здатність пацієнтів дотримуватися рекомендацій з метою зменшення серцево-судинного ризику. Панічні напади, тривога і депресія асоційовані з непереносимістю окремих препаратів. Пацієнти з тривогою менш здатні дотримуватися рекомендацій з підготовки до операцій та дотримання переопераційного режиму харчування і поведінки. Адекватна анестезія і спокій хворого важливі не тільки для пацієнта, але мають певне значення і для лікаря. Зменшується стрес, знижується ризик травмування внаслідок мимовільних рухів пацієнта, якщо він в свідомості, або якщо це, наприклад, стоматологія і стоматологічні хірургічні маніпуляції можуть супроводжуватися тим якимось різкими рухами пацієнта, що може нанести травму і навіть лікарю. Нерідко пацієнти через надмірну тривожність беруть перерву в лікуванні або навіть відмовляються від його продовження. Дослідження доводять, що ін'єкції місцевого анестетика і можливе неадекватне знеболення викликають найбільший страх і тривогу у пацієнтів хірургічних клінік. Кожен 7-й дорослий потрапляє до категорії з високим рівнем страху перед хірургічними втручаннями. Дорослі зі станами тривоги мають, як правило, гірший стан здоров'я, пов'язані з ним якості життя і потреба в більш об'ємному комплексному лікуванні. Часто пацієнтів турбує відчуття оніміння після анестезії і вони хвилюються, чи буде у них достатній ефект знеболення. Деякі кажуть, мене не візьме анестезія, тому я дуже боюся цього. Звичайно, це додає і нервозності самому пацієнту, і лікарю, медичному персоналу, який знаходиться поруч з хворим. Таким чином, тривога є передопераційним ускладненням, станом, з яким стикається більшість пацієнтів. Використання прemedикації для зменшення передопераційної тривоги з мінімальними когнітивними порушеннями має велике значення в клінічній практиці. Для усунення тривоги, лікування тривожних розладів в переопераційному періоді існують різні схеми і терапевтичні підходи, які повинні бути достатньо ефективними і максимально безпечними. Розглянемо початкове лікування. Як правило, клінічні рекомендації пропонують прагматичний підхід, починаючи з психоосвіти, порад щодо факторів способу життя, потім початкове лікування з врахуванням тяжкості симптомів і потім переходять на фармакологічне лікування. Існує кілька підходів – це когнітивно-поведінкова терапія, фармакотерапія і поєднання когнітивно-поведінкової терапії і фармакотерапії.
Ну, нам з вами, як анестезіологам, найбільш близька саме фармакотерапія. І що ж рекомендується в сучасних гайдлайнах? Лікування тривожних станів рекомендують починати з селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Але, шановні колеги, біда і проблема полягає в тому, що до повноцінного ефекту доводиться чекати 8, іноді 10 тижнів, тобто близько 2 місяців. Звичайно, це нам не підходить, коли є у пацієнта планова операція, коли не треба призначити премедикацію сьогодні, а операція буде завтра. Крім того, використання селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну приводить до ефекту не в усіх пацієнтів, десь приблизно 50-60%. І тому багато фахівців рекомендують додавати бензодіазепіни. Але бензодіазепіни не завжди підходять, тому що мають безліч побічних ефектів. Ви чудово знаєте їх. Це артеріальна гіпотензія, ортостатичний колапс, аритмії, пригнічення дихання, апноя, особливо після швидкого внутрішньовенного ведення, неспокій, збудження, дезорієнтація, порушення зору, м'язова слабкість, астенія, запаморочення, головний біль, каталепсія, фізична і психічна залежність, синдром відміни і так далі, і так далі. Причому після припинення застосування бензодіазепінів тривога зазвичай швидко повертається. А для короткочасної терапії сьогодні не рекомендується призначати трициклічні антидепресанти і інгібітори МАО через виражені токсичні ефекти і кардіотоксичність цієї групи засобів. Таким чином, терапія відомими групами, хоча і є відносно ефективною, ми говорили, що десь приблизно 50-60% ефективності, у інших пацієнтів, на жаль, незважаючи на великий час очікування, вона не приводить до ефекту. І в той же час вона несе ризик побічних ефектів і залежності. І пошук засобів для лікування цих розладів на сьогоднішній день продовжується. Крім того, ви знаєте, що більшість пацієнтів перед тим, як йти на планову операцію, вони проводять бесіду зі своїми сімейними лікарями. І от, як повідомляють сімейні лікарі, то існує значний інтерес серед населення до натуральних препаратів, рослинних екстрактів, і переважно намагаються використовувати саме такі натуральні засоби для лікування тривожно-депресивних станів. Слід зазначити, що останнім часом стали дуже популярні препарати на основі пасіфлори інкарната. Це багаторічна рослина з документально підтвердженими лікувальними властивостями. Вона походить з Південної Америки, там, де росте приблизно 500 видів пасифлори, і пасифлора інкарната – це єдиний вид, який широко застосовується в клінічній практиці. Назва походить від пасіо страждання, флор квітка. Отримала назву завдяки багатій уяві іспанських місіонерів, які вирішили, що отака, як на цьому малюнку, будова квітки є ідеальним научним посібником для демонстрації різних елементів страстей христових індіанцям. Віночок символізує терновий вінець, стовпчики цвяхи і 5 тичинок рани Христові. Це було уявлення іспанських конкіскадорів і місіонерів. На сьогоднішній день літературні дані свідчать про те, що сама пасіфлора, також її препарати зменшують стрес, безсоння і тривожність. І є корисними в лікуванні цих станів тривоги і депресії. Подивіться, от, наприклад, ця стаття описується роль екстракту пасіфлори в медичній практиці. Зокрема, показані результати досліджень, пов'язаних зі снодійною і анксіолітичною дією екстракту пасіфлори. Автори вказують на те, що пасіфлора інкарната може надавати снодійну і заспокійливу дію, а також її використання є досить безпечним. Крім того, багато літератури присвячено протитривожній і снодійній дії пасіфлори.
Вона підтверджена у пацієнтів з генералізованими тривожними розладами. За даними Національного інституту США, 87% дорослих американців мають проблеми зі сном. А уявіть собі, якщо у цих людей ще передбачається хірургічне лікування. Можна сказати, що 100% таких пацієнтів будуть страждати від порушень сну і тривожних розладів. Діє пасифлора переважно через рецептори ГАМК, внаслідок чого відбувається зниження збудливості клітин головного мозку. Діє не тільки сама пасифлора, а і флавоноїди – магнолол, хонокіол, глабурол, крезин. Крім того, як впливають ще флавоноїди пасифлори, вони позитивно впливають на психічні розлади, які виникають через пристрасть до нікотину, опіатів, канабіоїдів, алкоголю, транквілізаторів. Таким чином, сукупність ефектів пасифлори мають анксіолітичну, седативну і снодійну дію. Все це, безумовно, визначає медичне застосування екстрактів пасифлори. Що стосується до медичного застосування, то за час, поки вона була відкрита і почалося її медичне застосування, було опубліковано дуже багато різних досліджень. Ви бачите лише деякі з них. Наприклад, такий був цікавий аналіз проведений. Було проведено загалом 24 дослідження, 21 з них рандомізовані, за участю більше ніж 2500 учасників. Було встановлено, що додавання до лікування тривожних розладів рослинних препаратів, які містять пасифлору, є ефективним і не має ризиків побічних ефектів. Було також встановлено, що в період абстиненції пасифлора знижує потреби в алкоголі, усуває невротичні розлади, покращує настрій, сон, підвищує працездатність. Що стосується порівняння потужності протитривожного ефекту пасифлори, то спеціальні результати такого дослідження, яке представлене, показали, що протитривожний ефект пасифлори можна порівняти з дією бензодіазепінів, наприклад, оксазепаму і мексазоламу. Ще одне дослідження показало, що якість сну у здорових дорослих значно покращується в порівнянні з плацебо. В Україні випускаються два варіанти пасифлори. Випускається препарат Алоре, це може бути таблетки в дозах 100-200 мг, і в сиропі, де 5 мл дорівнює 100 мг таблетованого препарату. І, звичайно, в сиропі теж дуже широко використовується цей засіб. Ось, будь ласка, подивіться публікацію, де використовували сироп пасифлори 700 мг за 30 хвилин до анестезії і успішно усувалася тривога, психомоторна дисфункція, проявлявся седативний ефект у пацієнтів, які оперувалися в умовах спінальної анестезії. І на думку авторів, пасифлора є безпечним і ефективним анксіолітиком, який можна використовувати перед спінальною анестезією. Ще одне дослідження, метою якого було визначити ефективність пасифлори у зниженні тривоги під час стоматологічних процедур. 63 пацієнта поділені на 3 групи. Перша група отримала пасифлору, друга плацебо, і третя взагалі без якоїсь психометичної премедикації. І встановлено було, що застосування пасифлори для премедикації є достовірно ефективним у зменшенні тривоги перед хірургічними стоматологічними операціями. Ще одна публікація присвячена оцінки дії пасифлори на рівень тривоги у пацієнта, які зазнали амбулаторні оперативні втручання. Також 60 пацієнтів, які отримували таблетки на цей раз пасифлори за 90 хвилин до операції. Результати показали, що пасифлора інкарната значно знижувала рівень тривоги у пацієнтів перед операцією.
Цікаве порівняння зробили також автори цього дослідження, яке опубліковано в журналі «Анестезія» і «Медицина болю». Оцінювались вплив пасіфлори інкарнатив в порівнянні з мелатоніном, які призначали як премедикація за годину до операції. І було встановлено, що показники тривоги статистично значущими були для обох препаратів, однак вищі показники седації були спричинені премедикацією мелатоніном. Відповідно, хворі були більш глибоко погружені у стан седації, стан сну. Премедикація пасіфлори зменшує тривогу так само добре, як і мелатонін, але призводить до меншої седації. Тобто і відповідно в післяопераційному періоді вихід хворих стану седації і їх можливість приступити до активної життєдіяльності були набагато швидшими при застосуванні пасіфлори в порівнянні з мелатоніном. Що стосується міжнародного визнання, то незважаючи на те, що це рослинний препарат, він також увійшов до європейської фармакопеї і терапевтична область, в якій схвалено і підтверджено використання пасіфлора інкарната в європейської фармакопеї, це психічний стрес, тривога, розлади настрою, порушення сну і короткочасне безсоння. Що стосується безпечності засобу, то пасіфлора має добрий профіль безпеки. Було проведено дослідження різних баз даних в PubMed, яке для виявлення можливих ускладнень. В результаті встановлено, що в країнах, де на ринку лікарських засобів активно присутня пасіфлора, не було виявлено випадків небажаних наслідків її застосування. Відповідно, і не було жодного звіту про передозування. В цих літературних джерелах не було виявлено серйозних випадків небезпеки застосування пасіфлори, які вимагають подальшого суворого спостереження. Деякі побічні ефекти безумовно можливі, як для будь-якого лікарського препарату, це сонливість, пригнічення центральної нервової системи, нудота, аритмія, але лише у разі використання дуже високих доз препарату. Необхідно також відзначити, що прийом препаратів пасіфлори не викликає звикання, психологічної та фізичної залежності при тривалому застосуванні як дітьми, так і дорослими. У цьому її велика перевага перед синтетичними психотропними засобами. Ну і, шановні колеги, що слід сказати на закінчення? Передопераційний менеджмент тривожних станів в плановій хірургії потребує комплексного підходу і застосування ефективних і безпечних препаратів. Пасіфлора інкарната, яка випускається в Україні як препарат Алора, зменшує стрес і безсоння, прояви тривоги і депресії. Вона добре переноситься хворими з мінімумом побічних ефектів. Прийом екстракту пасіфлори інкарната не викликає звикання психологічної та фізичної залежності при тривалому застосуванні як дітьми, так і дорослими. У цьому її велика перевага перед синтетичними психотропними засобами. Оригінальний фармакокопейний екстракт пасіфлори інкарната міститься в препараті Алора. Це єдиний на сьогодні в Україні монопрепарат пасіфлори, який випускається в формі таблеток і сиропу. Дозування по 100-200 мг дозволяє пацієнту підібрати оптимальну разову і добову дозу в залежності від стану пацієнта та очікуваного результату. Для ефективного усунення тривожного стану у пацієнтів перед плановими хірургічними втручанням анестезіологу доцільно напередодні та в день операції використовувати Алору в дозі 100-200 мг, а у разі необхідності продовжувати застосування препарату для наступного амбулаторного етапу лікування. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. З вами був професор Олександр Галушко. Дякуємо, Олександр Анатолійовичу. Бачите, тут така заставка Київський медичний університет. Перед вами тільки що виступав не тільки анестезіолог-професор, це проректор цього закладу.
Дякую. Шановні колеги, якщо є питання, в принципі, я буду сподіватися, що ми можемо відповісти, але я з великим задоволенням хотіла б вам представити наступну доповідь. Це також професор, доктор медичних наук, нейроофтальмолог, хоче нам повідати про ознаки внутрішньочерепної гіпертензії очима офтальмолога. Вона працює в Інституті нейрохірургії і, як ви розумієте, для пацієнтів з черепно-мозковими травмами і іншими внутрішньомозковими станами огляд очного дна є надзвичайно важливою тематикою. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Тема моєї сьогоднішньої доповіді – ознаки внутрішньочерепної гіпертензії очима офтальмолога. Але почати її хотіла би словами фізіолога Поля Бера, який казав, що все, що впливає на ціле, впливає на частину. Все, що впливає на частину, впливає на ціле. А тому будь-яка хвороба організму відображається на органі зору, і кожна хвороба очей відображається на всьому організмі. Ця цитата дуже влучно характеризує ту тему, про яку ми будемо сьогодні говорити. Внутрішньочерепна гіпертензія має офтальмологічний симптом, який легко виявляється при огляді офтальмолога, а саме при офтальмоскопії. Це застійні диски зорових нервів. Застійні диски – це незапальний набряк дисків зорових нервів, пов'язаний з підйомом внутрішньочерепного тиску і порушенням ліквородинаміки. Відомо, що оболонки зорового нерва є продовженням субарахноїдального простору, тому підйом внутрішньочерепного тиску передається на зоровий нерв і проявляється застоєм на очному дні. В англомовній літературі є більш широке поняття як optic disc swelling, яке включає в собі і офтальмологічні, і неофтальмологічні захворювання, які супроводжуються набряком диску зорових нервів, а також є термін папіледема, тобто це вже безпосередньо застійний диск зорового нерва. Важливо звернути увагу на те, що застійні диски не можуть розвиватися без інтракраніальної гіпертензії, а інтракраніальна гіпертензія в деяких випадках не проявляється застійними дисками. Гострий початок внутрішньочерепної гіпертензії, наприклад, коли має місце черепно-мозкова травма з внутрішньомозковими крововиливами, субдуральні гематоми, розвиток мозкових аневризм, спочатку не проявляється застійними дисками, хоча теж це не є 100% варіант розвитку подій. А хронічна інтракраніальна гіпертензія при новоутвореннях, наприклад, головного мозку, частіше супроводжується застійними дисками. Які ж причини розвитку застійних дисків з точки зору патогенезу? Це може бути збільшення об'єму мозку, наприклад, через пухлини, запальні процеси, зменшення об'єму черепу, це краніостеноз, збільшення продукції ліквору або сповільнення дренажу ліквору. Порушення ліквородинаміки або поява додаткового утворення в порожнині черепа призводить до підвищення внутрішньочерепного тиску. І цей тиск підвищує тиск під оболонковому просторі зорового нерву, а це, в свою чергу, призводить до порушення аксоплазматичного току та набряку аксонів. Крім того, в таких випадках має місце також порушення венозного току в системі центральної вени сітківки. Звичайно, дуже багато захворювань, які можуть призводити до застійних дисків зорових нервів, які представлені на даному слайді. Доброго дня, шановні І теж колеги. хотіла би звернути вашу увагу на те, що застійні диски, вони вже розвиваються в стадії декомпенсації внутрішньочерепної гіпертензії, коли всі компенсаторні та адаптаційні механізми вичерпані. Хоча офтальмоскопічна картина застою говорить про наявність гіпертензії, але відсутність застойних дисків зорових нервів не є ознакою нормального внутрішньочерепного тиску. Це важливий момент. Тобто може бути підвищення внутрішньочерепного тиску, але застійні диски ще не встигли розвинутися. Тобто це дуже важливо про це пам'ятати. Ну, як ми класифікуємо застійні диски? Ну, є така більш стара, скажімо так, класифікація застійних дисків за троном. Це початкові, виражені, різко виражені застійні диски в стадії атрофії та атрофія зорового нерву після застою. На сьогоднішній день ми використовуємо більш таку нову класифікацію Єлісеєвою, за якою ми поділяємо застійні диски на початкові, помірно виражені, стадія зворотнього розвитку та вторинна атрофія. Але перехід з однієї стадії в іншу, він все-таки умовний. Якщо, скажімо, лікар оглядає пацієнта
пацієнта в ліжку, тобто це ургентний огляд, то фактично проводиться лише офтальмоскопія, і це приблизно ми для себе встановлюємо таку стадію застою, щоб можна було потім порівняти, скажімо, в динаміці і сказати, що збільшився застій, чи зменшився, чи повністю зник. Так виглядає диск зорового нерва в нормі при офтальмоскопії, які проводить лікар-офтальмолог. Ми бачимо його колір блідорожевий, межі чіткі, і ми бачимо судини, тобто трошки вущі артерії і трохи розширені вени. І так виглядає початковий застійний диск. Тобто має місце невелика гіперемія диску, нечіткість його малюнку, такий невеликий пастозний набряк, відсутність спонтанного венозного пульсу, тобто посередині диску зорового нерва проходить вена, якщо на неї подивитися дуже уважно, то вона буде пульсувати. І незначно розширені вени. Так виглядає помірно виражений застій, тобто більша вже гіперемія та набряк диску зорового нерва, більше розмиті межі диску, розширені повнокровні вени. І так виглядає виражений застійний диск. Диск гіперемований, набряклий, майже не визначаються межі диску. І на диску та перипапілярно проявляються мікроаневризми, можуть бути крововиливи, білі ватоподібні вогнища. І далі може бути два варіанти. Або регрес застою, тобто до повного зникнення, частіше це буває при початковому та помірно вираженому застою, або перехід застою в атрофію. Частіше це буває при вираженому застої, а також іноді може бути і при помірно вираженому. І, звичайно, чим більш тривалим був застій, тим більше вірогідності того, що він перейде в атрофію. І отак виглядає атрофія, що розвивається. Диск вже має такий білуватий відтінок, зменшується набрямку, але межі диску ще розмиті і звужені судини. І так виглядає вторинна атрофія після застою, тобто диск блідий, межі чіткі і досить вузькі звужені судини. Приблизно такі стадії застійних дисків зорових нервів ви бачите на даному слайді. Таким чином, діагноз застою він буде базуватися на офтальмоскопічній картині, МРТ-КТ-діагностиці, УЗД ока. Тут ще можуть бути загальні скарги пацієнта, такі як обнубіляція та гіпертензивно-гідроцефальний синдром. Але важливо, що на початку застій може бути безсимптомним, тобто у пацієнта вже буде набряк диску зорових нервів, але в нього 100% зір. Потім приєднується головний біль, нудота, блювота, брадикардія, тобто ознаки гіпертензивно-гідроцефального синдрому. І теж важливим таким симптомом нейроофтальмологічним є обнубіляція, тобто коли на протязі періоду незмінних зорових функцій може виникати такі гіпертензійно-гідроцефальні кризи у вигляді нападів короткочасного зниження гостроти зору. Тобто на якусь мить пацієнт втрачає зір, і потім зір самостійно відновлюється. Це може бути частіше, коли він піднімається з ліжка або опускає голову, тобто перемінні положення тілу. Досить великий відсоток, це приблизно 70% пацієнтів мають обнубіляції. Вони спочатку виникають рідко, але потім їх кількість може збільшуватися до 20-30 на добу. І провокуючим фактором є саме зміна положення тіла. Чим це пояснюється? Точно ми сказати не можемо, але вірогідно є різкий короткочасний підйом внутрішньочерепного тиску та спазм судин сітківки та зорового нерву. Таким чином є у пацієнта ще інші може бути скарги, це порушення зорових функцій, міготливі скотоми, тимчасова чи постійна диплопія та індукована гіперметропія. І, звичайно, це неврологічні симптоми, тобто це головний біль, можуть бути парестезії, слабкість, вогнищеві неврологічні симптоми, тобто та неврологічна чи нейрохірургічна причина, яка призводить саме до застійних дисків, і клініка даних неврологічних чи нейрохірургічних захворювань.
Часто застійні диски виявляються при офтальмологічному огляді пацієнтів саме з такими загальними скаргами, тобто головний біль, нудота, неврологічні розлади. І тоді неврологи направляють пацієнта на огляд очного дна і виявляються застійні диски. Але іноді може бути і при рутинних офтальмологічних оглядах, і ми бачимо таких пацієнтів, що направляють просто після профілактичних офтальмологічних оглядах з підозрою на застійні диски. Але все ж важливо, що на початку у пацієнта може не бути ніяких офтальмологічних скарг, тому що дуже тривало гострота зору при застої не змінюється. Це вже до того моменту, коли застійні диски переходять в атрофію, у пацієнта буде знижуватися зір. Яка ж тривалість застійних дисків без зорових порушень? Зорові розлади за різними даними літературних джерел виникають у термін від 1 місяця до 5 років, навіть існування застою. Швидкий розвиток все-таки зорових порушень виникає при судинних ураженнях, це тромбозах венозних синусів. Але бувають такі випадки, коли пацієнти за 1-2 тижні втрачають зір, тобто, в принципі, це вже залежить від самого процесу, його швидкості розвитку, і, відповідно, це впливає дуже на наявність зорових порушень. І важливо пам'ятати, що бувають так звані перші та другі ножиці застою. Перші ножиці застою – це збереження зорових функцій при значних змінах очного дна. А другі ножиці застою, коли вже покращується стан очного дна, зменшується набряк, але погіршуються зорові функції. На жаль, це той стан, коли ми його дуже боїмося, тому що, на жаль, така вторинна післязастійна атрофія зорових нервів, вона практично не лікується. Це такий слайд, він більше офтальмологічний, тому що тут представлені такі ранні офтальмоскопічні ознаки застійних дисків, на що треба звертати уваги. Така краєва розмитість диску, зникнення спонтанної венозної пульсації, венозне повнокрів'я сітківки. Але це такий неспецифічний симптом, тому що він може бути як в нормі, так і при гіперметропічній рефракції. І буває ще в такій офтальмологічному стані, як псевдозастій, тобто стан, який нагадує застій, але немає там ознак підвищеного внутрішнього черепного тиску. При застійних дисках також в 30 приблизно відсотках випадків буває розвиток крововиливів в сітківку. І, звичайно, це більш часто зустрічається при виражених застойних дисках, рідше при помірно виражених і ще рідше при початкових. І, звичайно, якщо крововилив буде по центру сітківки, то він буде призводити до зниження гостроти зору. І офтальмологи повинні розсмоктуючи призначати терапію для розсмоктання цих крововиливів. Як же швидко регресує застій? В принципі, приблизно за місяць, 2 місяці, наприклад, якщо була видалена пухлина або проведена лікворошунтуюча операція, то застій зникає. Але вже ми приблизно 10 днів, я б сказала, навіть вже там 5-7 днів, ми вже бачимо початкове зменшення явищ набряку на очному дні, тобто вже позитивна динаміка, вона виявляється набагато раніше. Але не може бути такого, що на наступний день після операції, от нас іноді колеги просять, там нейрохірурги, що подивіться, будь ласка, очне дно, чи там вже зник застій. Такого не буває. Тобто за день, за два застійні диски, звичайно, не зникають. Але певний регрес, в принципі, за 5-7 днів вже може бути. Ще таке важливе питання: вік пацієнта та застійні диски. Рідко вони зустрічаються у дітей до року і після 60 років. Чому? Тому що там більше резервна зона просторової компенсації краніовертебрального вмісту. Від 3 до 30 років це найбільше часто зустрічаються такі ознаки вираженого застою, помірно вираженого застою. Якщо застійні диски у людей похилого віку, то частіше це все-таки початковий застій. Рідко ми бачимо такі виражені ознаки. І при наявності застійних дисків зорових нервів важливо знизити внутрішньочерепний тиск якомога раніше до розвитку вторинної атрофії, тому що саме це дозволить максимально зберегти зорові функції пацієнту, тому що якість життя залежить від зорових функцій. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, Віра Анатоліївна. Дякуємо, колеги, за увагу. І наступною доповіддю у нас є
хвороби системи крові та кровотворних органів як ускладнення COVID-19. Надаємо слово шановному Юрію Івановичу Маркову. Просимо. До тих доповідей, які були здійснені вузькими спеціалістами, і вони, безумовно, ці доповіді цікаві для анестезіологів, я хочу вам додати до цього переліку ще доповідь, яка теж має пряме відношення до вузьких спеціалістів і яка може бути корисною для практичних лікарів-анестезіологів. Отже, вашій увазі пропонується доповідь хвороби системи крові та кровотворних органів як ускладнення COVID-19. Доповідачі Марков Юрій Іванович, це я, Маркова Інна Анатоліївна і Богдана Михайлівна Куявович. Два останніх співдоповідача – це лікарі-гематологи. Отже, яка позиція лікарів-гематологів, яка багато в чому є для нас корисною для лікарів-анестезіологів. Ну, насамперед, хочу сказати, оця назва, вона дуже така може показатись абстрактною і може навіть не про те ви думали, що буде говоритись, тому що хвороби системи крові та кровотворних органів, як класифікуються взагалі хвороби, це переважно онкогематологія чи якісь такі захворювання, як там апластична анемія, ну і далі там ціла низка таких хвороб, а ми будемо говорити про коагулопатії і інші такі синдроми, які пов'язані з системою крові. Більше того, навіть виникали дискусійні питання, це більше в літературі, стосовно того, яке має відношення, наприклад, ковід до таких онкогематологічних захворювань, як, наприклад, лейкози. Ну, ми не будемо зараз про це говорити, але таких даних в мене під рукою немає, хоча, як в свій час зазначала Алла Федорівна Романова, це перша докторська дисертація в Україні по гематології, що вірусну теорію походження лейкозів ніхто не відміняв. Отже, ми сьогодні з вами говоримо про коронавірусну хворобу COVID-19, яке за визначенням Олі Анатоліївни Голубовської, яка сьогодні була представлена відеопрезентація в цій аудиторії, це інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, що набуває небезпечного епідемічного поширення і характеризується ураженням переважно дихальної системи, а у тяжких випадках розвитком гострої дихальної недостатності та гострого респіраторного дистрес-синдрому. Серед ускладнень COVID-19 слід окремо виділити ті, які потребують інтенсивної терапії. Отже, це є хворі з тяжким ступенем тяжкості, і вони є дотичними до системи крові та кровотворних органів і гемостазу. Мета нашого дослідження було літературний пошук на підставі вивчення джерел та співставлення з власними даними співавторів, встановити поширені ускладнення COVID-19 з боку системи крові та гемостазу, які потребують проведення інтенсивної терапії. Було проведено пошук у базі PubMed за останні 4 роки для виявлення відповідних рандомізованих контрольованих досліджень. Результати дослідження наступні. Наявність коагулопатії є ознакою тяжкого перебігу COVID-19, а приблизно 20-50% госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 мають зміни в коагуляційних тестах. Маркери системного запалення та гіперкоагуляції підвищені у пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, особливо у тих, хто потребує лікування у відділенні інтенсивної терапії. А підвищений ДДМР незалежно прогнозує ймовірність розвитку артеріального тромбозу та пов'язаний з вищим рівнем смертності. Серед тромбозів у цих пацієнтів трапляються тромбози як артеріальних судин, так і венозних.
І вони дещо відрізняються, безумовно, одне від іншого, про це ми будемо говорити далі. Дуже важливим таким патогенетичним аспектом є ендотеліальна дисфункція в тих хворих, яка призводить до високих рівнів ДДМРу, продуктів розпаду тромбіну та фібрину, тромбоцитопенії та подовженого часу згортання крові, що підвищує ризик тромбозу, та мікросудинної оклюзії додатково до існуючої вищої ймовірності тромбозу центральних судин. І звертаю вашу увагу також на тромбоз катетера, який здебільшого стоїть в центральній судині. А також до судинних оклюзійних подій, цереброваскулярні події, ішемія кінцівок тощо у відділенні інтенсивної терапії. Початкова оцінка коагулопатії у пацієнтів з COVID-19 передбачає проведення тестів на згортання крові та визначення ДДМРу та гемограму. Нещодавні ретроспективні дослідження виявили кілька факторів ризику, пов'язаних з вищою смертністю і тяжкістю COVID-19, включаючи маркери запалення, такі як інтерлейкін-6, ДДМР, ферритин, лактат дегідрогеназа. Тромбоемболічні ускладнення були зареєстровані у значної частини пацієнтів з COVID-19. Важливо зазначити, що коагулопатія, спричинена COVID-19, уражає різні органи і може асоціюватися з поліорганною недостатністю та високою летальністю. Основними механізмами COVID-19 асоційованої коагулопатії є порушення регуляції ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, імунної системи та особлива роль ангіотензин-перетворюючого ферменту 2. Механізм виникнення тромбоемболічних ускладнень внаслідок зниження активності ангіотензин-перетворюючого ферменту 2, що використовується вірусом SARS-CoV-2 для проникнення в клітину, відбувається посилення прозапальних і протромботичних шляхів ангіотензину 2. А передача сигналів ангіотензину, що опосередковує протизапальні та антитромбічні шляхи, зменшується. Крім того, неконтрольована імунна запальна відповідь є добре вивченим фактором ризику згортання крові. Не можна виключити ефект подвійного удару, коли обидва фактори можуть адиктивно або синергічно підвищити ризик тромбозу у пацієнтів з COVID-19. Є таке поняття, як імунотромбоз, і воно полягає в тому, що поєднане виникає ендотеліальна дисфункція і з порушенням із наявним утворенням тромбу при тяжкому перебізі COVID-19. Тепер ми підходимо до конкретного розгляду тромбозів, в даному випадку артеріальний тромбоз. Патогенез артеріального тромбозу зазвичай передбачає повне оклюзійне накопичення або розрив атеросклеротичної бляшки в зонах порушеного кровотоку. Однак артеріальний тромбоз пов'язаний з важкими випадками COVID-19 навіть за відсутності атеросклерозу або розриву бляшок. Надмірна активація ендотелію, викликана COVID-19, була пов'язана з артеріальним тромбозом у таких ділянках, як аорта, нирки, церебральні та периферичні артерії. Згідно з даними нашого проведеного огляду літератури, за даними деяких авторів, артеріальний тромбоз зустрічається приблизно у 4% всіх пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19. А саме у верхній брижовій артерії до 8%, коронарних артеріях 5-9%, магістральних судин – це аорта, загальна клубова, загальне сонне, плече-головні стовбури до 20%, і церебральних артеріях 18-24%, та артерії кінцівок близько 40%. Які наслідки артеріального тромбозу? Незважаючи на відносно низьку захворюваність на артеріальний тромбоз, у пацієнтів з COVID-19 рівень смертності серед цих пацієнтів досягає 20%, в основному через ураження кінцівок. За даними іншого когортного дослідження, частота артеріальних і венозних тромботичних подій
становила від 17 до 47%. У важкохворих пацієнтів і 3%-11% у некритично хворих стаціонарних пацієнтів. Тепер ми розглянемо питання венозної тромбоемболії. Поточні клінічні дані показують на те, що тромбоз глибоких вен і тромбоемболія легеневої артерії є найчастішими тромботичними подіями при COVID-19. Ризик венозного тромбозу значно вищий у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19, ніж у амбулаторних пацієнтів. Причому частота венозної тромбоемболії значно вища серед пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії, ніж у медичній палаті загального профіля. Порівняно біля 20% порівняно з 7,1%. За даними метааналізу 48 досліджень із загальною об'єднаною вибіркою 18 093 пацієнтів, загальна об'єднана частота венозного тромбозу становила 17%. І тромбоз серед них глибоких вен 12,1%, а тромбоемболія легеневої артерії становила 7,1%. Далі такі фактори, як ДДМР, лактат дегідрогеназа, кількість тромбоцитів, вік, кількість лейкоцитів, аспартат амінотрансфераза, аланін амінотрансфераза, азот сечовини і креатинін при зверненні та попередній анамнез на венозний тромбоемболічний фактор можуть передбачити подальші також тромботичні події. ДВС-синдром. Поєднання підвищеного рівня ДДМРу і тромбопенії, тромбоцитопенії на подовженого часу згортання крові головним чином протромбінного часу нагадує аномалії, які зазвичай спостерігаються при ДВС-синдромі, що характеризується активацією системи згортання крові з утворенням внутрішньосудинних тромбів, виснаженням тромбоцитів і факторів згортання крові, що призводить до судинної обструкції, ішемії та поліорганної недостатності. Частота COVID-19 ускладненого ДВС-синдрому становила 0,6 серед тих, хто вижив, і 71,4 серед тих, хто помер, за даними дослідження, проведеному в Китаї. Це дані китайських авторів, звідки, власне кажучи, і прийшов до нас COVID-19. Основними відхиленнями у даних пацієнтів були продукти розпаду фібрину та фібриногену більше 100 мікрограм на мілілітр, ДДМР приблизно 20 мікрограм на мілілітр, фібриноген приблизно 100 міліграм на децилітр. Оскільки рівні ДДМР були дещо підвищені, тоді як інші рівні фібриногену були надзвичайно збільшені, спостерігалось явище розбіжності між рівнями фібриногену і ДДМР. Протромбіновий час був явно подовжений, але подовження АЧТЧ та антитромбіну було незначним і зберігалося на рівні більше дорівнює 80%. А тромбоцитопенія не така вже була важко виражена. Тому коагулопатія при COVID-19 вона відрізняється від ДВС-синдрому пригніченого фібролітичного типу, спричиненого сепсисом, та відповідає ДВС-синдрому посиленого фібролітичного типу. Лейкоцитоз. Вірусна інфекція призводить до динамічних змін кількості лейкоцитів периферичної крові та її субгруп. Лейкоцитоз понад 9,5 на 10 в 9 ступені корелює з тяжкістю перебігу коронаровірусного захворювання та більш виражений у важких хворих. За даними метааналізу, пацієнти з COVID-19 у групі тяжкого перебігу, як правило, мали вищу кількість лейкоцитів, зведена середня різниця 1,32 при довірчому інтервалі 95%, причому з великим рівнем достовірності, порівняно з групою легкого перебігу COVID-19. Прогресуюче збільшення кількості лейкоцитів і стійка лімфопенія та езінопенія у пацієнтів із тяжкою формою COVID-19 може бути пов'язана з прогресуванням запального процесу, що може призводити до летального клінічного результату.
Повідомляється, що зростання співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів є незалежним предиктором тяжкості захворювання у пацієнтів з COVID-19. Лімфопенія – стійке зниження кількості лімфоцитів периферичної крові є раннім показником важких критичних хворих на COVID-19. Зменшення кількості лімфоцитів може бути спричинено прямою дією віруса, імунними ушкодженнями, медіаторами запалення або оксидацією циркулюючих лімфоцитів у запальні тканини легень. Існує велика кількість літературних джерел, при якій вказується, що лімфопенія описується у значної частини пацієнтів з COVID-19. Причому важкий перебіг пов'язаний з більш вираженими зниженнями абсолютної кількості лімфоцитів порівняно з легким. Наприклад, в одному з досліджень з перших 41 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 63% пацієнтів мали лімфопенію, а кількість лімфоцитів менше одиниці. І далі лімфопенія – це все-таки у відділенні інтенсивної терапії у пацієнтів, які знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, та поза ним вона відрізняється. І в перших, ті, які знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, вона становить більше, тому що там більш тяжкий перебіг у пацієнтів COVID-19, і вона становила 85%. В той час, як поза відділенням інтенсивної терапії, вона становила 54%. Це було дослідження проведено серед 52 критично хворих дорослих пацієнтів. Лімфоцитопенія спостерігалась в цих же 85%. Це дані китайських авторів, де були самі перші дослідження. Як вже говорилось, і ви знаєте, що це були самі перші дані по дослідженню COVID-19. Рівень тяжкості стану пацієнтів з COVID-19 за результатами Ванга та інших важких випадків COVID-19 порівняно з легкими спостерігався значно нижчий загальний рівень лімфоцитів. Т-клітин, Т і Б-клітин. Серед можливих механізмів Т-клітинної лімфопенії слід, зокрема, викремити Т-інфекцію, інфекцію Т-клітин коронавірусом, перерозподіл і секвестрацію Т-клітин, піроптоз і апоптоз. Проте деякі дослідження повідомляють про кількість Т-клітин як потенційного предиктора тяжкості COVID-19, особливо у тих, хто перебував у відділенні інтенсивної терапії. Серед можливих методів інтенсивної терапії слід згадати, у нас була вже секція окрема по екстракорпоральній мембранній оксигенації, і дійсно по літературним джерелам виокремлюється екстракорпоральна мембранна оксигенація. З початком пандемії ЕКМО врятувала незліченну кількість пацієнтів із гострим респіраторним дистрес-синдромом, який виникав у інфікованих цих пацієнтів. У реєстрі Організації екстракорпорального життєзабезпечення наразі налічується понад 16 тисяч випадків COVID-19, які перебували на екстракорпоральній мембранній оксигенації. А при цьому внутрішня лікарняна смертність становила близько 47%. Ну і тут дуже доречно згадати першу доповідь, яку зробив Джеф Веллінгтон, який наводив дані власні із Сполучених Штатів Америки. Зміни в елементах, які підтримують гемостаз під час застосування екстракорпоральної мембранної оксигенації, вони такі. Насамперед пов'язані з пошкодженням ендотелію, судин, компонентами крові та кровотоком, які підтримують гемостаз, коаліційну систему інвіво, демонструють значні патофізіологічні зміни. Запальні реакції під час COVID-19 можуть більше активувати процеси згортання, і це часто посилює антикоагулянтну терапію у хворих з COVID-19, які потребують екстракорпоральної мембранної оксигенації. Тож у даних пацієнтів можуть виникати як і тромбози, так і кровотечі. Які
ми можемо зробити висновки внаслідок цього літературного огляду. Насамперед, що ураження системи крові та гемостазу є доволі поширеними ускладненнями при COVID-19, які потребують застосування інтенсивної терапії. Серед ускладнень системи крові та гемостазу найчастіше спостерігаються коагулопатія, лімфо- та тромбоцитопенія, що є прогностичними факторами тяжкості коронавірусного захворювання. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, Юрій Іванович. І вибачте, для того, щоб ми скоротили трохи час, можемо питання перенесемо на після дискусії? Як скажете. Чи є питання? Ну, ми трошки затягнемо. Немає. Добре, тоді в нас є, скажімо так, крайня доповідь в цій секції. Інтенсивна терапія пацієнтів з політравмою та тяжкою черепно-мозковою травмою. Володимир Черній, просимо. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інтенсивна терапія пацієнтів з політравмою та тяжкою черепно-мозковою травмою. Цього року 100-річчя зі дня народження нашого вчителя Анатолія Івановича Тріщинського. Це людина, яка створила українську анестезіологію, тому ми поважаємо та пам'ятаємо його. В структурі травматизму останніх десятиліть суттєво збільшилася частка важких множинних та поєднаних травм, летальність – це 30-80%. Термін політравма у європейських країнах у США найчастіше використовується термін множинна травма, multiply trauma, або важка травма, severe травма. До травми, політравми відносять важку множинну та поєднану травму. У постраждалих з політравмою оцінка тяжкості пошкоджень за шкалою Injury Severity Score і за шкалою Abbreviated Injury Scale. Міжнародна група експертів запропонувала доповнити дані анатомічні критерії політравми наявністю як мінімум одного з наступних фізіологічних показників. Це гіпотензія 90 та менше міліметрів ртутного стовпчика, рівень свідомості 8 балів і менше за шкалою Глазго-Кома Скейл, ацидоз з дефіцитом основ 6 і менше, і коагулопатія або вік старше 70 років. На даному слайді Injury Severity Score, бачите, це може бути 0 балів, яка нема травми, і 75 балів. А оце Abbreviated Injury Scale, анатомічна система кодування, створена асоціацією для класифікації та опису тяжких травм. Політравма. Значне ушкодження від 3 і більше балів відповідно до Abbreviated Injury Scale у 2 або більше регіонах, у поєднанні з одною або кількома додатковими змінами фізіологічних параметрів, а це може бути середній артеріальний тиск, Глазго-Кома Scale, базис ексцес і там вік більше 70 років, є ускладненням до 70% випадків черепно-мозкових травм. Більшість пацієнтів, це 50-60% з політравмою вмирають протягом 4 годин після травми, або на місці події, або у відділенні невідкладної допомоги операційній. Приблизно у половини пацієнтів з тяжкою травмою смерть наступає протягом 2 годин після травми. Знекровлення як найчастіша причина ранньої смерті, а черепно-мозова травма як найчастіша причина відстроченої смертності та інвалідності. Чесна тактика лікування травми. Медичну допомогу на всіх етапах лікування необхідно надавати так швидко і в такому обсязі, щоб йти попереду тих патологічних процесів в органах і системах, що розвиваються внаслідок прогресуючої гіпоперфузії та гіпоксії. Однією з основних складових цілеспрямованої інтенсивної терапії політравми є підтримання адекватної перфузії тканин, тобто оптимізація балансу між доставкою та споживанням кисню. На даному слайді 80% постраждалих з політравмою смерть наступає в перші 6 годин головним чином від некомпенсованого шоку, а це коагулопатія, це гіпотермія і ацидоз.
порушується баланс споживання і доставкою кисню, підвищується рівень лактату, знижується pH і наступає смерть. Заходи першої лінії у пацієнтів з політравмою включають зупинку кровотечі та гемостатичну реанімацію, терапію націлену на різні проблеми – хемодинамічні, вентиляційні та коагуляційні. Деякі методи лікування застосовані для лікування пацієнтів з політравмою без черепно-мозкової травми, а в тому числі damage control surgery, damage control resuscitation, вони протипоказані при наявності черепно-мозкової травми і можуть представляти додатковий ризик для життя. Було доведено, що допустима гіпотензія дуже ефективна для покращення результатів у пацієнтів з політравмою без ЧМТ, але її слід уникати за наявності черепно-мозкової травми, так як різко збільшує смертність. У пацієнтів з політравмою та черепно-мозговою травмою керівництво Brain Trauma Foundation рекомендує підтримувати систолічний артеріальний тиск 100 і більше для пацієнтів 50-69 років та 110 для пацієнтів 15-49 років та старше 70 років. Крім того, європейські рекомендації рекомендують підтримувати mean arterial pressure середнє 80 і більше міліметрів ртутного стовпчику у пацієнтів з політравмою та тяжкою черепно-мозковою травмою. У постраждалих з політравмою та черепно-мозговою травмою слід уникати артеріальної гіпотензії та підтримувати систолічний артеріальний тиск більше 100, а середній більше 80 під час emergency extracranial surgery, а також при невідкладній нейрохірургії. На даному слайді показання до damage control resuscitation and surgery. Це масивна кровотеча, яка вимагає масивного переливання більше 10 одиниць еритроцитів, це метаболічний ацидоз, менше 7,3 pH, гіпотермія, температура менше 35 градусів за Цельсієм, тривалість операції більше 90 хвилин і коагулопатія за даними лабораторних аналізів або, видимо, нехірургічна кровотеча і лактат більше 5 мілімоль на літр. Коли у пацієнтів з тяжкими травмами лікування диктується у вигляді ранньої радикальної операції Early Total Care або у вигляді контролю пошкоджень за допомогою декількох коротких процедур Damage Control Surgery, розтягнутих на кілька днів в поєднанні з агресивною реанімацією препаратами крові, результат можна порівняти з точки зору ускладнень. От в цій когорті пацієнтів з політравмою, які перенесли термінову операцію, не було відмінностей в результатах з точки зору смертності та нелетальних ускладнень між пацієнтами, які отримували і не отримували Damage Control Surgery. Пацієнти з Damage Control Surgery потребували більшої кількості реанімаційних заходів. Пороге значення гемоглобіну для переливання еритроцитів у всіх травматичних пацієнтів, що кровоточать, має бути 7-9 грамів в декалітрі відповідно до європейських рекомендацій. Специфічно оптимальний порог гемоглобіну для трансфузії у пацієнтів з політравмою та черепно-мозовою травмою він невідомий. Дослідження, проведені для порівняння рестриктивного гемоглобін менше 7 грамів в декалітрі та ліберального гемоглобін менше 10 грамів в декалітрі порогів трансфузії, не показав відмінності в смертності та неврологічних наслідках у пацієнтів з політравмою як черепно-мозовою, так і без неї. Системний огляд свідчить, що потрібно використання стимуляторів еритропоєзу, і це було пов'язано з нижчою смертністю у пацієнтів з тяжкими травмами. Тобто ми повинні пам'ятати про patient blood management, клінічний принцип, спрямований на підвищення безпеки пацієнта через оптимізацію його власних кров'яних ресурсів. Це і транексамова кислота, і препарати желіза, і еритропоетин, тому що внутрішньовенне введення препаратів желіза та еритропоетину показало зниження розвитку післяопераційних інфекцій, тривалості перебування в лікарні та смертності у хворих на перелом стегна. Передопераційне введення пацієнтів з політравмою та тяжкою черепно-мозовою травмою, які перенесли екстракраніальну операцію,
Це порушення газообміну, гіпоксія, гіпероксія, гіпокапнія, гіперкапнія, при лікуванні переопераційної emergency extracranial surgery, гіпоксія, часте ускладнює сценарій травми, догоспітальна частота 30%, її повинно бути запобігти та пролікувати у всіх пацієнтів з політравмою і з черепно-мозовою і без неї. У пацієнтів з політравмою без ЧМТ догоспітальний рівень СПО2 менше 94% був пов'язаний з підвищеною госпітальною летальністю та підвищеною інвалідизацією. А у пацієнтів черепно-мозовою травмою навіть один епізод СПО2 92 і менше відсотка були пов'язані з підвищеною смертністю та інвалідністю. Якщо це можливо, то треба уникати гіпоксії мозку, застосовувати регулярну оксиметрію, пряму оцінку оксигенації ПТО2 і церебральну оксиметрію Regional SO2. Гіпероксія, особливо екстремальна, це ПО2 більше 200 мм ртутного стовпчика, те також слід уникати у пацієнтів з політравмою із черепно-мозовою та без неї. Екстремальна гіпероксія була пов'язана з погіршенням результатів у пацієнтів черепно-мозовою травмою. Це негативні ефекти можуть бути пов'язані з індукованою гіпероксією, вазоконстрикцією, тобто церебральною та коронарною, та токсичністю продуктів перекисного окислення ліпідів. Гіперкапнія, гіпокапнія. Порушення ПаСО2 представляють великий ризик для пошкодження мозку. Щодо черепно-мозової травми, гіпокапнія пов'язана з гіпервентиляцією, а це менше 35 мм ртутного стовпчика, знижує внутрічерепний тиск, викликаючи звуження судин головного мозку і церебральну ішемію. Гіперкапнія більше 45 мм ртутного стовпчика посилює внутрічерепну гіпертензію, викликаючи вазодилатацію судин головного мозку та збільшення обсягу церебральної крові. Гіперкапнія небезпечна для пацієнтів з ушкодженням головного мозку та збільшує смертність лише при наявності ацидозу, тоді як компенсована гіперкапнія не має такого ефекту. На цьому слайді позитронна емісійна томографія, ви бачите, тут ПаСО2 38 – це норма капнія, і ПаСО2 25 мм ртутного стовпчику. Області з низьким кровотоком помічені червоним. Велика редукція мозового кровотоку. Дуже важлива проблема індукована травма, коагулопатія. А це resuscitation associated factor, і це крововтрата, гіпотермія, гемодилюція та ацидоз, і травма associated factors, а це втрата факторів та споживання факторів. І це приводить до розвитку індукованої травми коагулопатії. Трохи інший механізм розвитку порушень коагуляції при черепно-мозковій травмі. Це зміна місцевої та системної коагуляції, пов'язана з вивільненням тканинного фактору. Це розвиток системної запальної відповіді, це тромбоцитопатія, активація протеїну С, пов'язана з гіпоперфузією, посилення фібринолізу і розвиток геморагічних осередків. Основа надання допомоги до госпітальний етап, то звісно, що можливе введення першої дози транексамової кислоти під час транспортування до стаціонару, бажано вводити протягом 3 годин з моменту травми і стандартне введення 1 грам транексамової кислоти протягом 10 хвилин з подальшою інфузією 1 грама протягом 8 годин. От в цьому випуску журналу Intensive Care Medicine автори дали сучасний системний огляд та метааналіз ефективності та безпеки транексамової кислоти при гострій черепно-мозковій травмі. 9 рандомізованих клінічних досліджень з участю 15 тисяч пацієнтів і статистично значущих відмінностей між пацієнтами, які отримували транексамову кислоту та групою плацебо, не виявлено. За показниками зниження смертності, тривалість лікування, збільшення гематоми та ризики ускладнення. Це трохи інший висновок, ніж дослідження CRASH-3,
транексамова кислота при травма brain injury. Лікування доведено, що лікування транексамовою кислотою протягом 3 годин після травми знижує кількість смертей, пов'язаних з травмами голови. Тобто потрібне ще дослідження з цього приводу. Масивне перелювання – це загалом визначається як 10 одиниць упакованих еритроцитів, інфузованих протягом 24 годин. Часто необхідне при лікуванні пацієнтів з кровотечею з політравмою. У цих випадках, особливо при черепно-мозковій травмі, рекомендується використовувати протокол переливання свіжозаморожена плазма, плазеритроцити, плазеритроцити у співвідношенні 1:1:1. Було проведено рандомізоване дослідження цього приводу, 680 пацієнтів з травмою, порівнювали 1:1:1, 1:1:2 і немає різниці в смертності. Лікування дисфункції тромбоцитів обмежується переливанням концентрату тромбоцитів або введенням десмопресину. Підтримувати кількість тромбоцитів більше 50 на 10⁹ на літр, а понад 100 на 10⁹ на літр при кровотечі, що триває, або при черепно-мозковій травмі. Тут вдвічі більше потрібно. Після переливання тромбоцитів визначалося зниження смертності до 9%, а 33,5% у ретроспективній групі. Десмопресин та переливання тромбоцитів усували дисфункцію тромбоцитів. Десмопресин підвищує рівень 8-го фактора та фактора фон Віллі-Бранта в 3-5 разів в організмі. Посттравматична коагулопатія розвивається в 40% пацієнтів з травмою і є найчастішою причиною смерті у травмованих хворих. Автори цієї статті, вони оцінювали включення в лікування транексамової кислоти в першу добу після отримання політравми, догоспітальний етап, і перші 3 години, потім 3-8 година з моменту надходження на лікування і 8-24 година з моменту надходження на лікування. І зробили такі висновки. Оцінивши показники коагуляції, виявили, що на 3-ю добу після травми нормалізуються всі показники, окрім АЧТЧ. Встановлено, що виникнення дрібних кровотеч не було пов'язане з порушенням системи коагуляційного гемостазу. Тому, ймовірно, вони можуть бути пов'язані з судинно-тромбоцитарними змінами або порушенням в ланці фібринолізу. Для полегшення травматичного болю доступні чисельні варіанти знеболювання, більшість з яких проводиться внутрішньовенно. Типові системні варіанти включають опіоїди, наприклад, кодеїн, фентаніл, морфін, пентедін, трамадол, та периферичну регіонарну анестезію, наприклад, блокади нервів. В Сполученому Королівстві, це United Kingdom, внутрішньовенне введення морфіну рекомендується як перша лінія для пацієнтів з тяжкою травмою. Внутрішньовенний морфін використовується більш ніж у 90% випадків. Парацетамол є препаратом вибору для голландських пацієнтів з травмами в невідкладній допомозі. Мультимодальна терапія, в якій використовуються 2 або більше агенти з різними механізмами дії, може включати використання системних анальгетиків та протиосудомних препаратів, антидепресантів, анксіолітиків, клонідіну, кетаміну, нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу. 10 факторів, які важливо враховувати при виборі анальгетиків для полегшення болю при травмах. А це ефективність, безпека, переносність, простота застосування, початок і тривалість дії, вираженість болю та протипоказання і можливість міжлікарської взаємодії. Кетопрофен – один з найпотужніших анальгетиків в групі нестероїдних протизапальних засобів, які є сумішю 2 стереоізомерів, і тільки одна молекула має потужний знеболюючий прозапальний ефект – це С-віскетопрофен. І цей препарат має дуже високу антиноцитептивну активність, антиноцитептивний потенціал і низький ризик розвитку гастроінтестинальних ускладнень.
Цей препарат має центральний периферичний механізм дії, висока ліпофільність, забезпечує проникнення через гематоенцефалічний бар'єр і здатність надавати центральну дію на рівні задніх стовпів спинного мозку, призводить до деполяризації нейронів. І центральний механізм – це блокада цикла оксигенази 2 і синтезу простагландинів в структурах головного мозку, що беруть участь в проведенні та сприйнятті модуляції, прийняття болю – це модуляція. І периферичний механізм – це блокада цикла оксигенази 2 та синтезу простагландинів, вогнище, запалення – це трансдукція. Я дякую вам за увагу. Шановні колеги, ми дякуємо Володимиру Іллічу за таку докладну доповідь. І доповіді нашої секції вичерпані. Я з задоволенням вас запрошую до перерви, і ми зустрічаємося в цьому залі до передостанньої секції о 15 годині. Дякую.
Добрый день, коллеги. Нам дадите отмашку, когда начинать. Наличие людей в зале на последней сессии последнего дня конференции подтверждает вашу відданість анестезіології и БУСу. Но еще иногда так бывает, когда сильно жарко на улице. Технічна служба, ми можемо починати. Зараз все буде. Of the Congress and definitely all participants of the Congress. So the topic of preoperative screening is closely related интернет предлагает to особо понравившиеся доклады. И выбрал британского профессора такого красивого. Доброго дня, шановні. Вторая попытка старта. Вельми шановні колеги, дуже був такий багатий на події цей Британо-Український симпозіум, але
як казав Ігор Порфирович Лопак, немає такої кампанії, яка б не розходилась. Тому ми вітаємо вас на заключній сесії в цьому залі у цьому році на Британо-Українському симпозіумі 15. І я впевнений, що наступний Британо-Український симпозіум, який відбудеться через рік, ми будемо святкувати нашу перемогу, нас буде набагато більше, а програма такою ж насиченою, а ви життєрадісні, веселі і перемоги нам. І після цього запрошуємо до доповіді пана Черня Володимира Ілліча із доповіддю особливості переопераційного менеджменту пацієнтів при ендовідеохірургічних втручаннях. Будь ласка. Поки наша технічна служба допомагає, я не знаю, про що буде доповідь, але особливість анестезіологічного втручання при невеликих технічних або оперативних втручаннях, ендовідеохірургічних втручаннях, ендоскопічних втручаннях, на нашу думку, ми обговорювали це, вона більше юридична, ніж технічна для нас. Чому? Тому що при таких маленьких оперативних втручаннях ризики анестезіологічні ризики дуже часто вищі, ніж ризики оперативні. І люди, на жаль, не зовсім це розуміють, так, і відносяться дуже поверхнево до цього. Я маю на увазі не нас. Я маю на увазі наших хронічних спеціалістів, які призначають або рахують анестезії дуже такими мілкими і безпечними, та пацієнтів. З віком накопичується дуже багато коморбідностей. Так? І розширюються показання до ендоскопії, відеоскопії. І, на мою думку, пацієнта, родичі пацієнта мають питати, як пройшла анестезія, як підготуватись до анестезії, ніж питати результати цих маленьких процедур. І ми працюємо над цим. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги наша доповідь особливості Дякую. І ми вважаємо, що це наше з вами завдання зробити так, щоб люди і пацієнти дуже відповідально відносилися до власного здоров'я і тим самим економили нам нервові клітини та юридичні якісь послуги. Дякую. Прошу Володимира Ілліча. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги наша доповідь особливості переопераційного менеджменту пацієнтів при ендовідеохірургічних втручаннях. Цього року 100-річчя від дня народження нашого вчителя Анатолія Івановича Тріщинського, людини, яка створила українську анестезіологію. Велика йому повага і наша пам'ять на все життя. На цьому слайді клінічний матеріал, який ми досліджували, захворювання чревної порожнини, грижі стравоходного отвору діафрагми та грижі передньої черевної стінки, а також два випадки, клінічне спостереження. У пацієнтів з захворюванням органів чревної порожнини було виконано наступні операції: лапароскопічна трансабдомінальна преперитоніальна герніопластика, так званий ТАП, ендоскопічна тотальна екстраперитоніальна герніопластика ТЕП, лапароскопічна крурографія з фундуплікацією по Нісону, колектомія, слив гастректомія. Демографічний розподіл пацієнтів з захворюванням чревної порожнини, отут в лівій частині слайду.
ліворуч, а праворуч передопераційний риск за аса пацієнтів з захворюванням органів чревної порожнини. На даному слайді критерії включення в дослідження та критерії невключення, виключення з дослідження. Методи дослідження – це показники центральної та системної гемодинаміки, моніторинг вентиляційних показників, моніторинг глибини наркозу, газовий електролітний склад та кислотно-лужний стан та показники кисневого режиму. Крім того, під час наркозу ми використовували запропонований нами спосіб переопераційного енергомоніторингу пацієнтів, персоніфікований переопераційний енергомоніторинг з визначенням рівня метаболізму, metabolic rate, індивідуального рівня потреби в ньому, тобто цільового метаболізму, target metabolic rate, базальний метаболізм, basal metabolic rate. І ці показники ви бачите в калоріях хвилину на метр квадратний, а не в калоріях на добу. Метод розроблений та впроваджений в нашій клініці, реалізований на спеціальному пристрої за допомогою комп'ютерної програми під Android 5. Я вже двічі доводив цей метод на нашому конгресі анестезіологів. Ми вивчали рівень метаболізму, який порівнювався з вихідними значеннями, базальним метаболізмом, цільовими показниками, які вважалися ідеальними на даний час, на даний момент. Метод запатентований. Дослідження було проспективним, не рандомізованим. В групу дослідження війшли 131 людина, яким проводилося ендовідеохірургічне втручання в зв'язку з грижами передньої черевної стінки і паховими грижами. От перша група лапароскопічна трансабдомінальна преперитоніальна герніопластика, а друга ендоскопічна тотальна екстраперитоніальна герніопластика. Вік хворих 30% мали супутні захворювання. Етапи дослідження: перший вихідний даний, другий відразу після індукції та накладання пневмоперитоніуму, а потім третій 30 хвилин, 60, 90, 120, 150 хвилин від початку втручання. А це протокол анестезії, який ми проводили у цих хворих. Премедикація, мультимодальна аналгезія. В премедикацію вже включали дискетопрофен, індукція, фентаніл, пропофол, релаксанти, інтубація, підтримка киснево-севофлюранова суміш при потоці не більше 1 літр на хвилину. Продовжили релаксацію, інтраперитонеальна аналгезія, внутрішньовенно фентаніл. І за 30 хвилин до закінчення операції парацетамол. І післяопераційна аналгезія, дискетопрофен по черзі з парацетамолом. На цьому слайді динаміка показник центральної гемодинаміки, кисневого режиму, показників вентиляції. Це група ТАП. І ви бачите, на момент індукції в наркоз та накладання карбоксиперитоніуму в групі ТАП знизився mean blood pressure, серцевий індекс, що, ймовірно, було пов'язано з положенням пацієнта на операційному столі, гемодинамічним ефектом, далі дії пропофола і внаслідок компресії ніжної порожнистої вени. А це група ТЕП. Менш значне зниження гемодинамічних показників в групі ТЕП, ймовірно, було пов'язане з відсутністю карбоксиперитоніуму, відповідного ефекту здавлення порожистої вени і зниження повернення венозної крові до серця. Звертаю вашу увагу на показники PE-CO2, Entitled CO2, NPA CO2, pH початку операції на кінці, при кінці операції.
В групі ТАП на момент індукції накладання карбоксипіритоніуму початку операції порівняно з вихідними значеннями знизилася доставка та споживання кисню при підвищенні показників екстракції кисню до 29%, що вказує на напруження кисневого режиму і відповідні різкі порушень енергокисневого забезпечення та при тривалому карбоксипіритоніуму. В групі ТЕП зниження доставки та споживання було дещо менш виражені при нормальному значенні екстракції кисню – 27%. Більш виражені порушення кисневого режиму в групі ТАП, ймовірно, були пов'язані з негативними проявами карбоксипіритоніуму. Надалі в обох групах спостерігалося поступове відновлення показників гемодинаміки кисневого режиму до вихідних значень. Але встановлено, що при підвищенні інтраабдомінального екстраперитоніального тиску під час оперативного втручання зростала концентрація СО2 як в артеріальній крові, так і в суміші, що видихається. Із негативних ефектів гіперкапнії на особу увагу заслуговує респіраторний, а надалі змішаний ацидоз. В обох групах під час операції підвищувався total volume, ПаСО2 і ПЕЦО2, однак підвищення ПЕЦО2 і ПаСО2 в групі ТАП виникало лише через 1,5 години. Після початку операції не було критичним і легко коригувалося протягом операції. А в групі ТЕП підвищення ПЕЦО2 і ПаСО2 відбувалося вже через 30 хвилин після створення позитивного тиску, екстраперитонеального тиску, що вимагало більш ретельної корекції. Розроблена програма підопераційного менеджменту усунення гіперкапнії і її наслідків. Для цього застосовувалося безпечне збільшення дихального об'єму, частоти дихання, підвищення позитивного тиску наприкінці видиху і зміна співвідношення вдоху-видоху, тобто з 2:1 на 1:1. Враховуючи, що усі фізіологічно-метаболічні процеси здійснюються сурово в межах референтних значень гомеостазу і в першу чергу газового складу дихальної суміші та кислотно-лужного стану рідин і тканин організму, вважаємо, що прояви гіперкапнії, дихального і змішаного ацидозу, а також порушення кисневого стану призводять до порушення метаболізму у пацієнтів, яким проводиться ендовідеохірургічне втручання, а отже потребують ретельного переопераційного контролю енергетичних процесів організму. В зв'язку з цим вважаємо за необхідне використання переопераційного енергомоніторингу при всіх ендовідеохірургічних втручаннях. От до вашої уваги клінічний випадок. Пацієнтка віком 71 рік, діагноз рак поперечно-ободової кишки, 26.07.22 оперативне втручання, лапароскопічна геміколонектомія праворуч, руйнування черевної порожнини. Тривалість операції 6 годин 50 хвилин. Тривалість анестезіологічного забезпечення 7 годин 10 хвилин. Показники гемодинаміки, кисневого режиму, вентиляції та кислотно-лужного стану були в межах референтних значень і зберігалися такими протягом 3 годин. 4-ї години спостерігалася поява та стійке зростання гіперкапнії, незважаючи на посилення вентиляції легень за рахунок збільшення дихального об'єму, частоти дихань, використання ПІП та зміни співвідношення вдих-видих 2:1 на 1:1. Спостерігалося порушення кисневого режиму з поступовим зниженням доставки та споживання кисню на фоні зростання коефіцієнта екстракції до 30-31% на 6-7 годині оперативного втручання. Незважаючи на активну корекцію газів крові, з 5-ї години розвивався респіраторний ацидоз. Протокол операції: дексалгін при медикації, фентаніл пропофол, киснево-севофлюранова суміш, він доповнювався епідуральною анальгезією.
ропівакаїном, інтраопераційна аналгезія фентаніл, інфулган за 30 хвилин до закінчення операції, і ще епідуральна аналгезія, і післяопераційна аналгезія епідуральна ропівакаїн, дексалгін, інфулган. Кетопрофен розчинена в воді сіль правообертального заміру кетопрофену. Ефективність його в 2 рази вища за рацемічний кетопрофен, низький ульцерогенний потенціал, пряма швидка дія на процес трансдукції, селективна блокада рецепторів НМДА, модуляція больового імпульсу, і ацетамінофен, парацетамол для внутрішньовенного введення, ефективний аналгетик для використання як компонента переопераційної мультимодальної аналгезії, бо він знижує потребу в опіатах та кількість побічних ефектів і дозволяє скоротити період післяопераційної реабілітації. Доцільне введення парацетамолу як препарат випереджувальної аналгезії за 20 минут до початку операції. Дискетопрофен та парацетамол демонструють безпеку і клінічний ефект для лікування больового синдрому, і це доказ 1С. Переопераційна динаміка показників гемодинаміки, кисневого режиму, вентиляції та кислотно-лужного стану. І ви бачите, який був total volume і який він став. ПІП зріс, ПЕ-СО2, ПА-СО2 і ПАО2. І pH некомпенсований ацидоз. Перш за все респіраторний, а потім він трансформувався в смішаний. Пацієнтка отримала інсуфляцію кисню, корекцію змішаного ацидозу розчином соди буфер, інфузійну терапію, низькомолекулярний гепарин, тривалу епідуральну анестезію ропівакаїном і антибактеріальні засоби. Препарат сода-буфер створений за принципом бікарбонатного буфера крові, і тому він більш фізіологічний для організму та більш патогенетичний для корекції метаболічного ацидозу порівняно з препаратом сода, і це треба мати на увазі. Через 2 години після операції на фоні нескоригованого змішаного ацидозу у хворої виникли прояви серцево-судинної ниркової недостатності. Додатково потребувало внутрішньовенного дозованого введення розчину дофаміну, норадреналіну і подальшої корекції кислотно-лужного стану. Причому респіраторний ацидоз протягом оперативного втручання він трансформувався в некомпенсований змішаний ацидоз і коригувався розчином сода-буфер. Диурез знизився до 0,5 мл на кілограм в годину, а надалі, після повної корекції кислотно-лужного стану, стабілізації гемодинамічних показників, відновлення функції нирок, хвора отримувала парентеральне живлення з подальшим переходом на ентеральне і після відновлення функцій кишковника. На 7-й день після оперативного втручання хвора в стабільному стані переведена до хірургічного стаціонару, а завдяки на 9-й день в задовільному стані була виписана додому. А це щодо гриж стравоходного отвору діафрагми. 128 пацієнтів, вік пацієнтів, бачите, функціональний клас А, це чоловіки, жінки, 34% мали супутні захворювання, середня тривалість операції 169 хвилин. В першій групі використовували low-flow анестезія, а в другій групі ми використовували minimal-flow анестезія, протокол аналогічний, що я вже приводив. І що ми мали? Вихідні показники метаболізму в обох групах були без порушення і значно перевищали базальний рівень, значуще не відрізнялись один від одного, що свідчило про одинакові умови її енергоутворення та енергозабезпечення. Ну, перше, це basal metabolic rate, базовий метаболізм, metabolic rate, що ми вивчали, і це target metabolic rate, це
то, що йому потрібно на дану хвилину. І metabolic disorders – це різниця між target metabolic rate і metabolic rate. І ви бачите, що metabolic rate не перевищували, вони не відрізнялись спочатку операції. А оце метаболізм в обох групах на етапах зворотнього положення Тренделенбурга, накладанні карбоксиперитоніуму та початку операції. Він знижився з перевагою в групі Minimal Flow анестезія, де він мав максимальне порушення майже до базального рівня. На етапі крурографії та фундаплікації на 27% він знижався проти 14% в групі Low Flow анестезія. А це показники швидкості пробудження, спонтанне відкриття очей, відновлення свідомості, екстубація трахеї та готовність до переводу в палату після пробудження. Стосовно пробудження пацієнтів варто звернути увагу на те, що в групі Low Flow анестезія вони швидше пробуджувалися після наркозу та переводилися з операційної в палату після закінчення оперативного втручання. Такі висновки: використання технології Minimal Flow анестезія з мінімальним газотоком, Fresh Gas Flow 0,5 і менше літрів на хвилину, без динамічного контролю переопераційного метаболізму несе реальні ризики виникнення порушень життєво важливих функцій органів і систем внаслідок абсолютного дефіциту кисня, обумовлено низьким газотоком, що не відповідає потребі організму. При відсутності можливості проведення персоніфікованого переопераційного енергомоніторингу при використанні технології Minimal Flow анестезія необхідний ретельний моніторинг FiO2 expiration and expiration and запобігання виникнення абсолютного дефіциту О2 в дихальному контурі та покриття його потреби в метаболізмі органів і систем. У випадку зниження різниці нижче 4,4% негайний переход на Fresh Gas Flow літр і більше хвилину. Впровадження персоніфікованого переопераційного енергомоніторингу, переопераційний менеджмент, лікування пахових гриж та гриж передньої черевної стінки в хірургічному центрі нашої установи привело до зниження ліжкодня при лапароскопічних, ендоскопічних, трансабдомінальних преперитоніальних герніопластики з 1,8 до 1,4, ендоскопічної тотальної екстраперитоніальної герніопластики з 1,6 до 1,1. А щодо персоніфікованого енергомоніторингу при грижах стравоходного отвору діафрагми, то зниження ліжкодня у пацієнтів з 4,2 до 3,1. Проведення переопераційного енергомоніторингу з використанням непрямої калоріметрії під час наркозу дозволяє виявити порушення метаболізму та провести відповідну корекцію, патогенетичну корекцію. Я дякую вам за увагу. Дякуємо Володимиру Іллічу за цікаву, як завжди, доповідь. І, на жаль, його нема в залі офлайн, бо є деякі питання, які б хотілося, мабуть, щоб задати. По-перше, чи потрібна така лапароскопічна операція, якщо вона вже веде до зміни метаболізму? Тобто питання про конверсію, коли переходити, Ольга Геннадіївна? Це дуже цікаво, тому що самі навіть хірурги вважають, що якщо лапароскопія вона дуже довга, то до неї можуть бути питання. І дуже також хотілося б знати, на якому тиску працюють хірурги під час таких довгих втручань. Якщо цей тиск високий карбоперитоніуму, то, звичайно, є більш простий метод корекції. Треба трішечки зменшити, власне, тиск інтраабдомінальний. Все одно дякуємо, дуже цікава доповідь, дуже такий трудойомкий це процес. 7-годинна лапароскопія, дуже
дійсно складна операція в плані корекції пацієнта. А надалі ми запрошуємо до доповіді Кобиляцького Юрія Юрійовича варіанти малоопіоїдної анестезії при тотальній ларингектомії. Прошу. Так, доброго дня. Чи бачите ви все добре? Так, ми чуємо дуже добре і бачимо презентацію. Все, починаємо. Вельми шановні члени президіуму, шановні колеги, мені б хотілося з вами сьогодні говорити таку тему, як малоопіоїдний варіант анестезії, і у такій галузі, яка не так часто звучить, це тотальна ларингектомія при раку гортані. Серед основних складових успіху анестезіологічного забезпечення в нас є і передопераційна стабілізація хворих відповідно моделі ризику, і стабільний перебіг операції щодо показників гомеостазу, керовані гіпнотики і, а вже ж, суто інтра- і післяопераційний період. Дуже велика роль на анестезіолога покладається щодо контролю операційної стрес-відповіді. І тут немаловажним чином в нас виступають опіоїдні аналгетики, які тривалий час були основою нашої анестезії. І потрібно сказати, що в них є дуже позитивний ефект. Це вони саме операційною стрес-відповіддю добре керують і добре впливають, тобто пригнічують операційну стрес-відповідь. Але ж піраміда знеболювання в нас наразі перевернулася, і опіоїдам залишили лише верхівку. Що стосується негативних ефектів наркотичних аналгетиків, вони добре відомі. І, по суті, та з ними можливо було співпрацювати, але ж є нові дані, що стосується пригнічення імунітету, стійкості до метастазування, можливості розвитку не тільки опіоїд-індукованої гіпералгезії, а можливо виникнення гострої толерантності до аналгетиків. Тому наразі ось оцей нейрофізіологічний феномен, він зустрічається при кожному введенні, хочу наголосити. Це не щось ексклюзивне, це нормальна адаптивна реакція на екзогенне введення опіоїдів. І хочу зробити посилання на статтю Current Opinion on Anesthesiology Opioid-Free Anesthesia Feasible, що стосується опіоїдної епідемії, яка призвела до значних втрат в Сполучених Штатах, і вона спонукала до зміни парадигми і переходу до безопіоїдної анестезії у лікуванні інтраопераційної аналгезії післяопераційного болю. Це радикальна форма опіоїдощадної техніки. Вона стала можливою завдяки мультимодальній анестезії, яка наголошує на регіональних методах, неопіоїдних добавках тощо. Протоколи РАС також сприяють цій парадигмі, особливо якщо є служба лікування гострого болю, коли можливо 24/7 впливати на стан і оцінювати ефективність обраної стратегії. Але ж є дуже суттєві обмеження безопіоїдної анестезії, які включають і управління очікуваннями пацієнтів, і потенціал несприятливих ефектів ліків, і взаємодії з ліків з неопіоїдними препаратами, неадекватне лікування болю при раку та потреба в анестезіологах, які мають досвід проведення регіональної анестезії. Тому надважливим є наразі наявність нових моніторних систем, які можуть точно кількісно оцінити інтраопераційну баланс ноцицепції та антиноцицепції та оцінити післяопераційний біль. Це є життєво важливим інструментом для покращення титрування аналгетики. Взагалі, якщо в нас немає можливості оцінювати ефективність такої стратегії, якщо в нас немає певного обладнання, то в цьому зовсім немає сенсу. Ми виступаємо за малоопіоїдний варіант анестезії наразі, і завдяки сучасному моніторингу, який повинен включати
не тільки стандартні наші гемодинамічні ефекти. Ми наразі пропонуємо також розширювати його за рахунок неінвазивного моніторингу гемодинаміки. Це є і мультигаз, і БІС, контрольована анестезія. Це моніторинг нейромишечної провідності, ми були серед піонерів. І анімоніторинг, ми виконуємо 5-ту дисертаційну роботу, і ось деякі матеріали наразі я представляю. І анімоніторинг нам показав деякі вади нашої роботи загалом. Дуже важливим у минулому році була подія, це видання консорціумом 14 провідних наукових товариств передумов для складання всіх майбутніх доказових рекомендацій, і вони стосувалися індивідуалізації переопераційного знеболювання. І зверніть увагу, це 7 положень. І друге положення – це клініцисти повинні використовувати перевірений інструмент оцінки болю, щоб відстежувати реакцію на лікування післяопераційного болю та відповідно коригувати плані лікування. Якщо ще недавно ми казали, що потрібно принаймні використовувати ваш вимірювання у хворих, то наразі цього вже замало, і ми повинні просуватися далі. Тут також є положення, одразу скажу, передопераційна оцінка розширена, що стосується всіх тих факторів, які можуть вплинути на якість післяопераційного знеболювання. Звичайна мультимодальна аналгезія, принцип. Дуже важлива індивідуальна освіта хворого і його рідних. Складання плану лікування болю. Я завжди про це кажу, що скласти план лікування болю післяопераційного в контексті проведення інтраопераційної анестезії – це надважлива задача. Дуже важливо коригувати план лікування болю і можливість звернутися до консультації фахівця з болю. Навіть нова класифікація аналгетиків, вона покладена в основу її зміни нейропластичності. І тут в нас є антиноцицептивні препарати, це гіпералгетики суто, морфін та міоагоністи, і антигіпералгетики, всі ті препарати, які в нас в базі отої піраміди болю, яку я демонстрував. І є ще ось група не антиноцицептивних, але антигіпералгетиків: кетамін, габапентіноїди, місцеві анестетики, клонідін, дексмедітамідін наразі тощо. Дуже важливо, що в сучасних принципах мультимодальної анестезії, яка була запропонована Емері нещодавно, також наголошується про необхідність мати інструменти для оцінки ноцицепції і свідомості. І мультимодальна стратегія також має бути продовжена після операції для контролю гострого болю. І хочу звернути увагу, які препарати контролюють ноцицепцію і є суто антиноцицептивними. Серед основних препаратів це кетамін, реміфентаніл, який з'явився в нас, дексмедитомідін, альфа-2 агоніст, магнезія, лідокаїн, як протизапальний препарат, і нестероїдні протизапальні препарати пероральні. І допоміжні препарати – це пропофол, гамма-агоніст, і севофлюран, який також працює через гамма-кергічну систему. І звертаючись одразу ж знову к АНІ-індексу. Чому саме АНІ-індекс? Тому що на підставі аналізу всіх існуючих систем моніторингу, індекс аналгезії та ноцицепції є одним з пріоритетних, поряд із хірургічним плетизмографічним індексом SPI та пупілометрією, розширенням зіниць, які мають досить суттєві доказові моменти щодо оцінки балансу ноци і антиноцицепції. Ось технології параметри, що використовуються для моніторингу балансу ноцицепції та антиноцицепції. І ось індекс аналгезії ноцицепції наразі є одним з найпоширеніших. Ну, можливо, з ним, конкурує лише NOL-індекс. Технологія АНІ дає багато переваг з погляду комфорту пацієнту, тобто проявів болю, а також стресу наразі. І вимірювання АНІ безпосередньо перед екстубацією після інгаляційної анестезії, наприклад, з реміфентанілом, було тісно пов'язане з інтенсивністю болю при
переведені в післяопераційне відділення інтенсивної терапії. І цей метод можливо використовувати для прогнозування раннього післяопераційного болю. Хочу попередити також, щоб бути дуже обережним з реміфентанілом, тому що реміфентаніл індукована гіпералгезія – це найрозповсюдніший побічний ефект, який потрібно усувати спеціальними методами на підставі моніторингу в тому числі. І що з перших наших кроків застосування моніторингу ми зрозуміли, що гемодинамічні параметри, вони не є тими параметрами, завдяки яким можливо оцінювати баланс ноци і антиноцицепції. Тому що неадекватна аналгезія при стабільній гемодинаміці – це стандартна ситуація. Тобто ми рахуємо, що все нормально, а після операції ускладнення ми навіть не пов'язуємо з неадекватним контролем ноцицепції. Ось ми довели, наприклад, це наші давні роботи, що при лапароскопічній холецистектомії можливо зменшити дозування фентанілу за час операції з 6,7 до 5,5 мікрограм на кілограм, і від цього абсолютно не постраждає якість контролю ноцицепції. Дуже важливо, що ось одну з останніх публікацій, яку я знайшов у квітні 2023 року, був приведений випадок пацієнта з декількома супутніми захворюваннями, якому проводили комплексну вітректомію в умовах перебульбарної блокади і седації за допомогою цільової контрольованої інфузії пропофолу та дексмедетомідіну з моніторингом електроенцефалограми та індексу аналгезії ноцицепції. І стаття, до речі, називається «Переопераційний мультимодальний моніторинг». Це реальна потреба, або ж це розкіш якась для нас. І наразі демонструються переваги саме мультимодального моніторингу. Ну, я не буду подальше на цьому зупинятися, тому присвячена наступна доповідь за програмою. І приклади мультимодальної анестезії. Ось у нас, наприклад, ламінектомія використовується при комплексному застосуванні інфузії дексмедетомідіну та лідокаїну. Що ми і лапаротомії в тому числі застосовують такі ж технології. Тому дуже важливо, що внутрішньовенна інфузія лідокаїну наразі вона перешкоджає дегрануляції нейтрофілів і тим самим перешкоджає посиленню запальної відповіді. Тобто контролює запальну відповідь, яка поряд із стресовою відповіддю гормональною під час операції може привести навіть к поліорганній дисфункції і недостатності. І дуже важливо також враховувати власні унікальні характеристики тої галузі хірургії, в якій ви працюєте. Тому рекомендується диференційований підхід. Таким чином, наша робота стосувалася дослідження різних варіантів малоопіоїдної анестезії, аналгезії у хворих з радикальною тотальною ларингектомією. Тобто порівняльна оцінка методів на підставі стану системної гемодинаміки, ноцицепції, седації, а також імунного статусу на різних етапах анестезіологічного забезпечення. Ось наші матеріали і методи. Всі хворі були на рак гортані, Т3, без метастазів і без регіональних лімфоузлів. Перша група – стандартні пацієнти, стандартні дози опіоїдних анальгетиків. Друга – додатково отримували пацієнти інфузію лідокаїну. Третя група – ізольована додаткова інфузія дексмедетомідіну, а в четвертій групі було поєднання внутрішньовенної інфузії лідокаїну і дексмедетомідіну. Ось представлені схеми анестезії, що стосується болюсу. Болюс лідокаїна 1,5 мг на кілограм внутрішньовенно, і потім інфузія із швидкістю 1 мг на кілограм на годину. Дексмедетомідін – інфузія швидкістю 0,5 мікрограм на кілограм на годину. І комбінація в четвертій групі.
в нас. Тут представлені характеристики анестезичного забезпечення при тотальній ларингектомії в розширеному варіанті із загальною сумарним дозуванням препаратів. Треба відзначити, що методи дослідження в нас були як системна гемодинаміка, так і респіраторна підтримка серед неінвазивних методів, електрокардіографія в звичайному варіанті, біс-моніторинг, анімоніторинг і, звичайно, статистичні методи. Ось на цьому слайді представлений середній рівень індексу інтраопераційної аналгезії ноцицепцію в групах дослідження. Хочу відзначити, що інтраопераційні витрати в фентанілах у групах дослідження вони були різні. Найбільші витрати спостерігалися в першій групі, базовій контрольній. Співставними були на першому етапі в другій, третій групах і статистично меншими у четвертій групі комбінованої інфузії. Спостерігалось також зниження інтраопераційної дози фентанілу у четвертій групі порівняно з другою групою за медіанними значеннями на 4, порівняно з третьою групою контролю на 6 мл фентанілу протягом операції. Ну, в середньому оперативні втручання в нас вони тривають десь 120 хвилин, що свідчить про ефективність застосованого підходу медикаментозного інтраопераційного забезпечення. На цьому слайді представлена частка хворих за не більше 70 умовних одиниць у групах дослідження на різних етапах анестезіологічного забезпечення тотальної ларингектомії. Ну, звичайно, в анестезіології той принцип, коли хворий не повинен прокидатися від болю, він є дуже важливим, але наразі є зовсім інша проблема. Коли в нас в кінці оперативного втручання у зв'язку із великою кількістю опіоїдних аналгетиків, які ми вводимо під час оперативного втручання, наприклад, в умовах відсутності моніторингу ноцицепції, ми маємо гіпералгетичний стан, і це є передумовою більшої чутливості до болю в післяопераційному періоді. Тобто тут також в четвертій групі ми мали позитивні значення, і до 84% хворих на етапі ушивання рани була ноцицепція збалансована. Середній індекс БІС у групах дослідження на різних етапах анестезії при тотальній ларингектомії, він був співставний. Хочу сказати, що ми контролювали, щоб рівень БІС не зменшувався менше 40. Тому що в нашій попередній роботі ми були одним із перших, хто застосував цю методику, і ми довели, що надто глибока анестезія, тобто вона була запропонована для того, щоб уникати періодів прокидання під час оперативного втручання. Але ж ми побачили інший бік медалі – це занадто глибока анестезія. Ну, наприклад, у нас індукційне дозування тіопенталу 500-600 мг, і БІС становився 18-20. Це було зовсім не потрібно ні для створення умов для інтубації, ні щодо подальших ефектів. І ми показали, що надглибока анестезія, вона має більші когнітивні наслідки і більше когнітивну дисфункцію після операції, ніж навіть поверхнева. Ну, це не рекомендація, зрозумійте мене правильно. І ось дуже важливий момент цієї роботи. Я вже сьогодні зранку представляв в рефреш-курсі наші міркування щодо можливості впливу анестезії і ролі анестезіолога в остаточному онкологічному прогнозі у хворих. І ось серед біохімічних імунологічних показників крові обстежених пацієнтів після тотальної ларингектомії було відзначено одразу, що рівень лейкоцитів на етапах дослідження він зростав, і навіть через 7 днів він не повертався до норми. Набагато краща ситуація була вже в групах 2 і 3 ізольованого додавання лідокаїну і дексмедітонідіну інфузії. І краща ситуація відзначалася в комбінованій групі. Що стосувалося лімфоцитів, то лише на 7-му добу
вона поверталася до норми десь на 80%. А у групі втручання, зверніть увагу, комбінованого, лише на другу добу у нас було вірогідне зменшення, а потім практично повертався вже з 5-ї доби рівень лімфоцитів до вихідних значень. Ось це динаміка середнього рівня лімфоцитів у групи обстежених пацієнтів. Що стосувалося інтерлейкінів, це середні біохімічні імунологічні показники. Інтерлейкін-2 в першій групі він зменшувався, цьому надається велика увага і нашими онколор-хірургами. Він зменшувався, чого не відбувалося вже в 3-й, 4-й групі. І також він до 7-ї доби був десь до 70% лише від вихідного значення першої доби. Тобто це було розцінено як негативний фактор. І також фактор некрозу пухлин. Це в першій групі, він зменшувався, у першу добу він був у 8,94, в другу добу вдвічі зменшувався і залишався таким до кінця тижня. У 4-й, зверніть увагу, групи він практично не змінювався, що створювало передумови кращого перебігу онкологічного процесу. І оцінка впливу анестезіологічного забезпечення тотальної ларингектомії на середній рівень фактора некрозу пухлин у обстежених пацієнтів представлена. І що стосується висновків. Проведена порівняльна оцінка різних схем знеболення при тотальній ларингектомії, показала ефективність мультимодального малоопіоїдного знеболювання через оптимізацію ноцицепції і седації на різних етапах, а також прискорення пробудження хворих і збільшення часу післяопераційної аналгезії. У групі досліджень, в якій отримували інфузію лідокаїну і декстродітамідіну одночасово, спостерігався статистично суттєво кращий рівень аналгезії під час операції. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що попри певну схильність до гіпотензії і браді, при застосуванні лідокаїну і декстродітамідіну зберігається стабільний стан системної гемодинаміки, що є важливим постійно контролювати і своєчасно компенсувати. За динамікою змін БІС і АНІ підтверджено позитивний синергічний вплив досліджуваних адювантних компонентів анестезії та доведена можливість їх застосування як регулятора інтраопераційного введення опіодів, тобто АНІ-контрольовану анестезію. Що стосується імунологічних маркерів. Імуносупресія найбільшою мірою проявлялась на другу добу після операції в групі стандартної опіоїдної аналгезії. І найвищий рівень імуносупресії визначався на другу добу та тривав переважно до 5-ї доби із відновленням імунного статусу не раніше, ніж через тиждень. Визначено значний ефект впливу застосованого підходу до анестезіологічного забезпечення тотальної ларингектомії на післяопераційну імуносупресію у певні періоди обстеження пацієнтів з 1-ї по 7-му добу. І завершуючи, хочу сказати щодо суттєвого позитивного впливу на відновлення імунологічного статусу хворих після тотальної ларингектомії і зменшення рівня післяопераційної імуносупресії, мультимодального забезпечення на тлі комбінованого застосування наших адювантних добавок. Дуже дякую. Дякуємо, Юрій Юрійович. Дуже цікава доповідь. Дійсно, розширений анестезіологічний моніторинг наразі дуже актуальна тема. В залі є питання якісь у нас? Можна коротеньке питання. Юрій Юрійович, чи вельмишановний Юрій Юрійович, коротеньке питання. Чи дозволено нам де юре вводити дексмедетамідин як компонент анестезії? Ви нас чуєте? Дексмедетамідин як компонент анестезії дозволено ким, Олексій Едуардович? Ну, чи можна його де юре вводити?
Ну, я хочу сказати, що з моменту його імплементації дексметамідін, тобто ми керувалися тими дозуваннями, які пропонуються, і я не бачу тут проблем із можливістю застосування його під час анестезіологічного забезпечення в якості адювантного препарату. Так, він дуже добре себе рекомендує. Дякую. Може є питання в залі ще? Тоді дякуємо Юрію Юрійовичу. І я із задоволенням... Дуже дякую. Нам все добре. Так, все добре. І я із задоволенням запрошую до доповіді вельмишановну Ольгу Геннадіївну Крамареву із доповіддю розширений моніторинг анестезії, як, мабуть, продовження теми моніторингу на нашій секції. Так? Супер. Отже, доброго дня ще раз, колеги. Рада бачити найбільш стійких, хто дочекався кінця конференції. І дійсно, продовжуючи попереднього доповідача, я трошки хочу поговорити про розширений інтраопераційний моніторинг. І якщо при величезних таких втручаннях, які потребують, власне, великої загальної анестезії, ми дуже часто застосовуємо розширений моніторинг, то я би трошечки хотіла звернути увагу на варіанти при застосуванні процедурної седації, особливо коли ми застосовуємо комбіновані методики у наших пацієнтів. Не працює? Перепрошую. Отже, я одразу декларую наявність у мене конфлікту інтересів, оскільки в своїй практиці я працюю з моніторами фірми General Electric, вони мені подобаються, і, власне, представлений випадок також був задокументований на цих моніторах. Отже, клінічний випадок, і з нього я би хотіла розпочати, це випадок військовослужбовця, якому був 51 рік. 24.05.22 пацієнт отримав мінно-вибухове поранення, відкрите вогнепальне наскрізне поранення лівого стегна з переломом середньої третини лівої стегнової кістки, пошкодження артерії, декомпенсація кровопостачання. Пацієнту була надана перша домедична допомога, він був евакуйований до проміжного госпіталю в місті Покровськ, звідки евакуйований до Дніпровської обласної клінічної лікарні. В день отримання травми була виконана ампутація лівої нижньої кінцівки на рівні верхньої третини стегна, тобто це висока ампутація, ПХО ран, виконана некректомія лівої нижньої кінцівки, монтування апарату ВАК на посттравматичну кульцю. І 30.05 був вже демонтаж ВАК-системи і вторинні шви на культю лівого стегна. 03.06 пацієнт був виписаний на подальший етап евакуації, де 14.06, тобто через 11 діб, була ревізія ампутаційної культі, тобто подальша реампутація і формування нової культі. Тобто це пацієнт з дуже високою ампутацією, з малою культею. 09.05 цей пацієнт, тобто майже через рік, поступає у клініку для проведення остеоінтегративного протезування. Це методика, при якій проводиться вживлення в кістку, власне, металевого імпланта з подальшою реконструкцією остеоінтегративного протезу. При огляді анестезіологом з анамнезу попередніх етапів лікування у пацієнта було відомо про тривалі курси знеболення опіатами. Пацієнт отримував тривалий час морфін, пацієнт користувався фентаніловими пластирями. Також пацієнт отримував прегабеліни в дозі призначення 1200 мг на добу, але був самовільний прийом з збільшенням дози майже вдвічі. І також був прийом немедичного канабісу з метою знеболення. Отже, у цього пацієнта для забезпечення власне анестезіологічного
пособія було виконана спинномозкова анестезія на рівні L3-L4. Був застосований гіпербаричний бупівакаїн у дозуванні 14 мг. Як адювант використаний фентаніл, але був отриманий повний сенсорний блок без моторного блоку у пацієнта. Саме тому для початку оперативного втручання була потрібна, власне, процедурна седація, яка була забезпечена введенням мідозоламу 0,5% 3 мл дробно протягом усього оперативного втручання. І інфузія пропофолу в достатньо високій дозі, це був 7-10 мг на кілограм за годину. Саме у цього пацієнта ми застосовували, власне, ентропічний моніторинг і отримували, власне, показники ентропії, такі достатні для рівня процедурної седації, тобто пацієнт не йшов в занадто глибокій седації, незважаючи на високі дози пропофолу. Мова про те, що даний пацієнт, враховуючи анамнез тих препаратів, які вводилися в нього протягом попереднього року, він дійсно був складним пацієнтом для анестезіологічного забезпечення. Перепрошую. Оперативне втручання тривало 4 години, загальна крововтрата була 1,3 літра. Повне пробудження пацієнта відбулося на 3-й хвилині по закінченню оперативного втручання. І, в принципі, в післяопераційному знеболенні пацієнту вистачало парацетамолу і нестероїдних протизапальних засобів. Отже, говорячи, власне, про сам моніторинг, хочеться поговорити про те, що наша анестезія загалом, вона завжди є багатокомпонентною. Анестезіологічне забезпечення, воно має складатися із амнезії, із, власне, виключення свідомості стану неспання, із знеболення, і з достатньої імобілізації пацієнта, але в той же час ми маємо забезпечити автономну стабільність і гемодинамічну стабільність пацієнта. Саме тому поглиблений моніторинг анестезіолога, він є дуже важливим. Саме в цьому контексті чи варто говорити про глибину анестезії загалом? Тобто, що є таке глибина анестезії? Якщо ми говоримо про моноанестезію, яка там використовувалася безліч років тому, то дійсно визначення глибина анестезії, він є, напевно, доцільним. В даному випадку, коли ми застосовуємо багато препаратів, і жоден з них не діє як монопрепарат, так? Тобто більшість з них має дійсно декілька впливів. Тобто тут, як правило, використовується більше все-таки принцип «усе або нічого». Ми не можемо розглядати, в принципі, глибину анестезії і пацієнта як човен, що занурюється у воду. Саме тому важливо моніторувати всі окремі показники. Що зі мною случилось? Окей. Отже, коли ми говоримо про те, наскільки адекватно наш пацієнт не спить і наскільки адекватно відбувається процедурна седація у нашого пацієнта, треба звернути увагу на те, що ми нібито знаходимося на вагах, на одній чаші яких у нас буде стояти інтраопераційне усвідомлення пацієнта, яке може призводити до страждання, до посттравматичних стресових розладів і поглиблення їх у тих, у кого вони вже є. І в той же час, якщо ми забезпечуємо достатньо високі дози препаратів, які є неадекватними для кожного окремо взятого пацієнта, ми можемо переважувати на іншому важелі вісів такі варіанти, як тривале відновлення, підвищення ризику післяопераційних ускладнень, там, вважаючи навіть такі ускладнення, як якісь актилектизування легень, з подовжену активізацію пацієнта, ну і навіть у пацієнтів старшого віку це можливість виникнення стійких когнітивних дисфункцій. Саме тому дуже важливим буде індивідуальне дозування, яке може зменшити споживання ліків, а в даному випадку, на жаль, переважила ліва важіль весів і в нас було збільшене споживання ліків. І ми можемо зменшити кількість побічних ефектів,
і призвести до більш швидкого пробудження у цих пацієнтів. Методику ентропії застосовуємо у дорослих і дітей віком від 2 років. У дітей більш молодшого віку вона може бути неінформативною. Вона дає нам 2 таких основних показники, як ентропія відповіді та ентропія спокою. Зміни вимірюються шляхом кількісного визначення нерегулярності сигналів електроенцефалограми і фронтальної електроміограми. Часті рухи очей, кашель пацієнта можуть спричинювати артефакти, так як і власна робота хірургів з електрообладнанням. Також сама методика може застосовуватися у пацієнтів в інтенсивній терапії, і тут треба зробити таке зауваження, що у пацієнтів, наприклад, з епілептичними нападами або з якимись певними неврологічними розладами, ми можемо мати, власне, також хибні результати методики. Ентропія відповіді має діапазон відображення від 0 до 100. Вона чутлива до активації м'язів обличчя. Час відгуку її дуже швидкий, вона, як правило, реагує раніше, ніж ентропія спокою. Час відповіді менше 2 секунд. Особливо вона активна у пацієнтів у стані неспання. Але також може активізуватися і в період оперативного втручання. Ентропія спокою має діапазон від 0 до 91. Вона, як правило, завжди менша, ніж ентропія відповіді, менш схильна до раптових реакцій з боку мімічних м'язів обличчя, оскільки здебільшого орієнтується на сигнали електроенцефалограми. Нейром'язові блокатори, введені в хірургічних дозах, не впливають на електроенцефалограму, хоча можуть впливати на електроміограму. Як правило, для забезпечення власної глибини анестезії, якої достатньо для проведення хірургічного втручання, діапазон буде від 40 до 60, і діапазон 60-70, як правило, це діапазон, який може бути характерним для проведення, власне, процедурної седації у пацієнта. Але тут варто зважати на те, що дійсно може бути такі варіанти, що пацієнти, кожен пацієнт є індивідуальним, саме тому важливо кріпити датчик на пацієнта, який ще не отримував седативні препарати, і починати моніторинг до їх введення. І дана методика, вона є дійсно класною, вона калькуляційно допомагає нам виявити пацієнта в стані адекватного спання, грубо кажучи, але в той же час не може гарантувати 100%, що у всіх пацієнтів хороші показники, такі, які є типовими, можуть гарантувати 100% ефективний сон. Дякую за увагу. Ваші питання? Дякуємо за доповідь, Ольга Геннадіївна. Дуже цікава і актуальна доповідь, тому що моніторинг глибини анестезії – це дозволяє комфортно почувати себе анестезіологу і пацієнту. І хірургу. Так, і цим людям теж. Так, звичайно, комфорт хірурга дуже важливий аспект в роботі операційної бригади. Він пришвидшує роботу анестезіолога. І коротеньке питання, скільки коштує датчик? Я думаю, що ви зможете знайти тих, кому ви задасте це питання. Добре. Є питання в залі, можливо? Якщо нема в залі питань, то дякуємо, Ольга Геннадіївна. Я запрошую до доповіді шановного Петриченка Вадима Віталійовича. І з доповіддю я прочитаю, можу не запам'ятати. Анестезіологічне забезпечення гістероскопії, які можливі ускладнення очікувати анестезіолога. Будь ласка, Вадим. Доброго дня, шановна президія, шановні колеги. Отака тема доповіді запланована. В цій доповіді буде розглянуто декілька клінічних випадків, які зустрічаються в літературі, і власний клінічний випадок того ускладнення, який був зафіксований. Отож, актуальність цієї теми на сьогоднішній день близько 15-20% жінок, які госпіталізуються з тією чи іншою проблемою в
лікарню, потребують допомоги і потребують в більшості випадків малоінвазивних якихось оперативних втручань, таких як роздільне вишкрібання, гістероскопії, гістерорезектоскопії. Тому доволі великий відсоток може бути потенційно вважатися з подальшим можливим розвитком деяких ускладнень. Варіанти анестезіологічного забезпечення при проведенні гістероскопії чи гістерорезектоскопії виглядають наступним чином. Це без анестезії, якщо це офісна гістероскопія, має певні свої моменти особливості і може бути виконана без анестезіологічного супроводу. А також регіонарні анестезії і загальна анестезія. Що стосується загальної анестезії, то варіанти такі, як тотальна внутрішньовенна анестезія з спонтанним диханням, приведені комбінації препаратів, які є описані і використовуються, в принципі, до сьогодні. Власний досвід використання – це ми проводимо з забезпеченням захисту дихальних шляхів, тобто або тотальна внутрішньовенна анестезія з штучною вентиляцією легень через ларингеальну маску, або з використанням навіть інгаляційних анестетиків. І ускладнення, я вибачаюся, потух монітор. Отож, продовжуємо, колеги. Ускладнення гістероскопії і резектоскопії. Якщо це діагностична процедура, як правило, вона йде безпечна. Якщо це хірургічна гістероскопія, вона може ускладнюватися перфорацією матки, кровотечею, перевантаженням рідиною, повітряними емболіями і гіпонатрієміями. В чому полягає суть? Суть в тому, що частота ускладнень десь складає близько 5%. А от перевантаження рідиною від 0,2 до 6% випадків може спостерігатися у таких пацієнток. Особливості проведення гістероскопії, в чому її особливість, чого нам очікувати? Для того, щоб провести цю процедуру, порожнина матки має бути розширена тим чи іншим розчином. Може використовуватися, якщо це гістероскоп іде монополярний, то безелектролітні розчини для того, щоб полегшити замикання електричного ланцюга. Тут використовується маніт, сорбіт, 1,5 грама на 100 мл гліцин або 5% глюкоза. В більшості клінік використовується глюкоза 5%, тому що дешевше. Таким чином, після монополярної гістероскопії завжди треба підозрювати гіпонатріємію. І от клінічний випадок, який описаний в літературі, відносно здорова жінка, якій був проведена гістероскопія. Тут використовувався біполярний резектоскоп, який дозволяє використовувати іригаційну рідину, якою буде розширюватися порожнина матка, електролітну, тобто натрій хлорид був використаний. На 10-й хвилині гістероскопії розвинувся прогресивно наростаюча тахікардія в цієї пацієнтки. Анестезіолог розцінив це як недостатність анальгетичного компоненту, поглибив анестезію, не призвело це ні до якого покращення ситуації. Система оповіщення, яка на цьому гістероскопі є, вона не спрацювала. І лікар-акушер-гінеколог для цієї процедури використав близько 7,5 літрів натрію хлориду. І такі результати аналізів лікар-анестезіолог отримав. Зверніть увагу, хлор піднявся до 122, натрій, в принципі, не змінювався. Спостерігаються важкі ознаки диляційної коагулопатії МНО 1,4 і АЧТЧ 59 секунд. Діагноз виставлений як важкий гіперемічний ацидоз, додаткові призначення 50 мл натрію гідрокарбонат, 20 ммоль хлорида калію, пацієнтка переведена до палати інтенсивної терапії, подача кисню, тиск в межах 150/90 і у палаті додатково призначений фуросемід. Через 4 години стан пацієнтки покращився, усі гемодинамічні та лабораторні показники були в межах норми, хлориди склали 110, дефіцит основ одиниці і pH 7,42.
Отож, використання безелектролітних розчинів, таких як глюкоза, сорбітол, манід, підвищує ризик виникнення диляційної гіпонатріємії у випадку масивної абсорбції рідини. Той гістероскоп, який є біполярним, дозволяє використовувати ізотонічний натрій хлорид, але цей клінічний випадок доводить, що ризик перевантаження рідиною може бути при будь-яких методиках виконання. І лише міняється патофізіологія процесу, але не убирається проблема в цілому. І інший клінічний випадок, також жінка, 43 роки, в принципі, стабільна жінка. Єдине, що в цій роботі приведено, що вона йшла як на планове оперативне втручання, деякі питання виникають, чому її брали з гемоглобіном 75. Скоріше всього, це було ургентне якесь оперативне втручання. З приводу підслизової леоміоми матки проведена гістерорезектоскопія для того, щоб видалити цей вузол. Індукція пропофолсу фентанілу рокуроній, пацієнтка була інтубована, так як низький гемоглобін, скоріше за все. Іригаційна рідина, яка використовувалася, це був гліцин, осмолярність якого складає 200 міліосмоль в літрі. Проведена монополярна резекція на протязі 20 хвилин, пацієнтка залишається гемодинамічно стабільно, об'єм використаної рідини склав 9 літрів. І після екстубації відмічається різке зниження сатурації, аускультативно-везикулярне дихання без додаткових аускультативних феноменів, переводиться на подачу кисню через носові канюлі, вводиться фуросемід, частота серцевих скорочень 56, артеріальний тиск 134/72. При ультразвуковому дослідженні черевної порожнини не виявлено активної кровотечі, катетеризований сечовий міхур, і за 30 хвилин вони отримують 2,5 літрів діурезу. Зверніть увагу, що через 10 хвилин відмічається погіршення стану, наростає десатурація до 85, нечіткість зору, пригнічення свідомості. Підвищують потік кисню через лицеву маску, повторюють фуросемід і лабораторно відмічається зниження гемоглобіну 60 грам на літр. І зверніть увагу, це через 10 хвилин після закінчення операції натрій складав 104 у цієї пацієнтки. Призначене лікування гіпертонічний натрій хлорид 3% 500 мл на протязі години, перелито 2 дози еритроцитів під контролем електролітів кожну годину. І зверніть увагу, як змінювалися показники електролітів. Через годину 118 натрій, через 2 години 119, через 8 годин 134 і лише через 12 годин 135 натрій склав. І на другу добу ця пацієнтка була виписана з стаціонару, і на протязі 6 місяців ще спостерігалося у невролога, і ніяких неврологічної симптоматики в подальшому не було виявлено. Отож, проникнення іригаційних рідин, таких як гліцин, сорбітол, манід, глюкоза, може викликати диляційну гіпонатріємію. Абсорбція рідини у судинний простір є центральним механізмом, який в основному є проблемою з перевантаженням рідиною. У одному з досліджень показано, де оцінено було 250 пацієнток, що якщо тиск в порожнині матки при виконанні гістероскопії не буде перевищувати 80 мм ртутного стовпчика, то процедури закінчуються, в принципі, без ускладнень. На це лікарям-анестезіологам потрібно звертати увагу і не йти на поводу, так би мовити, у лікарів-акушерів-гінеколога, контролювати цей показник також. І клінічний випадок, який відбувся у нашому центрі, у моєї колеги, цікавий чим. Пацієнтка, по-перше, непроста, і, по-друге, все, що говорилося перед цим, у неї виникло. От дивіться, що пацієнтка з масою 80 кг, 63 роки, з ішемічною хворобою серця, стенокардія неуточна, безсимптомна ішемія міокарда, багатовузловий зоб, злоякісного новоутворення грудної залози, тромбофлебіт з штучним клапаном серця і стеноз аортального клапану невиражений, постійно приймає варфарин, її взяли на оперативне втручання без будь-якої підготовки.
Планується гістероскопія з приводу поліпа матки. Як виявилося, це був міоматозний вузол, який потребував доволі тривалої резекції його. І от на операційному столі 140 на 85 тиск, 96 сатурацій, 66 пульс. Індукція тіапенталом з фентанілом, штучна вентиляція легень через лицеву маску, через ларингеальну маску, вибачаюся, і підтримуюча анестезія забезпечувалася севофлюраном. Тривалість гістероскопії склала 50 хвилин. Використовувалася 5% глюкоза, і зверніть увагу, використано було 23 літра 5% глюкози. Це та рідина, яка була пропущена через матку. Дефіцита рідини, яка не виділилася, фіксувати не було можливим. Отож, пам'ятаємо, що натрій є головним. Швидке зниження концентрації натрію в плазмі крові утворює осмотичний градієнт по сторонам мембрани клітини, та вода спрямовується всередину клітини. Клітина набухає і може навіть розірватися. Перша загроза – це набряк набухання клітин головного мозку. Якщо у пацієнта недостатньо резерву простору у черепі, це загроза дислокації мозку та вклинення його. І другий патофізіологічний механізм – це змінення концентрації іонів по сторонам клітинної мембрани. В результаті порушуються умови роботи нервової клітини, порушується поляризація, деполяризація, реполяризація, і клітина не може нормально передавати імпульси, тому і спостерігаються пригнічення свідомості, можливо виникнення судому. Загальний аналіз крові початковий цієї пацієнтки, ви бачите, 138 грам в літрі гемоглобін, 285 тромбоцити, зауважено на фоні прийому антикоагулянтів, МНО 2,28, протромбіновий час 27,5 і фібриноген 2,9. Отакі показники були початкові. І що отримали на 45-й хвилині проведеного оперативного втручання, тоді як розуміли, що щось відбувається вже не так. Зверніть увагу, в кінці операції набрали аналізи біохімії, і натрій зменшився з 143 до 103, хлориди з 108 до 73,5, і глюкоза, зверніть увагу, з 5,2 до 57,9. Загальний білок з 77 до 44. Яка проведена лікарем терапія в операційній? Фуросемід 40 мг, дексаметазон, бензоексоні, тому що була виражена артеріальна гіпертензія. Пацієнтка переведена в палату інтенсивної терапії, при транспортуванні була на кисні, і за 30 хвилин отримано 2 літра діуреза на фоні стимуляції. Далі терапія, подача кисню, розпочата інфузія натрія хлорида, але ізотонічного 0,9%, 400 мл, плюс доданий актрапід. Введений кальцій хлорид на протязі 3 годин. І от такі біохімічні показники крові були на 18-ту годину. А нагадаю, що о 3-й годині дня вона була госпіталізована в палату інтенсивної терапії. І на цей момент ми бачимо, що натрій склав 127,5, а хлорид 85. І, в принципі, це ті показники, які нас цікавили всі пацієнтки найбільше. Ідемо далі. Клінічна картина в цій пацієнтки: свідомість 14 балів, артеріальний тиск 110 на 70, пульс 88. Позитивний симптом Керніга з обох сторін. Пацієнтка збуджена, скаржиться на спастичні судоми литкових м'язів, що може свідчити про гіпокальціємію і гіпомагніємію. Але лабораторно це не можна було підтвердити, тому що наша лабораторія цих показників, на жаль, не робить. Гіпокальціємія могла проявитися ларингоспазмом, набряком диску зорового нерва, галюцинаціями і психозом, а гіпомагніємія може проявлятися розширенням комплексу QRS і QT, можуть виникати надшлуночкові, шлуночкові тахікардії, включаючи торсада де поінтос, і навіть фібриляції шлуночків. Ідемо далі. До клінічної картини додається блювання фонтаном одномоментно, фактично, чи 2 рази, фактично 2 літра було по вмісту.
Далі терапія продовжується натрієм хлоридом з актропідом. Знову ж таки вводиться кальцій хлорид 10% 10 мл на протязі 2 годин. Для седації лікар-анестезіолог обрав сібазон і ввів його. О 8 годині вечора лабораторні аналізи виглядали наступним чином. Натрій 129, калій, вибачте, там не видно, нормальний, в принципі, був. І глюкоза, якщо я не помиляюся, там 19. Далі продовжена інфузія натрія хлорида 800 мл, плюс додається магнезія. І все це вводиться з 8 до 12 години, також додається дексаметазон. І діурез на 12 годину ночі склав 7 літрів цієї пацієнтки. На ранок, 6 ранку, діурез склав 8800 мл, введено 2 літра внутрішньовенно, блювота 2 літра, засвоїла води через шлунково-кишковий тракт 500 мл і по балансу вона вийшла в від'ємному балансі 8 літрів 100 мл. Пацієнтка на ранок скаржиться на сильні головні болі, свідомість 15 балів за шкалою Комглазго. І в загальному аналізі крові 313 тромбоцити, гемоглобін 133, в принципі, отакі показники. І якщо ми беремо аналіз крові, біохімічний аналіз крові, то ми бачимо, натрій вже склав 136, хлориди 102 і калій 4,5, але доволі... І білок 69, загальний білок. Отож, що в цьому випадку можна було зробити, але не було виконано? Перше, це так, як ми розуміємо, що пацієнтка на антикоагулянтній терапії, бріджинг-терапію застосувати, тобто підготувати пацієнтку цю потрібно було більш детально. Далі, оперативне втручання, яке тривало 50 хвилин, мало бути розділено на 2 або 3 етапи, а не за один раз проводити резекцію даного вузла. І в палаті інтенсивної терапії не було контролю коагулограми і проведеного ЕКГ-моніторингу. Які ж методи анестезії в дослідженнях описані? Рандомізоване перспективне порівняння дослідження виявили, що абсорбція рідини значно вища при використанні регіонарних методів знеболення в порівнянні з загальною анестезією, що пов'язують з вазодилатацією тазових судин. І в іншому дослідженні виявили, що абсорбція гліцину була вищою при використанні інгаляційних анестетиків, що може бути пов'язано з розширенням артеріол, з подальшою вазодилатацією і інтравазацією рідини. Лікування. Все залежить від клінічної картини пацієнтки. Швидка корекція гострої натріємії вірогідно безпечна, так як для адаптації головного мозку все ж таки потрібен час. На основі дослідження для корекції важкої гіпонатріємії рекомендується швидка інфузія гіпертонічного розчину натрію хлориду. Але, на жаль, в жодному із досліджень, які нам вдалося опрацювати, ми не знайшли, який саме темп цієї інфузії має бути. Для попередження розвитку осмотичного деміелінізуючого синдрома, якщо гіпонатріємія триває до 24 годин, це проводити можна. Якщо вже гіпонатріємія не була скоригована і більше 24 годин вона має вважатися як хронічна, і тоді вже проводиться лікування як хронічної гіпонатріємії, а не швидка її корекція. Гемодіаліз в цьому випадку продемонстрував безпеку та стабілізацію стану пацієнтів та успішну корекцію електролітних порушень у них. Як же ж уникнути можливих ускладнень, що стосується використання апаратури, чи це монополярний, чи це біполярний гістерорезектоскоп? Насправді це питання не вирішить, але лише змінить патофізіологію ускладнень. А що подіє? Це скорочення часу процедури до 10 хвилин, припинити процедуру, якщо є дефіцит рідини, яка вводилася і виводилася 751 літр, і ретельний моніторинг поступлення відтоку цієї рідини.
І як висновок повторюємо все це, що тільки що було наведено. Щоб попередити ускладнення, необхідно тримати тиск порожнині матки не більше 80 мм втрутного стопчика, час операції не більше 10 хвилин, ретельний моніторинг поступлення і виведення рідини, яка використовується, і все ж таки ретельна передопераційна підготовка пацієнтки, який має супутні захворювання. Я вам, колеги, щиро дякую за увагу. Шановні колеги, можливо, є питання? Не можу відповісти на це питання, це не мій клінічний випадок. Ну, я думаю, щоб зменшити якісь прояви, там, можливо, якогось ларингоспазму, бронхоспазму, це лікар його використовує. Чому? Не знаю. Ну, я привів те, що було по факту, да, і щоб розібратися, які недоліки в наданні допомоги, можливо, виникли, і як покращити в подальшому. Я розумію, що, можливо, це не відноситься до компетенції анестезіолога, а не було іншого варіанту, чим заповнювати порожнину матки? Було, скоріше за все, це туросол використовують у нас, да. Але, розумієте, це має знати лікар-анестезіолог і лікар-акушер-гінеколог. Коли дві людини зустрічаються, яка одна знає, а інша ні, дуже важко щось робити самостійно. В плані того, лікар-акушер-гінеколог, який проводить цю процедуру, його, окрім самої процедури, не бентежить більше нічого. Ми це розуміємо чудово. Лікар-анестезіолог, він боявся, напевне, натякнути лікарю-акушер-гінекологу, що потрібно зупинятися в певний період часу. Тепер уже буде не боятися. Дякую за запитання. Це продовження дискусії на початку сесії про безпеку таких маленьких втручань. Як реагували люди або їх родина, коли вони прийшли на гістероскопію, а опинилися в інтенсивній терапії після? В даному випадку ми з родичами не спілкуємося, а спілкується безпосередньо лікар, лікуючий лікар. Тобто він буде пояснювати, чому він допустив, хоча з нашого боку ми не знімаємо з себе ніяких. Ні, насправді це дуже важливо, це правильно так. Відповідати має хтось один. І хтось один, то що? Ну, це підтекст вопросу. Зрозуміло, що такі ускладнення мають, по-перше, трактувати, мабуть, лікуючі лікарі. І, по-друге, пацієнти мають теж розуміти, бути готові до таких ускладнень, бо їм же ніхто не каже, що навіть в такої простої ситуації може бути така небезпека. Дякую вам. Все, дякую вам. Можна? Я дякую. Дуже актуальна тематика, насправді, враховуючи, скільки зараз широко застосовуються ці втручання, так? Так все-таки можна зменшити ускладнення, якщо поміняти монополяр на біполяр і отримувати тиск 80 і вище? Якщо зменшити тиск, скоріше за все, і використовувати біполяр на фізрощенні, правда? Так, так. Ну, просто це та сама взаємодія, мені здається, з гінекологами, яка зробить нам безпеку пацієнта оптимальною при даному втручанні. Скоріше всього так, але ж ви бачите, що є рекомендації зменшити час і тиск, і все це призведе до зниження ризиків виникнення. Ну, тиск ще ж. Тиск в порожнині матки був, напевно, нижчий, ніж артеріальний тиск пацієнтки, особливо на відкритих судинах. Ми ж розуміємо, що підхід, який акушерів-гінекологів в даному випадку, для того, щоб проводити гістерозектоскопію, їм було чудово все візуалізовано, вони піднімають тиск вищий, ніж тиск в судинах, які оголюються для того, щоб не кровило, і вони зрізають тканини, і все чудово, їм все чудово видно. Як тільки вони зменшують тиск, одразу в них пропадає візуалізація, тому що з цих судин починає кровити. Тому потрібно їх коагулювати. Дякую. Дякуємо вам. Запрошуємо до доповіді Олексія Едуардовича,
чудова доповідь про антиеметичну анестезію. Насправді дуже буде коротка, я сподіваюся, доповідь. Таке, якби, теж просте питання. Я спочатку думав характеризувати препарати, щось шукати, але згадав, що в кожному фармакологічному препараті, в інструкції, нудота таблювання – це можливе ускладнення, не тільки в анестезіологічних є конфлікт інтересів. Дійсно, немає інших виробників ферміфентанілу і фентанілу і паланоцитрону в Україні доки. Вплив анестетиків на післяопераційну нудоту таблювання. Стимулюють летючі анестетики, кетамін, фентаніл, реміфентаніл, діазепам, і взагалі кожен препарат може викликати це ускладнення. І мають антиеметичний ефект, пропофол 100%, але він короткий і минучий. І є дослідження, що показують, що мідозолам має протиеметичний ефект, чого там опинився реміфентаніл, бо він короткої дії. Він не має антиеметичного ефекту, але за рахунок своїх фармакокінетики та фармакодинаміки він, мабуть, найменш безпечний з опіоїдів для профілактики такого ускладнення. Що, здається, до факторів ризику післяопераційної нудоти таблювання? Це жіноча стать, післяопераційне застосування опіоїдів, статус некурця. Всі, хто палить, мають тішитись. До речі, колись було дослідження під час ковіду, що курці легше переносять ковідну пневмонію, ніж не курці. Це не реклама паління. Добре. В анамнезі, якщо є післяопераційна нудота, блювота вже була, заколисування, я не знаю, як перевести этот термин, это когда человека укачивают на каруселях или в машине. Дякую, Сергій Миколайович. Молодий вік пацієнта, тривала анестезія і летючі анестетики. Мабуть, не тільки тривала анестезія, тривала операція. І зважаючи на те, що золотим стандартом анестезії рахується севофлюран, ризики для потер досі є. Що нам дає разум всемірної павутиння, сітки, нетворк метааналіз щодо різноманітних препаратів. Ви бачите, скільки насправді препаратів використовується або використовували для профілактики післяопераційної нудоти таблювання. Їх дуже багато. І, мабуть, найбільш вивчені – це препарати анданситрону і менше наступні генерації блокаторів серотонінових рецепторів. Що нетворк цей метааналіз знайшов? Дуже багато насправді досліджень. Ви бачите 97,5 тисяч рандомізованих учасників, але більшість невеликі. Більшість в Азії, і ми звертали вчора увагу, що публікації щодо порівняння регіонарних методик між собою при великій хірургії, знеболення та порівняння регіонарних методик при великій хірургії з пацієнт-контрольованою анестезією, майже всі великі такі публікації були з Китаю. Ось, менші мері Європа та Америка. Сполучені Штати Америки. Середній вік населення становив 42 роки, більшість учасники жінки, так, є ризик, фізичний статус ЗАС А1 або 2, і всі майже отримували післяопераційні опіоїди, хоча не всі були у ВРІД. І перенесли гінекологічну операцію 32%, шлунково-кишкову 19%, і майже всі операції йшли із використанням летючих анестетиків. І що аналіз тої вибірки показав? Що насправді загалом 157 досліджень показало, що профілактика була не дуже ефективна, і неясна профілактика 56%, і лише 17% всіх досліджень показали, що так, дійсно, профілактика була з високою ступенью ймовірності ефективна. Які ж небажані ефекти є у препаратів, які ми використовуємо для профілактики? Це головний біль, запор, ранова інфекція, дуже такі страшні ефекти. Із того, на що ми не звертаємо увагу, мабуть, бо не бачимо. Ймовірно, анданситрон може посилювати головний біль
І андамцинтрон, ймовірно, може зменшувати седативний ефект препаратів. Ми не спостерігали жодного разу такого, але, мабуть, є спостереження, треба помоніторити, це буде дуже цікаво, мабуть. Щодо резюм, найбільш вивчені препарати – це антагоністи серотонінових рецепторів. Найбільш препарати перспективні – це антагоністи нейрокінази, антагоністи рецепторів D2, кортикостероїди і, в принципі, комбінації препаратів, як правило, мають бути більш ефективними, ніж відповідні окремі препарати для запобігання блювоти. І якщо вже таке ускладнення виникло, то треба лікувати потр не тими препаратами, не збільшувати ті дози препаратів, які вже виявилися неефективними в профілактиці, які були схеми анестезії використані. В подальшому я скажу, про що йде мова. Буде профлінг. Ви бачите досить високі концентрації реміфентаніну, і при медикацію завжди мідазолам або глікопіролат. І севофлюран – це з закисом азоту. Далі. Характеристика груп, на що треба звернути увагу: на коморбідність досить невисоку і на operation time. 100 минут, 99 хвилин, 92 хвилини. Це різні групи профілактики. Це палансинтрон, даунсинтрон і рамосітрон. Страшний новий препарат, саме останній з тої генерації. І це все досліджується звичайна лапароскопічна холецистектомія. Це, мабуть, багатенько. 2 години оперувати, тобто ми в нашій традиції ми оперуємо менш і, відповідно, менш бачимо тих ускладнень. А коли продовження операції, безумовно, і післяопераційна нудота стає більш така вагома для пацієнтів. І от ми бачимо результати загальної чистоти післяопераційної нудоти блювоти. 33% для всієї серії. Це дуже багато, так? Це кожен третій. Я сподіваюся, що в наших клініках набагато менше. І ми бачимо, що не було принципової різниці в профілактиці паланситрону, граніситрону та рамоситрону. Тобто один із цих препаратів, який в нас доступний, може бути і має бути ефективним, і вони дещо ефективніші, ніж попередні генерації блокаторів серотонінових рецепторів. Щодо антагоністів НК1 рецепторів, є єдиний препарат акрепітант, і він розроблявся з метою профілактики нудоти та блювання у онкологічних хворих після хіміотерапії. Він показує себе ефективним і може бути, я сподіваюся, застосованим і для післяопераційної профілактики післяопераційної нудоти та блювання у наших пацієнтів. Мідазолам весперметазин. Так, це профлінг на те, що мідазолам може оказувати профілактичний ефект. І резюм ми з вами вже обговорили. Дякую за увагу. Якщо є питання, прошу. Я знав, Сергій Ніколаєвич. Ні, я чекав. Я зараз повторю ту схему, яку ми застосовуємо в нашій клініці. То рутинна схема. На операційному столі за 20 хвилин отримують 2 препарати, рекомендують 2 препарати для профілактики потр. Асітрон 8 мг, дексаметазона 4 мг. Додатково парацетамол 1000 мг, 30 мг кетеролату. Це кожна операція, якщо нема протипоказів, пацієнти отримують, і ми працюємо на севофлюрані, ми не бачимо дуже часто післяопераційної нудоти та блювання, але вона є. І саме головне, що треба робити, не треба лікувати вже це ускладнення тими самими препаратами, які не спрацювали при профілактиці.
Це схема загальна премедикації. Я кажу, що там є 2 препарати для профілактики післяопераційного нудоти та блювання. Так, будь ласка. Чому ні? Декскетапрофен болючіший при введенні, декскетапрофен дорожчий, і кетеролак, і декскетапрофен неселективні блокатори циклооксигенази першого та другого типу. Вони оказують однаковий ефект, вони зменшують обидва необхідність в опіоїдах після операційному періоду. Гріндекс. В Україні дозволено для внутрішнього введення препарату Гріндекс. А декскетапрофен в чому розчинений? В спирту. Чи можна вводити в периферичні вени спиртовий розчин? Дуже обережно. От за це пацієнти і вдячні нам після призначення внутрішньовенного декскетапрофену. Так, якщо є питання, можемо продовжувати. Це ж стандарти FDA, або внутрішньовенні ін'єкції, або переос отримання препаратів. Але так, кетеролак має протинудотну блювоту. І, в принципі, трометамін кетеролаку на Заході дозволено для внутрішньовенного введення, але тут не дозволено це. Так, там є, але цей препарат вже не використовують рутинно. У нас не використовують за кордоном? Прошу. Дуже гарне питання, не можу відповісти. Не кожен індивідуум здатний ігнорувати функції парадоксальних емоцій. Я не знаю. Вона не попереджує так, а чи може бути, може подразнювати, лише може стимулювати. Але якщо був роздутий шлунок, наприклад, під час вентиляції масочної, то він може допомогти. Я дійсно не знаю. Я маю на увазі, що, мабуть, мова йде про тонкий зонд, так? Так. Якщо нема питань, дякую. Дякуємо за доповідь, Олексій Едуардович. Дуже актуальна тема, яка може дуже сильно погіршити враження від загальної анестезії у нашого пацієнта. Отже, а наступна доповідь у нас буде критерії вибору протимікробних. Нема? Наступне, тоді ми дякуємо тим, хто був цей був з нами до кінця і надаємо, мабуть, слово. Шановні колеги, є пропозиція запросити організаторів шановного професора Лоскута, шановного Андрія Миколаївича Стропеня для того, щоб провести церемонію закриття нашого Британо-Українського симпозіуму. Дякую. Поспілкуватись на якісь проблематики. Однак, наш симпозіум підходить до фінальної ланки такої. І що я хотів би сказати? Цей захід, який був організований кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Університету охорони здоров'я імені Шупика, всі, хто приймав участь як спікери,
як делегати цього заходу, ви зробили свято, по-перше, для анестезіологів. По-друге, ви всі відкрили формат очних конгресів і очних з'їздів, які ми не бачили вже 2 роки. Тому ви перші в Україні після такого тривалого часу, які це зробили. І я говорю, не тільки ми, а я говорю, ми всі це зробили. І дякую вам за це. Дякую. Будь ласка, Андрій Миколаївич. Шановні колеги, в першу чергу дякуємо, що ви приїхали. Дякуємо нашим Збройним силам і нашим ПВО, що в Україні стоїть Патріот, СМПТІ і все інше. І Київ є достатньо захищений на даний момент. Підходячи зараз до залу, думав тільки про одне. Боже, як добре, що нічого в нас не попало. Тому що насправді тільки одне бомбосховище, яке функціонувало як лекційний зал, а всі інші зали були достатньо ризикованими. І найважливіша задача 15-го Британо-Українського симпозіуму, як казав Андрій Анатолійович, що ми знову зібралися. У нас була величезна перерва, і це от таке якийсь свіжий подих на фоні цього року величезних випробувань, страждань, надій, всього, що відбувається. І ця зустріч з колегами, з друзями, обговорення відверто не тільки научних тематик, це найбільше наше досягнення, найбільше досягнення цього 15-го БУСа. Я сподіваюся, що 16-й БУС буде проходити в безпечних умовах, і ми не будемо з вами думати стосовно того, де і як розмістити кожен зал для того, щоб не наражати наших учасників на небезпеку. Дякую ще раз вам за ту участь, за ту тематику і за те, що знову відновили живий формат спілкування, і він відбувся в цьому році. Так що дякуємо. Шановні колеги, перед тим, як закрити наш 15-й Британо-Український симпозіум, ми повинні винести якесь спільне рішення. І у нас протягом дискусій і сьогодні, і протягом усієї конференції були пропозиції по модернізації антибіотика, пропозиції по модернізації старту антибіотикотерапії в бойових умовах. Були пропозиції про модернізацію чек-листів. Чи може хтось, у когось з колег є якісь пропозиції, що у вас родилися протягом нашої конференції, щоб ми внесли їх в спільне рішення оргкомітету? Ну, якщо так, будь ласка, Андрій Миколаївич. Військовою і цивільною медициною. На даний момент все рівно зберігаються у кожного свої думки з цього приводу, свої алгоритми дій, а їх треба поєднувати, тому що, як там не було, вся країна знаходиться в війні, і зараз вся медицина, як одна військова медицина, і нам треба спільні знаменники знаходити для того, щоб ці питання узгоджувати. Тому, Юрій, будь ласка, може є від вас пропозиції, тобто, моя думка така. Коли ще АТО розпочиналося, ви такі випадки розказував, це ваші військові забирайте і лікуйте далі в госпіталі. Побіжіть, військовий захищає вас. Зараз відношення дещо змінилося. Сергій Миколаївич, Донецька область, Луганська область. Зараз підходи змінилися. У відношенні до лікування цих військових, дійсно, госпіталів у нас мало. Політика така була на зменшення збройних сил, відповідно госпіталів. Тому великий тягар якраз і впав на цивільні заклади, не тільки Донеччина, Луганщина,
хоча якщо там лікарень мало залишилося цілих, це вже відповідно в ТРО. Це Київ, відповідно, Вінниця, Львів, ну всі Івано-Франківськ, вся Україна зараз працює. Бо підходи, ви правильно замітили, вони різні. Госпіталі у нас одні те, що вони, ну, чим вони пов'язані? Тим, що ми маємо, які в нас є засоби лікування, які підходи для лікування. Можливо, в клініці Феофанії якісь є обладнання, яке дозволяє вам більш правильно і на високому рівні лікувати всіх, особливо хворих із нейропатичним хворих. От мені сьогодні сподобалось дуже доповіді, я, відповідно, відвідав навіть вашу клініку, от, відповідно, показали мені, як це робиться. І мені цікаво, щоб ці методи ваші можна було розповсюдити в госпіталях. Які методи є в нас лікування, розповсюдити цивільно, але для цього має бути консенсусний підхід загальний. І знову ж це буде чи на рівні Мінздрава, на рівні Мінздрава це буде, мабуть, довго це, чи на рівні нашого командування медичної сили. Ну там є бюрократи, зразу є бюрократи, які мішаються впровадити усі професійні методики, які будуть допомагати лікуванню зараз. Не колись там, з антибіотиками, так, гібридному повніше. От ви кажете, це в реакціоні. Лікування починалося з миропенема, де він там взявся? А волонтери туди завезли. На другий рівень мобільний госпіталь. Починалося з миропенема. Поки він доходив сюди до Києва чи до Дніпра, наприклад, все резистентність, не знаючи лікувати. А попадав за кордон, там було сиділи, ребята, чим же його лікували? Так вже коли вони туди попадають, розумієте? І ця проблема є. І вона стоїть знову ж як номер.